Ultimately, the patient require our vigilant monitoring and continuous intensive care. So, if you look into the definition of critical care nursing, we are there to give comprehensive care, specialized care and individualized care for the critically ill patient. So each patient will be having a different condition. We all know that even though the patient's diagnosis is same, the patient will be having different other comorbid illness and different other health parameters. So we have to give them specialized care and individualized care. So let us see what are the different challenges. I hope all of you know that we are the only, in the hospital setup, we are the only personnel who are there throughout the day. That is 24 hours we are there for the patient. So anyway, we are not doing 24 hours duty, but still we are there throughout the 24 hours. In the different rotations, we will be there with the patient. So this long hours of duty, that is 12 hours duty, most of us sometimes may be doing 12 hours duty, that is for night duty and all, we used to do 12 hours duty, and we are also ready to do 5 or 6 or 7 days 12 hours duty with all wholeheartedly we may be doing. So all these things can adversely affect our health status, our physical and mental health. So, you may all may be knowing that in foreign countries and all, they may be having 36 hours per week only. But we used to do 48 hours or sometimes 60 hours per week by doing this 10 hours duty or 12 hours duty continuously. So, that is a major challenge in our country. That is, this long hours duty will adversely affect our health, and that thus it will, secondary, it will adversely affect the health of our patient, and quality of care will be affected. So it is a common factor that we are facing staff shortage. So when there is staff shortage, what we used to do? We are ready to take that challenge, and we will be doing with whatever number of staff is available, isn't it? So, if I ask you, if you are managing with less number of staff, is that is a efficient nursing management, or having adequate number of staff based on the number of patients, which is a efficient management? Sometimes we may be, especially in our generation, we may be thinking that if we are doing everything, if we are ready to do more shift, if we are ready to do double shift, that is excellent. Like that we may be thinking. But the fact is that if there is less number of staff, that must be reported, and you must make arrangements to have sufficient number of staff. Then only we can give efficient and excellent nursing care. Based on the acuity of illness, you should get adequate number of nurses. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? We may think that with 2 or 3 staff we will manage the ICU. If it is a 10-bedded ICU, we may manage that ICU. പക്ഷേ actually എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The patient will not get close attention, and the patient may develop complication. So the quality of care will be affected, our health will be affected, we will be facing emotional stress. So then and there you should stop and you should respond, and you should get staff from somewhere. So that is called efficiency. Not ഞാനൊക്കെ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നതൊക്കെ when I was a staff nurse and when I was a teacher also, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോ പറയാതെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ ബെസ്റ്റ്? അല്ല. നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി കെയർ ക്യാൻ ബി റെൻഡേഡ് if there is adequate number of staff and if there is adequate number of resources. So this
So it's already there in the slides. That is, if we are managing with a less number of staff, that can result in more medical errors and it can result in poor patient outcome. So it is our responsibility to make sure that there is adequate number of staff and there is adequate resources and everything is there. If it is not there, ഉള്ളത് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. അത് കിട്ടിയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്താലേ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. എനിക്കൊന്ന് ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്റ്റാഫൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ദേ ആർ മോർ അസേർട്ടീവ് ആൻഡ് ദേ വിൽ നോട്ട് കോംപ്രമൈസ്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയറിന് വേണ്ടിയല്ല, അവരുടെ സെൽഫ് കെയറിന് വേണ്ടി ദേ യൂസ് ടു fight for their rights and they used to get things done. So seniors also must learn from them how to be assertive and how to manage the things. So we must, it is our responsibility. So that first challenge was about staff shortage and long hours of duty. So it is our responsibility to make sure that it is not affecting our ability to function productively. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2-3 പേഷ്യനെ നോക്കുമ്പം അത് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി അല്ല, അത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ പുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഔട്ട്കം. So I remember one of my experience when I was working as a staff nurse in the cardiac surgery ICU. I had 2 patients. One patient is a fresh case, that is immediate post-operative patient, and the another patient was stable. That is why I had 2 patients then. So that stable patient was recovering from the pneumonectomy after CA lung, and that patient was stable. And I was not bothered about that patient because that patient is recovering, and maybe I think 1 month is over. That patient was there. And the patient was having recurrent pleural effusion. That is why that patient was there in the ICU. And then I was focusing on this fresh case, and the other patient was unattended. And in between that second patient was, patient asked me that he wanted to pass urine, and he got up from the bed and suddenly he collapsed. It may be due to he had that pleural effusion, and that it may be due to the sudden pulmonary edema or something. Anyway, the patient was collapsed and the patient was put into the ventilator. So like that, it has happened because I was focusing on this immediate fresh case of cardiac surgery patient. So like that, the complication will develop, and that can result in, that will increase the morbidity and mortality, and the patient may die. So it is our responsibility to see that somebody is there to, enough number of nurses are there to take care of the patient. So if there is such taxing schedule, what we must do is we must be proactive and we must explore other options. നമ്മൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ചിലപ്പം മേളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സജഷൻസ് കൊടുക്കണം. ഇന്നടത്തൊന്ന് നഴ്സസിനെ വിളിക്കാം, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ബി പ്രൊയാക്റ്റീവ്. പ്രൊയാക്റ്റീവ് മീൻസ് സജീവമായിട്ടിരിക്കുക, മെക്കാനിക്കലായിട്ടിരിക്കാതെ സജീവമായിട്ടിരിക്കുക, ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ അതോറിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ മേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. So remember that putting yourself at risk is counterproductive both to your health and your patient's health. When you leave work, when you leave from there, leave the work issues behind. നമുക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാണേലും പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എമർജൻസി, യു ഷുഡ് ഹാവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഓൾ. Otherwise, leave the work issues there itself and go home. When you work, concentrate on work, and when you are at home, concentrate on your family responsibilities. So that is very important. But what we used to do, sometimes we used to chat about the patients, or maybe due to our co-workers, or gossiping and all those things we will do. So it will affect our mental health. So it is better to leave all the work issues in the ICU itself and go out. But that doesn't mean that don't attend the calls and all. Some urgent calls may be there to know about the patient condition or some other things and all. In such things we have to, we have the responsibility.
But still, unnecessary conversation and unnecessary discussion should be avoided. And it is better to leave all your work issues in the workplace itself. So you must take adequate rest and you must find time for yourself. Adequate rest ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് when you get a 1 day off, what you will do? That time is എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടൈം തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക്? To take rest. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 1 day പറ്റി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഡേ കിട്ടിയിട്ട് ഫ്രം മോർണിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു മേ ബി ഡൂയിങ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, അല്ലേ? ഒരു ദിവസം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ യു വിൽ ബി ബിസി വിത്ത് യുവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അങ്ങനെയല്ല, യു നീഡ് റെസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലീവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലീവ് കിട്ടിയാൽ കിടന്നുറങ്ങിയാണേലും ക്ഷീണം കളയണം, അല്ലാതെ അന്നേരവും ഐ ഹാവ് വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും അതിന് വാല്യൂ ചെയ്യത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അതോറിറ്റിയും അത് വാല്യൂ ചെയ്യത്തില്ല. ഹൂ വിൽ ബി ദ ലൂസർ? നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇമ്പയർഡ് ആവുന്നത്. സോ യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് റെസ്റ്റ് വെൻ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ല, ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലോങ് അവേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്തേ മതിയാവും. അല്ല ആ സമയത്തും കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു, അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വെനെവർ ദർ ഈസ് ടൈം, വെനെവർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ്, യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. എന്തിനാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്? ടു റിവൈവ് യുവർ സെൽഫ്, അല്ലേ? നമുക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ലേ, നമ്മൾ ടയേർഡായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ല പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോഴാണേലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണേലും ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ, നമ്മുടെ മൈൻഡും ബ്രെയിനും ഒക്കെ വിൽ ബി മോർ ആക്റ്റീവ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനേക്കാളും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കും ഇടയ്ക്ക് റിലാക്സേഷനും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ. സോ യു ഷുഡ് ടേക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ടൈം ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. Then whenever you get time, go for a short walk, because this walking can refresh your perspective. നമ്മുടെ ഒരു വിചാരമാണ്, വി ആർ നേഴ്സസ് ആൻഡ് നമ്മൾ വാടിക്കൂടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എക്സസൈസിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല, വാടിക്കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് പറയും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനും ഒക്കെ സം സോർട്ട് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈവൻ എ ഷോർട്ട് വാക്ക് ക്യാൻ refresh your perspective. So that you must find time for that also. So we were discussing about the long hours, shift and staff shortage, those issues, and we have seen what should be done. And the next is the safety related challenges, that is workplace hazards. You may be knowing what are the different workplace hazards. Workplace hazards എന്തൊക്കെയാണ്? Occupational health hazards. As far as nurses are concerned, we are exposed to different types of infections, and that too in the critical care unit, it is our risk is high. Why? We are exposed to എങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്? ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല, they may be having multiple infections, drug resistant infections and all. So we are exposed to a highly infectious environment. So it is our responsibility to take proper care and wear proper PPE based on the type of infection of the patient. അതും പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ അൺനെസറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്, മാസ്ക് അൺനെസറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് യു ഷുഡ് യൂസ് പ്രോപ്പർ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് equipments, and you must protect yourself and you must protect your patients also by following hand hygiene and all. So the risk for infection is very high in the ICUs. Then other possible risk safety issues are needle stick injuries. ധൃതി വെച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് ഈ സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ധൃതി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം there is chance of needle injuries. Then we may be exposed to harmful chemicals. Then we are standing for a long time, so that can result in physical issues, that is back pain and all, because of the prolonged standing, back pain, varicose vein and all. Then while lifting and shifting the patient, that can result in back injuries, shoulder injuries, leg pain and all.
ഷിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡിക്വേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആളിനെ നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കണം പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ 2 പേര് കൂടി തന്നെയൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. 3 പേര് 4 പേര് വേണ്ടിയിട്ട് 4 പേരാണെങ്കിലും അത്രയും പേര് വേണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ്. ദെൻ only you can prevent back pain and other back injuries or physical injuries and all. So you should follow proper body mechanics. Then another issue is lack of security. That means നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വന്ദന കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളാണ് we are the person in the ICU and we may be disclosing about the certain diagnosis or advanced illness or death and all. We used to disclose it to the patient's relatives and that sometimes that patient's relatives may attack us. സോ അങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതൽ മറ്റേ പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്ഥലത്തുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അസോൾട്ട് ടു ദ നഴ്സസ് അതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ ചലഞ്ച് ഫോർ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ നഴ്സസ്. സോ who is responsible for your safety, health and safety? We ourselves are responsible for our safety, അല്ലേ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലോ ഹോസ്പിറ്റൽ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല, നമ്മുടെ ഹെഡ് നഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അവർ ഓൺ ഹെൽത്ത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇമ്പാക്റ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളാണ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് വി മസ്റ്റ് ഡു ഈസ് വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് safety issues. That is, practice good hygiene, wear proper personal protective equipments, and seek assistance while moving or lifting the patients. Then use other assistive equipments, that is slide sheets or mechanical lifts to shift the patient. If it is available, you can use such things, such assistive device or aids to do the things. Otherwise, you can call for help and you can get the assistance of other supporting staff and bystanders and all will be there now. So get the help from them to shift a patient or transport a patient. Then another big challenge is deficiency of the resources. That also we used to tell that എത്ര കുറച്ച് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്തോളാം. അപ്പം we may think that is efficiency. It's not like that. ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ്. മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദെയർ വെൻ ദർ ഈസ് നീഡ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ. അല്ലാതെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എഫിഷ്യൻസി. ഗ്ലൗസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ അത് അത്രയും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയാലും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? We are spreading infection to ourselves and to other patients and other staff and all. So deficiency of resources ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. അത് കിട്ടിയേ മതിയാവൂ എന്ന് we should respond. Then another important issue all of you may be facing is insufficient wages. So we are ready to work with less salary. We are not ready to fight for getting adequate salary. So that is another major challenge. Then another challenge is lack of autonomy. We don't have autonomy in our work areas. That is, what do you mean by autonomy? We are not independent. We cannot take autonomous decision. We cannot make our own decision in all situations. എല്ലാ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. നമുക്ക് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് വഴക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും കഴിവുകൊണ്ടും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആ സിറ്റുവേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളി ഒരു നമ്മുടെ ഡിസിഷനേക്കാളിലും അല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയേക്കാളിലും ഒക്കെ ഒരു മോശമായ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെസ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ ദാറ്റ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലാക്ക് ഓഫ് ഓട്ടോണമി. ദെൻ ഡോമിനൻസ് ഓഫ് അതർ ഹെൽത്ത് പേഴ്സണൽ. ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, സംടൈംസ് വി മേ നോ ദാറ്റ് വാട്ട് they are doing. Sometimes the doctors or whoever they are doing wrong or that decision is not apt for this patient, but still we are
forced to follow that instruction. So lack of autonomy. Then lack of assertiveness, that I have already told, that is lack of assertiveness. So whenever somebody asks to do something, if we are not bold enough to say no to them. ഇപ്പം നോ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്തും ജസ്റ്റ് ഒബേ ചെയ്യുക. അപ്പം നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയാൻ ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും കറേജും വേണം. Then another challenge which we face as a critical care nurse is technological advancements. Technological advancements, we may be knowing we are dealing with so many machines in the ICU. That may be new ventilators, new infusion pump, new syringe pumps, and so many other new monitors. So ഇതൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് പണ്ടത്തെ നമുക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കരുത്. ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഫീച്ചേഴ്സും വേറെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബയോമെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവരോട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വി മസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ദെൻ അതർവൈസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് കെയർ വിൽ ബി കോംപ്രമൈസ്. നമ്മൾ സംടൈംസ് നമ്മുടെ ഏജിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഇനഫ് ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലേണിംഗ് ദ ന്യൂ ടെക്നോളജി. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ബി അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് ദ new versions of ventilator, new versions of monitors and all. വെറുതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈവനിങ് ഡ്യൂട്ടിയോ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയോ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ മോണിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് ഓരോന്നും എന്താണ് സെറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കണം. വെന്റിലേറ്റേഴ്സ്, ഇഫ് വി ഡോണ്ട് നോ വി ക്യാൻ സെർച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇഫ് വി ഡോണ്ട് നോ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ സെഷൻ ബൈ ആൻ എക്സ്പേർട്ട്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അവർ നോളജ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ്. So we know that the technological advancement is positive and it is exciting, and we know that the technology moves at a very fast speed and it has an immediate impact on the nurses' work, and that's we must continue to learn the new skills. So new software and new equipment can sometimes it may be overwhelming. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ വിടും. അങ്ങനെയല്ലേ? സീനിയറായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കാതിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഇരുന്ന് നോക്കി പഠിക്കുക. അല്ലെ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വി മസ്റ്റ് ബി വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഹാൻഡിലിങ് ദ തിങ്സ്. COVID-19 ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ? ഹൈ ഫ്ലോ ഓക്സിജൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഹോം ബേസ്ഡ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി, അങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ we must update our knowledge. Sometimes the patients may be resourceful to us. Recently one of my students is studying on the home based oxygen therapy and its impact and the care required and all. So when we look into the Google search or textbook, we will not get much information about the home based oxygen therapy. So when I went to Kollam for an external examination duty, I saw a patient who is on home-based oxygen therapy, and from that patient I got a lot of information, because that patient is having home-based oxygen therapy, and so that patient has learned so many things. So that patient is having much knowledge than a pulmonologist or a biomedical personnel about this home-based oxygen therapy, because that patient is in need of that and he has learned it. So like that, from the patient or from whoever, you must get new knowledge and update your knowledge. Certain things is not available even in the Google search, you will not get. So such experiences must be, that experience of the patient, even that can be resourceful sometimes. So it is important to stay up to date with the technology. Keep in mind that the technology is meant to make your life easier. നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, അതൊക്കെ വെറുതെ സമയം കളയുന്നതാണെന്ന് നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് നമ്മൾ പ്രായമുള്ളവർ പറയാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെറുതെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഓൾ ദ ടെക്നോളജീസ് ആർ ടു, എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്? പണ്ടില്ലാത്ത പോലത്തെ ഈ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇസ് ടു മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് easier. So it's our responsibility to learn it and use it.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്. ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാം അത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒഴിവാകാറുണ്ട്. ദ ഗോൾ ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഈസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റാഫ് ഹാവ് most up-to-date patient information and the patient, our nurses station also is like that, no? Le, so many registers book, report book, le, gloves book, mask book, for everything we have different registers and reports and records. So that is again double time consuming. So അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും വാട്ട് വി ക്യാൻ സജസ്റ്റ് ഈസ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നവരോട് വി ക്യാൻ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും എല്ലാം വഴക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുഡ് ടീം സ്പിരിറ്റ്, യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഫോർഗീവ് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ കോവർക്കേഴ്സ്. Then high tech and low touch, that is another challenge. High tech ആണ് നമ്മുടെ ICUവിലെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are doing suctioning, we are managing patient in the ventilator, we are managing the monitors and all, we are managing ABG, അതെല്ലാം ഹൈ ടെക് ആണ്. പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ വി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈ മോണിറ്ററിൻ്റെയും ഈ ട്യൂബിങ്സിൻ്റെയും ഈ വെന്റിലേറ്റർ ട്യൂബിങ്സിൻ്റെ എല്ലാ അറ്റത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് വേണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി മസ്റ്റ് ബി ഹൈ ടെക് ആൻഡ് ഹൈ ടച്ച്. ഈ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പ്രൊസീജിയറിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുക, ആ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായി, രാവിലെ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബീയിങ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ നഴ്സ്. Then sometimes another challenge is we have to perform so many non-nursing work. നമ്മുടെ വർക്കല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, ലാബുകാരുടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മളിങ്ങനെ സർവം സഹായമായിട്ട് എന്തും എവർ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. അങ്ങനെ പാടില്ല. നമ്മുടെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ. നമ്മൾ ഈ അതും ഇതും ചെയ്യാൻ പോയാൽ എന്ത് പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് പെർഫോം നോൺ നേഴ്സിംഗ് വർക്ക്. ദെൻ ബയോ ഹസാർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ്, ഹെൽത്ത് റിസ്കിനൊക്കെ അഗൻസ്റ്റുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം. അതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് ദ സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റാഫ്. നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് ആരൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിൽ? നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്, അറ്റൻഡേഴ്സ് അല്ലേ, അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട്, ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങൊക്കെ. സോ അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവിടെ അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ടും ഡെമോക്രാറ്റിക്കായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയും, എല്ലാവരോടും നയത്തിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട്, ഈ നേഴ്സിൻ്റെ പേരിന് നേഴ്സെന്നല്ല, കെയർ കോർഡിനേറ്റർ എന്നാണ്. കാരണം എല്ലായിടത്തും കെയർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ. ഇവരെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 5 മിനിറ്റ് വരുന്ന ആൾ, ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 5 മിനിറ്റാണ് ICU വരുന്നത്, നമ്മളവിടെ നിൽക്കുന്നത് 24 hours ആണ്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ദ കെയർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ unit, but we must be able to manage all this stuff. Then psychological support of the another emotional challenges are psychological support to the patient and patient families, care of the patient relatives, death related protocol. Then another challenge is poor maintenance of the equipments ഒക്കെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസിന് കൊടുക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം. അല്ലാതെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതേ സെലോറ്റേപ്പ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ സെലോറ്റേപ്പ് പൊട്ടിക്കുക, മൈക്രോപോർ ഒട്ടിക്കുക, അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാര്യങ്ങൾ കേടായാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കേടാവാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിലാണ് സംഭവം ഒക്കെ വേഗം കേടാകുന്നത്. സോ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then another challenge is leave due to overestimation of risk. Leave due to overestimation of risk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് അവർ വിചാരിക്കും നാളെ കേസ് കൂടുതലുള്ള ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് ലീവ് എടുത്തേക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ജനറേഷനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. നാളെ ഒരു കാര്യവും കാണത്തില്ല, വീട്ടിൽ വെറുതെ ചുമ്മാ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനായിരിക്കും. ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക്, അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ലീവ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെ ചലഞ്ചസ് തന്നെയാണ്, ഹെഡ് നഴ്സിന് അതൊക്കെ ചലഞ്ചസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അൺനെസറി ആയിട്ട് ലീവ് എടുക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് അല്ലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ വർക്ക് ലോഡ് കൂടുമ്പം ആളുണ്ട്, അതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ചില പഴയ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും, നാളെ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ
ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നില്ല, ലീവ് എടുത്തു. എന്തിനാണ് ലീവ് എടുത്തത്? ഇല്ല, ഇതൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ലീവ് എടുത്തതെന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഇവർ മറ്റേ ഹെഡ് നഴ്സിനോട് പറയുന്നത് വേറെ വല്ല വലിയ കള്ളത്തരമായിരിക്കും പറയുന്നത്, ആരാണ്ട് വല്ല മരിച്ചു പോയെന്നോ അല്ലെ ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കര നുണ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ. അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനും അത് അവർ ആ സമയത്ത് ആ ആൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുവാ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കുഴയും. ആ ഉച്ച കഴിഞ്ഞത്തെ പേഷ്യൻറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ചസാണ് ഹെഡ് നഴ്സസിന്. Then high risk for infection, high risk for communicable disease and all. Then legal issues, ethical issues. Then all these things I have already told. That is long duty hours, lack of recognition. Lack of recognition നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. lack of recognition അല്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങൊന്നും ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നമ്മളെല്ലാവരും we have studied in the first year, we have studied anatomy and physiology and microbiology and all. Then second year we have studied about the disease conditions and pharmacology, and like that step by step we have learned so many things. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയേക്കുന്നത്. ആസ് എ നേഴ്സ് നമ്മൾ ബെഡ് സൈഡിൽ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പം ഈ സംഭവം എല്ലാം പഠിച്ച ഒരു ഫൗണ്ടേഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കെങ്ങും ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല. I was recollecting one incident. That is, one patient was collapsed in the ward and when I was doing a supervision, and at that time the PG doctor has administered hydrocortisone and derifilin, and still the patient is not reverting, the condition is not reverting back. And then I asked him to administer, because the patient had some features of pulmonary edema, I asked him to administer Lasix, and the patient condition improved suddenly. Patient was recovered from the dyspnea, but that was nobody has recognized it, and even that doctor also was not, the doctor also not appreciated me. So like that, our knowledge and our experience also are not recognized based on our knowledge and our experience. Then compassion fatigue I have already told. Then stress issues, anxiety, burnout of the staff. Then social stigma, that is about during COVID season നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലമാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ. അതായത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും നെയ്ബേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് challenges. So for all these things I have already, along with each challenges I have already explained what should be done to manage these challenges. That is, take rest, take adequate break, then do relaxation. Healthy diet is also important. Don't skip meals, have food in time, then have adequate exercise. If you want help, get help. എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്ന നല്ല efficiency, you must get help. Then spread the awareness. That is the responsibility of the head nurse or the authority to have relaxation programs, stress reduction programs, yoga or whatever it is. Stress reduction programs must be arranged for the staff. And when you do the job, you must have a passion for the job, and you must have you must be updated with the technology and knowledge, and you must be updated with the technical skill required to manage the advancements. And you must have good organizational skill, IPR skills, communication skill, and you must need your self-care skill. All these are required to overcome the challenges, because whenever there is challenges, the ultimate sufferer is the nurse himself or herself. So it is our responsibility to find out measures to overcome these challenges. Thank you. Thank you, ma'am. Now the session is open for discussion, so delegates can ask your queries on the topic. If any queries to ma'am, you can ask now. Now it's the time to felicitate our resource person, Dr. Betty P. Kunyimon. I invite Kripa ma'am to felicitate our resource person.
Thank you, ma'am. So now it's time to move to the second session. Now I invite Professor Mrs. Sajini James. Professor Mrs. Sajini James, Associate Professor, Muthoot College of Nursing, Pathanamthitta, to moderate the second session. With so much of pleasure and privilege, I introduce our resource person. Professor Dr. Sinu Abdiso has been the principal of Muthoot College of Nursing since 2008. She earned her PhD from Meenakshi Academy of Higher Education and Research Center in Chennai. With 28 years of teaching experience after post-graduation, Dr. Sinu Abdiso has served as a PhD guide and has been actively involved as a resource person for various workshops. Her teaching engagements have extended to the University of Asmer in Northeast Africa and the Sultanate of Oman. She fosters an inclusive and supportive environment where everyone feels valued. For the session of compassionate transitions, holistic approaches to palliative and end-of-life care. Good morning to you all. Since last day, I was affected with some throat problem. So ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ശ്വാസമുട്ടലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ കൈൻഡ്ലി കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ. So far we have heard a good session of critical care nursing. Now I am going to present with palliative care and end-of-life care. So this is a common term for all of us, and almost everyone knows what is this palliative care and end-of-life care. So in palliative care, the term palliate, which means to lessen or mitigate without curing. So we are making a condition less severe or bearable to the patient. That is the term meaning palliate. And this term is first coined in 1974 by Dr. Belfer Mount. Now, palliative care, it is a specialized medical care that focuses primarily on anticipating, preventing, diagnosing, and treating symptoms experienced by patients with a serious or life-threatening illness, which provide relief from pain and other symptoms of a serious illness, and helping patients and their families make medically important decisions. We all know that palliative care means it is a symptomatic care we are providing to patients with incurable diseases or patients with life-threatening
illness. Here we are anticipating, preventing, diagnosing and treating the conditions. Mainly we are concentrating on the pain and other distressing symptoms of the patient. Here the main motto of palliative care is adding life to the days, not days to the life. So how long a patient is living, that many days we are allowing to patient to live comfortably, or we are providing support to the patient rather than increasing the number of days with the suffering. The World Health Organization defines palliative care as it is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-limiting illness by the prevention and relief of suffering through identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, mainly physical, psychosocial, and spiritual. So according to World Health Organization, palliative care means we are improving the quality of life of patients and the families by early identification and doing impeccable assessment, means faultless. Without making any mistake, we are identifying or assessing the patient's condition and treating the patients. Mainly, we are concentrating on the physical, psychological, social, and spiritual aspects of the patient care. Coming to the goals of palliative care. So we have already seen in the definition the goals of palliative care. The first thing is maximize the quality of life of patients. Second one is to provide psychosocial and spiritual care. Third one is to provide relief from pain and other distressing symptoms. And the last goal is to provide support to the family during the patient's illness and in their subsequent bereavement. So, after the death of a loved one, definitely the relatives will be they will take time to accept the reality. So that time we have to provide bereavement care or bereavement counseling to the patient's family also. Next, coming to the significance of palliative care. As I have already told, the palliative care, it starts from the time of diagnosis of the disease till the death of the patient, and thereafter we are providing bereavement care to the family members. So, the main significance is starting the palliative care from the diagnosis of the patient till the death, and thereafter bereavement care to the family members also. Next, coming to the pillars of palliative care. The main pillars of palliative care are emotional care. The patient will be disturbed, psychologically disturbed. So, psychological care, social care, spiritual care, and of course, the physical, mainly pain and other distressing symptom care. Next, the key concepts of palliative care. These key concepts, goals, scope, everything is here only. We are saying the concepts of palliative care is provide relief from pain and other distressing symptoms that we have already heard in the definition. Next, we are helping the patient with the emotional and mental health, also spiritual and social needs of the patient. We are improving the quality of the life of patients as well as the family members. And we are preventing and relieving the suffering through early identification, correct assessment, and planning the treatment accordingly. Mainly the problems we are bothered of, physical, psychosocial, and spiritual problems of the patient. And we are looking after the people with the incurable diseases and supporting them
till death. This palliative care we can provide in any setting. Actually, in India, there are 3 types of palliative care settings are there. That is inpatient services. Here the patient will be getting admitted to the hospital and taking the palliative care. Second one is outpatient service. Maybe mainly patient or the other caregivers will be visiting the OPD of the hospital and taking the care or medicines they are carrying to home. And the last one is home-based care. Home-based care here means here the patient will be bed-bound or no one will be there to accompany the patient to the hospital. Such patients we are providing home-based care. Here a use of team members. There are palliative care team members are there. So there's a team approach we are using to take care of the patient's needs. Even that including even bereavement counseling to the family also after the death of the patient. And next we are concentrating not only the physical or medical care of the patient, even the practical aspects of the palliative care, that is transportation problem if the patient is having, if possible we are taking care of that. Then any financial crisis for the patient is there means that also we can take concern for that also. So not only the medical care but the practical aspects of the patient also we should take care of. Then it's our responsibility. We have to coordinate the care between medical and non-medical providers. And the last concept of palliative care is we have to help to regain and sustain the health of the patient and family. As I have mentioned before, the palliative care team members are social worker, volunteers, administration staff, nurses, physician, dietitian, occupational therapist, counselor, pharmacist, spiritual health practitioner. So these all team members coordinate together and should give care for the palliative patient. Next, coming to the components of palliative care. The main components of palliative care is disease management, symptom control, care of psychosocial needs. But overall we can say a holistic approach is we are providing to the palliative care, including medical care, nursing care, cultural, financial, social, psychological, every aspect of the human health we are taking care in palliative care. So what are the care we are providing under palliative treatment? So we can provide medication to relieve symptoms and side effects. And other treatments such as radiation therapy or surgery to relieve symptoms and side effects of the patient. Next, physical therapy and rehabilitation. And if the patient needed any nutritional suggestions, that nutritional therapy also we can provide. The last one, spiritual and emotional support, including counseling and relaxation techniques also should provide to the palliative care patients. Next, coming to the stages of palliative care. In the first stage, the patient will be stable. That time, our responsibility to prepare care plan and do the care according to the or implement the care according to the plan we have done in the care plan. And the second stage is the unstable stage. Here the patient is unstable, so that we have to adjust our care plan or the care what we have planned we have to adjust and mainly should provide emotional care to the patient. And stage 3 is the stage of deteriorating. In this stage, the patient from the palliative care, the patient will be transitioning to the end of life care. I will come to end of life care in the later slides.
And the stage 4 is the terminal stage. Terminal stage means we all know the patient is almost at the end stage and death can happen at any time. That time also we have to continue our medical care plus emotional well-being and spiritual comfort we have to provide to the patient. And the last one is the stage 5, that is the bereavement stage. Bereavement stage in the sense I have already told. After the death of the patient's relatives will take time to adjust the reality or accept the reality, so that time we have to provide psychological support or counseling to the patient's relatives. That is the last stage. So there are 5 stages in palliative care: stage of stable, unstable, deteriorating, terminal stage, and last one is the bereavement stage. Now, ethical aspects in palliative care. So, like all medical care, in the palliative care also there are certain ethical aspects. Here, autonomy. Autonomy means here we are giving every rights to the patients to make their own decisions regarding their medical care. So we are asking suggestions from the patients and family members, what type of care and all. So we are giving every rights to the patients to make his own decisions regarding the medical care. Beneficence in the sense, whatever we are doing to the patients, it should be benefited to the patient. And non-maleficence means doing no harm to the patient by doing care experiment, or should not experiment on palliative care patients. We should do no harm to the patients at all. Next, justice. Justice means always provide care with a fair and impartially or equitable care we should provide to all patients. Should not consider whether the patient is rich or poor or educated or not educated. Impartial or equitable care and the fair care we should give it to every patient who are coming to you for the treatment. Next is the dignity. Dignity means the patient as well as the person treating the patient should be respected. Truthfulness and honesty. Whatever is the condition, even if it is a very bad condition of the patient also, always tell truth to the patient and to the family. Be honest always. And confidentiality here, privileged informations. That means the informations which we are supposed to keep it secret. Such informations never should share to other people. But the entrusted informations, which if we share also there is no problem. Such informations we can share to others. And the last ethical aspect is right to refuse. Here, as I told in the beginning, we are giving right, means every right to the patients to make his own decisions, and at any time he can refuse our treatment. That we have to obey. These are the ethical aspects in patients' palliative care. Now, need for palliative care in India. So, India is a developing country. There are so many patients required palliative care, but very few patients are getting palliative care due to so many reasons. It says that 7 million people who die yearly, but over 5 million people need palliative care. But less than 4% of the people are only getting palliative care in India. Then it says that 2.8 million new cancer cases are there every year. Out of that, 2/3 of the cases are incurable and need palliative care. And 1 in 5 suicides in India committed by a chronic life-threatening illness patients who require palliative care but not getting adequate care. Then millions of people need palliative care but they are not accessible to care. Maybe they are homebound,
No one will be there to accompany to them to the hospital. So such patients, they may be elderly or financial problem, transportation problem. So such patients, even if they need palliative care, they cannot avail. They are not avail of this palliative care. And according to WHO, now they are saying after COVID-19, many of the sufferers need palliative care. We know that how many people affected with COVID-19. The common conditions requiring palliative care are, as I told before, all the chronic cases of life-threatening illnesses. So I'm just mentioning some of the diseases: cancer, dementia, AIDS, heart diseases, liver and kidney dysfunctions, old age and other degenerative disorders, stroke, Parkinson's disease, multiple sclerosis, motor neuron diseases, COPD, interstitial lung diseases, progressive neurological disorders. These are some of the disorders which require palliative care. There are other chronic diseases also are there. Now, coming to the dimensions of palliative care, mainly there are 4 dimensions of palliative care. The first one is physical dimension. Physical dimensions in the sense here the patient will be having so many physical symptoms. So we have to control the symptom. So symptom control and management is the main aim under physical dimensions. So we all know what are the physical symptoms patient can affect. Some of the examples: pain, nausea, vomiting, constipation, delirium, breathlessness, nutrition and hydration issues, fatigue, and oral health problems. Now coming to the psychological dimensions, here we know palliative care patients means they are chronically ill patients almost at the end of their life. So definitely they will be psychologically and mentally upset. So a therapeutic relationship with the patient and the family is most important thing in psychological dimension. And patients and family will be in the heightened anxiety period. So here patient will be having depressed mood, fear of metastasis, anger, loss, guilt, blame, shame, confusion, family issues, caregiver burnout. These are some of the issues. I'm not explaining all those because we all are from medical profession. We know the meaning of all these terminologies. Then next, coming to the social dimensions. Here in palliative care means the patient will be socially also disturbed. So here we have to take care of not only the patient as well as the patient's family and the caregiver. Also we should take care of them. The patient will be mostly worried about loss of job, his status in the society, family role, disturbed family role, and he may feel isolated, feels a burden he will be thinking he is a burden of his family members. His unfinished business, financial problem, so many problems are there. So these social problems also we have to take care as much as possible. And the last dimension is the spiritual dimension. Here each and every palliative care team members must respect the spiritual aspects of the patient and the spiritual belief. We have to give respect. According to that, we have to take care of the palliative care patients. So these are the 4 dimensions: physical dimension, psychological dimensions, social dimensions, and spiritual dimensions. Now the palliative care we can give in different phases. Before I have mentioned, it starts from the time of diagnosis. So first when we are hearing a patient is chronically ill, it is an incurable disease.
definitely the patient will be psychologically upset. Here, what is our responsibility is effective communication with the patient regarding his or her disease condition and what will be the impact of this disease and what are the interventions available for this disease and what can be the side effect if we take these interventions. These all things we have to effectively communicate with the patient and family members. The second phase is post-cure phase. Here we have given treatment, we know that, but it is incurable disease. So patient will be in the heightened anxiety phase. So here again we have to give. Patient will be having so many doubts and concerns regarding his disease. So we have to give adequate information to clarify his doubts and fears, and we have to support the genuine concern of the patients. And after the medical therapy, patient may have side effect from that curative therapy. That also we have to take care. Example, after post-mastectomy, lymphedema of arm may be there, and after radical neck dissection, shoulder pain syndrome may be there. Such symptoms we have to take care. In the stage of recurrent stage, patient's disease is recurrent, so it is not curing at all. That stage also we have to continue our medical care and other nursing care and counseling to the patients and family members. And the last stage, the phase is the terminal phase. This is the end of the patient's life phase. So here we have to allow a dignified death for the patient. And after the death of the patient, bereavement counseling to the patient's family to accept the reality. So these are the 4 phases of palliative care. Now, where can palliative care be given? I have mentioned some of the care before. So, outpatient services. In outpatient services, sometimes patient or the caregiver can visit the OP and take medicines and carry to home. Second is the hospital-based palliative care. Here the patient is admitted in the hospital as an inpatient, and he can take care in the hospital itself. Third one is a hospice care. Here also every care failed. So a personalized approach we are providing to the patient with holistic care, mainly concentrating on the emotional and psychological care of the patient. Day palliative care means on the day basis, patient is visiting the hospital and taking care. Next, home-based palliative care, as I have already mentioned, some of the patients may be bed-bound patients will be there. They may not be able to travel to the hospital. No one will be there to accompany with them. Transportation facility problem, financial crisis, these all things some patients may have, so that we have to provide home-based care to such patients. And the last one is community-based palliative care. Here, some community people, they will take care of the patient in their locality. So here, trained volunteers will be there to take care of such patients. So in these all areas, the patient can avail palliative care. Now, the skills required by nurses in palliative care, this is very important. What are the skills the nurses should know in palliative care? The first thing is communication skills, very important. Effective communication with the patient, family members, caregivers, and to other health providers. This nurse's responsibility to coordinate the activities together. So, effective communication skill the nurse should have. Second one is pain and other symptom management skill. So, mostly palliative care patients will be suffering from pain and other distressing symptoms. So, then and there needed, the nurse should have a skill to manage such symptoms. Clinical skills. At any time patient may need any type of interventions. The nurse should be skillful enough to carry
all such interventions, those clinical skills should be there for the nurses. Emotional support skills. More than everything, palliative care patients are emotionally disturbed. Not only the patient and patient family members also. Here, the nurse should act as a counselor also. She should know how to support the family and patient. Then cultural competence. The last is advocacy skills. This is the nurse's responsibility. She should be an advocate to the patient and make sure that patient is getting adequate care as he needed. So these are the important skills the nurses require in the palliative care. Out of hours, that means sometimes some nurses, some people will think that whatever we do the care, there is no use. Anyway, patient is going to die. But never should stop giving care. Out of hours also, if the patients require any care, please do it for the patient. Next, continued learning. Palliative care learning never will stop. There are so many things to study again and again. So, continue learning about palliative care. And we have to, the nurse should know the control of symptoms and carer support. Not only the family, the patient's caregiver also, we have to give support to the support. And care in the dying phase. A dignified death we should provide to the patient. Comparison of conventional and palliative care approaches. So in conventional approach, disease is the central concern. But in palliative, the human dignity is the main value. Next, physician is the general in conventional approach. Conventional sense of traditional. And the patient is the sovereign in palliative approach. In conventional approach, main intent is to curing, but in palliative approach, healing is the important thing. Under conventional approach, disease is a problem to be solved. But here, under palliative care, this is an experience to be lived. The main goal of conventional approach is to improve the quantity of life. But in palliative care, improving the quality of life of the patient. Next, death under a conventional approach is a failure of treatment to be prevented at any cost. But here in palliative care, it is an inevitable reality, neither to be hastened nor postponed. And the last, conventional approach, we are giving care to acute ill patients. But in palliative care, we are providing care to the chronic ill patients. So far we have heard about palliative care. Now the last portion, this is the end of life care. Actually, end of life care is a form of palliative care only. But as I have mentioned, palliative care which is starting from the time of diagnosis onwards. But end of life care is we are giving to the patients when the patient is nearing to the last few days to weeks of life. That is the only difference. Care will be almost same. So end of life care, here the care is given to people who are near the end of life and have stopped treatment to cure or control their disease. And end of life care is care that helps all those with advanced, progressive, incurable illness to live as well as possible until they die. The same care only we are giving, but the last few days of the patient's life, that time we are giving care, that is known as end of life care. The difference between palliative care and end of life care. Palliative care means here for people at any stage of serious illness, we can give palliative care. But end of life care, as I told, we are giving to terminal illness patients who have 6 months or less to live. Then palliative care can provide as early as the day of diagnosis. But here you are receiving when you are close to the end of life.
Now, palliative care we can give to any patient who are still pursuing the curative care. But here we are giving treatment to support the patient who are near the end of life. Here, palliative care is much broader term and can last for longer. But here, in the end of care lasts from a matter of days to a couple of weeks. And palliative care mainly that is managing the symptom management, but here we are providing same thing only but supportive management. Now, nurse's responsibility. What are the nursing care required during end of life care? Focuses on the patients and families, psychosocial and physical needs. I told incurable disease. Patients are almost at the end of his life. So only we can provide psychosocial care of the patient and family, and at time we can give the physical care also. Then provide support and comfort during the dying process. Next, provide symptomatic management. Improve the quality of life of the patient. Provide emotional support for the family. And assist patients and families through the death and dying process and ensures a dignified death. These all things we have already discussed in palliative care. Now coming to the ethical issues in end of life care. So as a regular patient's routine care, we cannot give care to patients who are at the end of his life. Their patient will be upset, and even we are also in a confused state what to do for the patients. So there are so many ethical issues can arise. So the main thing is communication breakdown. We may not be able to communicate everything what we are doing to the patient and to the family at time of doing the care. It may take some time to communicate. Then second thing is patient autonomy being compromised. As I told, autonomy we are giving every right to the patients to make his own decisions. At the end of his life, that also may not be possible. Ineffective symptom management. Last time, we may not be able to give proper symptom management care. Non-beneficial care. Everything we are giving, we cannot say it is benefiting to the patient. Shared decision making. Here we may not be able to allow the patient and family members to give their decisions. And a professional misconduct may happen. Human being. So there can be any misconduct in the professional care may happen. Then negligence may occur, and a lack of skill in professional duties may arise sometimes. And the last one is illegal or immoral conduct that result in injury or death of the patient. Since the patient is in the last stage of disease, these all things may happen. It is not that always will happen, but sometimes it may happen at that stage. Now, coming to the conclusion, we have already discussed what is palliative care and end of life care. So in general, we can say palliative care means it is a symptomatic care we are providing to the patients who are having life-threatening illness or incurable diseases. Here mainly we are giving care to pain and other relieving distressing symptoms of the patient, and improving the quality of life of the patient and the family members. A team of palliative care members are taking care of the patients. And also palliative care, we are not providing same care to all patients, depends on the patient's condition and disease. The care also may vary. So that's all about palliative care and end of life care. Thank you. Thank you, ma'am. Now the session has been opened for discussion.
Thank you so much, ma'am, for shedding light on the topic of compassionate transitions, holistic approaches to palliative and end of life care. I request Dr. Jinu Kurian Thomas, Medical Superintendent, Muthoot Medical Center, Pathanamthitta, kindly come forward to felicitate our resource person. Thank you, sir. Now we are going to the official inaugural session. കളിച്ചിരികളില്ലാത്ത കാലത്തിന് വിട. ഇത് പുതിയ കാൽവെപ്പിന്റെ പുഞ്ചിരി. ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിപ്പുകൾ, വേദനയുടെ നിമിഷങ്ങൾ. സന്തോഷത്തിന്റെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം. മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ, വി ആർ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ യു. I request the dignitaries to kindly come on the stage.
Nothing would be complete and perfect without God's blessings. We invite our college choir for the prayer song. I request all the respected invitees and delegates to kindly rise up from their seats while the college choir lead us in prayer song. സകലേശ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കയെന്നും മഹിതമാം ഭക്തിതൻ ദാനമിന്നേകി മനതാരിലെന്നും വിളങ്ങട്ടെ ശുദ്ധി ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ഭക്തി സമഭാവ സർഗങ്ങൾ കണ്ണീരൊഴുക്കി ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹാർദ്ര സാഗരമാക്കി കൈകോർത്തു യോജിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാൻ കാരുണ്യവാനേ സൽബുദ്ധിയേകൂ സേവനം ഞങ്ങൾക്കു കർമ്മമാകേണം സേവനം ഞങ്ങൾക്കു ധർമ്മമാകേണം സേവനം ഞങ്ങൾ കവിമാനമെന്നും ജീവനദാനീ അനുഗ്രഹമേകൂ സകലേശ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കയെന്നും മഹിതമാം ഭക്തിതൻ ദാനമിന്നേകി മനതാരിലെന്നും വിളങ്ങട്ടെ ശുദ്ധി ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ഭക്തി ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ഭക്തി. Thank you. Kindly be seated. Now I invite Professor Dr. Sinu Abdiso, Principal, College of Nursing, for the welcome speech. Warm good morning to one and all gathered here. Respected dignitaries on and off the dais. It gives me an immense pleasure and I'm really privileged to have the pleasant task of welcoming the distinguished gathering for today's workshop on behalf of Muthoot Hospital and College of Nursing, Pathanamthitta. I warmly and respectfully welcome Kripa Madam, wife of our Medical and Managing Director, Dr. Georgie Kurian Muthoot, to this workshop. I welcome you, ma'am. I warmly and respectfully welcome the chief guest of the day, Mrs. Lali Thomas, District Nursing Officer, Pathanamthitta. We are indeed grateful to you, ma'am, for graciously and readily accepting our invitation. I welcome you, ma'am. I am delighted to welcome our medical superintendent, Dr. Ginu Kurian Thomas. I wish to express my gratitude for having enhanced the splendor of this workshop with your presence. In spite of your busy schedule, sir had come here to bless our workshop. I welcome you, sir. It's my privilege to welcome our DGM Finance, Mrs. Lisha Matthews, and Nursing Superintendent, Mrs. Leela Maranjan. It is an honor to be graced by the presence of you, madams, with us today on this program.
I am pleased to welcome Mrs. Anisha Varghese, our Administrator and Operations Manager, and Madam shows keen interest in all the departmental activities of our college. I welcome you, ma'am, to this program. My heart goes out to welcome Mrs. Priyanka, L&D coordinator and organizing convener of this workshop, and other organizing committee members to this program. It was a dream for us to host a state-level workshop in our institution. With their tireless effort, that dream had come true today. I welcome Mrs. Priyanka Madam on this program. I would like to warmly welcome our guest speakers and facilitators who have generously agreed to share their expertise with us. Your dedication to education is truly inspiring, and we are very grateful for this opportunity to learn from you, and I am confident that everyone here will gain something from your presentation. My heartfelt special welcome to all the delegates who had come over here from so many nursing colleges and hospitals and other organizations to participate in this workshop. I am excited to have all of you here. Thank you for all your support in making this happen. Last but not the least, I welcome my loving colleagues and beloved students to this workshop. Today's event promises an engaging and enlightening experience for all of us. In addition to the keynote speeches, we will also be holding interactive panel discussions, which will allow for an open exchange of ideas and opinions between the speakers and the attendees. Once again, I welcome you all to this workshop and hope you all will have a great time ahead. Thank you all. Have a great day and God bless you all. Thank you. Thank you, ma'am. We offer you a warm welcome to this program. Now I invite Dr. Jinu Kurian Thomas, Medical Superintendent, Muthoot Medical Center, Pathanamthitta, for the presidential address. Respected Chief Guest, District Nursing Officer Ms. Lily Thomas, respected Muthoot Hospital Director Ms. Kriba Madam, College of Nursing Principal Professor Sinu Abdiso, respected Nursing Superintendent Ms. Leela Ranjan, DGM Finance Ms. Lisha Matthews, Administrator Ms. Anisha Varghese, dignitaries of the dais, and my esteemed colleagues in nursing. Good morning to you all. I am privileged to stand before you today as our College of Nursing hosts the state-level workshop on empowering nurses. It is with a profound sense of purpose and excitement that we have gathered here to discuss the crucial intersections of science, technology, and healthcare in enhancing well-being of our patients. As nurses, you are at the forefront of patient care, entrusted with the responsibility to provide comfort, healing, and support to those in need. In our ever-evolving healthcare landscape, it is imperative that we harness the power of advancements in science and technology to optimize patient outcomes and elevate the quality of care that we can deliver. Looking at science, advancements in science have unlocked a wealth of knowledge, allowing us to better understand the intrinsic mechanisms of our body and the underlying cause of diseases. From groundbreaking research in genetics to innovative treatments and therapies, we have at present the tools at our disposal to revolutionize the way we approach healthcare. As nurses, you must remain vigilant in staying abreast of these developments, continuously expanding your knowledge base and providing the best possible care to your patients. Technology has become an indispensable ally in our quest to improve patient health. From electronic medical records to telemedicine to wearable devices on our hands and artificial intelligence,
Technology has the potential to streamline processes, enhance communication, and personalize patient care like never before. By embracing these technological advancements, we can empower patients to take an active role in their health and in their management, and foster a more collaborative and patient-centered approach to healthcare delivery. But advances in science and technology alone are not enough, and to enhance well-being, we need a good healthcare environment. We must prioritize creating a healing environment that promotes holistic wellness for patients and healthcare providers also. This includes designing a healthcare space that can conducive to be healing, fostering a culture of empathy and compassion, and prioritizing mental health and well-being of the nursing force. We already heard a few topics on palliative care and all, and I think that these are the things that we need to have in our knowledge to advance our healthcare. In conclusion, as we embark on this journey to enhance well-being through advance in science, in technology, and healthcare environments, let us remain steadfast in our commitment to patients and our profession. Let us embrace innovation, cultivate resilience, and uphold the highest standards of care and compassion in everything we do. Together, we have the power to transform lives and shape the future of healthcare for generations to come. Thank you, and God bless you. Thank you so much, sir. Now I invite Mrs. Lally Thomas, District Nursing Officer, Pathanamthitta, for the inaugural session. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എത്രയും ബഹുമാനമുള്ള ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗുറേഷൻ്റെ അധ്യക്ഷത പദം അലങ്കരിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ജിനു കുര്യൻ, ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച മുത്തൂറ്റ് നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സിനു മാഡം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൃപ മാഡം, നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട്സ്, ഫിനാൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ്, മുത്തൂറ്റ് കോളേജ് ആൻഡ് മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മുഴുവൻ ഫാക്കൽറ്റീസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ്, അതർ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ മെഡ്ലി 2024 എംപവറിംഗ് നേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണല്ലോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 2 സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗുറേഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിലുള്ള മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ച സന്മനസ്സിനുള്ള സന്തോഷവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പരിചയത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പറയാം. പുതുതായിട്ട് കയറുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അപരിചിതമായിട്ട് തോന്നാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് 1990 കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ് നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് പാസ്സായി. അന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി നമുക്ക് കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ജോലിക്ക് കയറാമായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ NBH അക്രഡീഷനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് പാസ്സായ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കോഴഞ്ചേരി മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അവിടെ 7 മാസം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. 7 മാസം മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു ആ 7 മാസം. അതിനുശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ടാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. പിന്നെ PSC എഴുതി ഒരു 30 വർഷമായിട്ടിപ്പം കേരള ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്രാഞ്ചിലാണ്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ജീവിതത്തിലെല്ലാം മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010 ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇവിടുത്തെ BSc നേഴ്സിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയമാണ്. സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ വന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പരസ്പരം നമ്മൾ കോർഡിനേഷനിലാണ് പോകുന്നത്, അങ്ങനെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ റാന്നി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്ത് 17 വർഷത്തോളം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൾ അവിടെ ലേബർ റൂമിലായിരുന്നു. അപ്പം കോഴഞ്ചേരി മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ധാരാളം പേര് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് അവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും ധാരാളം നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സെറ്റപ്പ് അല്ല ഒരിക്കലും. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കൊളീഗ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ്. പക്ഷേ എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യും. ധാരാളം കേസുകൾ ഇവർക്ക് ഡെലിവറി എടുക്കാനും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ റാന്നി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ടെർഷറി സെൻ്ററാണ്. അവിടെ പറ്റാത്ത കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ടാണ് ആംബുലൻസിലൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡെലിവറി എടുക്കേണ്ടി വരും. ധാരാളം കോംപ്ലിക്കേഷൻ കേസുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും എല്ലാം നല്ല ചാൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ ഭാഗമായിട്ടും എൻ്റെ കഴിവ് പോലെ അവർക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പരസ്പരം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഇപ്പം എംപവറിങ് നേഴ്സസ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഈ വിഷയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സസിൻ്റെ നോളജ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ധാരാളം ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടതിൽ സബ്ജക്ട്സ് കണ്ടതിൽ AI ഉൾപ്പെടെ അതേപോലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നേഴ്സിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാവരെയും ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത നല്ല ടോപ്പിക്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര നാൾ മുമ്പേ ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും. അതേപോലെ നമ്മളെപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളൊന്നും പാഴാക്കരുത്. ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും റീഫ്രഷർ കോഴ്സുകളുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ അവസരം കിട്ടിയാലും ഞാൻ പോകാതിരിക്കത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് IMG ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ 5 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പരമാവധി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കവർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും എത്രയും ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടും ഇനി ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ്റെ കാര്യം. നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിൻ്റെ കൊലപാതക കേസ് പോലെ അത് ആ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ, ലഹരിക്ക് അടിമയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ലഹരിക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എംപവറിങ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അതും അത്രയ്ക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വിജയരാജം മല്ലിക വസന്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കുണ്ട്. പറ്റുന്നവരൊന്ന് വാങ്ങി വായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തവരെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള നല്ല ഉത്തരവാദിത്വം പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. എംപവറിങ് അതിനായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ എംപവർ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നേഴ്സസിന് എപ്പോഴും ഈ ട്രെയിനിങ്. ഇനി മുമ്പോട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആ സബ്ജക്ട്സ് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ അവരുടെ ആ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ പറയും ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും അവരോട് അവജ്ഞയായിട്ട് പെരുമാറുന്നു. അവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വന്നവരാ. അവരാരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ല അവർ ജെൻഡർ മാറിയത്. അതൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, അവരുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്വന്തം പേരൻസ് പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പം എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പേരൻസ് പോലും ഇങ്ങനൊരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ ജെൻഡർ വേറെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് അവജ്ഞയോട് പെരുമാറുന്നു. എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എംപവർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്ട്സിൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങി വായിക്കുക. അപ്പോഴതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇത്രയും വിഷയങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ കാണിച്ച ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സൂപ്രണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ, ബാക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഫൈനാൻസ് സെക്ഷൻ എല്ലാവരോടുമുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മുമ്പോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏറ്റവും പ്രയോജനമായി തീരട്ടെ. ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻസ് അങ്ങനെ വേണമെന്നാണ്. ഞങ്ങളും സാധാരണ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. വൺ സൈഡ് മാത്രമായാലും ഒട്ടും ശരിയാകത്തില്ല. വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. വെറുതെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന് പോയാൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു എനർജറ്റിക് ആകത്തില്ല, പ്രയോജനപ്രദമാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് നമുക്ക്
I request the dignitaries to join for lighting the lamp. Thank you so much, dear dignitaries. അടുത്തതായി നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. I request Dr. Jinu Kurian Thomas, Medical Superintendent, Muthoot Medical Center, Pathanamthitta, to felicitate our chief guest of today's program, Mrs. Lali Thomas, District Nursing Officer, Pathanamthitta. Now I invite Mrs. Priyanka Shashikumar, Learning and Development Coordinator of Muthoot College of Muthoot Hospitals, Pathanamthitta, to deliver vote of thanks. A warm good morning to one and all who gathered here. On behalf of the organizing committee of Medley 2024, I extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the success of our state-level workshop for nurses. First and foremost, a big thank you to our esteemed management, our healthcare MD Dr. Georgie Sir and Kriba Madam for their unwavering support and guidance. We are grateful to our CEO Veera Sir, Medical Superintendent Jinu Sir, DGM Finance Risha Madam, and Manager of Operation Anisha Madam for the invaluable contributions. We would also like to express our sincere gratitude to Mrs. Lali Thomas, District Nursing Officer, for gracing with her presence as our chief guest, and to all our resource persons for their valuable contributions. A special thanks to our college principal, Sinu Madam, Vice Principal Mary Madam, nursing her Sri Lama sister and Swim sister, and faculties from college, Chachini Miss, Betty Miss, Tina Miss, and all the tutors for their nursing excellence and dedication and leadership. We are also thankful to all nurses and tutors and students of their active participation and enthusiasm in organizing this event. Our involvement made the event truly impactful. Last but not least, I would like to acknowledge behind the scenes efforts of Mr. Sino, our assistant manager,
guest relation, Vibin, our business development manager, Jidin from quality, then Kurian from IT department, and all the IT team, and especially the core team, Parvati, Jeannie, Bismi, and all the students and all the helping hands. May the blessing of Almighty God be with us throughout the workshop, and may our collective effort and commitment lead to successful and enriching experience for everyone. Your collective efforts and commitment played a vital role in making this workshop successful. And a big thank you to all the delegates and all the participants and all the students for coming to this workshop. Thank you all. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇനാഗുറേഷൻ സെഷൻ ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി പര്യവസാനിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ്. Technology and the natural sciences. Today, he will share insights into the expansive horizon of artificial intelligence in healthcare. Now I invite Dr. Blessing Jose to begin the session. Welcome you, sir. Okay. Good morning, dear teachers, nurses, and all the healthcare professionals. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതനാണ്, നിങ്ങൾ എനിക്കും അപരിചിതമാണ്. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും, എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഫിസിക്സ് വളരെ കാലം മുമ്പേ വിട്ടതായിരിക്കും. പക്ഷേ സയൻസിനിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. നേഴ്സുമാർക്ക് ഫിസിക്സ് അറിയണം, ഫിസിക്സുകാർ ബയോളജി അറിയണം. സോ എൻ്റെ മെയിൻ റിസർച്ചുകൾ കൂടുതലും ഞാൻ ചെയ്തത് ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ബയോളജി 12 വിട്ടതാണ്. പക്ഷേ നൗ ദ boundaries are getting less narrow, getting very narrow, and there is a widespread overlap between the studies in biology, physics, and all sorts of life. So നമ്മുടെ സെമിനാറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ സയൻസ് ടെക്നോളജിയാണ്. സയൻസ് ടെക്നോളജിയിലെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും ഇന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ ടോക്ക് ഓഫ് ദ സിറ്റി. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു വാക്ക് എന്താണ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. റോഡിൽ പോയാൽ AI ക്യാമറ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം. നമ്മൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിനകത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസ്, നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബേസ്ഡാണ്. നിങ്ങളെ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കോളിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. സി, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ there are many occasions where we are entertained or we are getting benefited from artificial intelligence. So artificial intelligence is not separated from healthcare. Artificial intelligence is very much benefited in healthcare, and there is a lot of investment in healthcare sector in artificial intelligence research. So there was an interview in US whether nurses know about artificial intelligence, and there were 17% those said they don't know anything about artificial intelligence. I am thinking that those who are sitting here, you should at least know what is artificial intelligence and how can that benefit the healthcare sector. എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്?
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു വാക്ക് റോബോട്ടിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ ഒക്കെ ആകാം. നിങ്ങളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പം ഒരു ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം പേരടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കയറുന്നു, ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത? സോ ഇൻ എ സിംഗിൾ definition, we can say that artificial intelligence is a simulation of human intelligence possessed by computer systems. മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ അതെല്ലാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സിമുലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രോസസ്സസ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ്. ഒരു മനുഷ്യന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? നമ്മളൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പഠിച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് കിട്ടുന്നത്, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഷീനും ഇൻ്റലിജൻസ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആദ്യം നടക്കുമ്പോൾ തെറ്റും, വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നു. നമുക്ക് ചൂടുള്ളൊരു സാധനത്തെ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കൈ പൊള്ളും, അത് വീണ്ടും അതേ തൊടത്തില്ല. ഓരോ മിനിറ്റിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ മെയിൻലി ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്യാതറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, then storing information, retrieving information, analyzing information, decision making, taking action. So we expect a computer system to do all these things. നമുക്കൊക്കെ പഴയകാല പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാം. നമ്മളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്? ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ആരോ എഴുതി വെച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാം ബേസ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ഒരു ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആളുകളുടെ പേരടിക്കുന്നു, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ടോട്ടലും ടാക്സും ഒക്കെ കൂട്ടി വരുന്നു. അതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വി ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ദ അൽഗോരിതം, റാദർ വി ആർ ഗിവിങ് ദ ഡേറ്റ. നമ്മളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ കൊറോണ സമയത്ത് ഏതോ കമ്പനിക്ക് ഡേറ്റ വിൽക്കുന്നു, ഡേറ്റ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഈ പേരിൽ നാളിനൊക്കെ എന്തോ ഇത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം. See, data is the fuel or the petrol for the new age century. ഇന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അടികൂടാൻ പോകുന്നത് ഇനി പെട്രോളിനും വേണ്ടി ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല, ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഡേറ്റ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഓർ ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. സോ ഹിയർ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റയാണ്. നമ്മളൊരു ഡേറ്റ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് പറയും ഈ ഡേറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് പറയും ഇത് ക്യാറ്റാണ്. കുറച്ച് ഡോഗിൻ്റെ ഇമേജ് കൊടുക്കും, ഡോഗാണ്. ഇത്രയും നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ മെഷീൻ വിൽ ലേൺ ഹൗ ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് എ ഡോഗ്. ഇതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്. മറ്റു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സംഭവിച്ചത് ഒരു പ്രോഗ്രാമറുടെ ബുദ്ധിയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേണമെന്ന് എഴുതും, ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമല്ല, പക്ഷേ മെഷീൻ തന്നെത്താൻ പഠിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെർസറ്റാലിറ്റി ഓർ ന്യൂസീൻ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ പോലെ 10 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്ന് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. പുതുതായിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യനറിയാം. എങ്ങനെ അറിയാം? നമ്മൾ 10 കാര്യങ്ങൾ 10 വ്യക്തികളെ പഠിച്ചു, 11ാമത്തെ ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ മെഷീന് ലേൺ ഡേറ്റ കൂടാതെ ന്യൂ ഡേറ്റ വരുമ്പോഴും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. അതായത് ന്യൂ പേഷ്യൻറ്റ്, ന്യൂ ഡേറ്റ ഒക്കെ വരുമ്പം മെഷീന് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ട്രൈങ് ടു സിമുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഹ്യൂമൻ ക്യാൻ ഡു, വി ട്രൈ ടു മേക്ക് മെഷീൻസ് ഡു ദാറ്റ് തിങ്സ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രഡീഷണൽ what programming happened during our times and the machine learning or the artificial intelligence. The difference is that we are not giving a program. നമ്മളല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മെഷീനോട് പറയത്തില്ല. മെഷീനോട് പറയും ഇതാണ് ഇൻപുട്ട്, ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. മെഷീൻ വിൽ ലേൺ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എത്ര വാല്യൂസ് മാറ്റണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബില്യൺസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് മെഷീൻ പഠിക്കും. ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. സോ മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ഡേറ്റ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ക്യാമറ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്യാമറ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്യാമറയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇരുന്നാലും അത് കണ്ടുപിടിക്കും. എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്തത്? ക്യാമറ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടതും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതുമായ ഇമേജ് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തു. അതപ്പോൾ പല കളർ ഉടുപ്പുണ്ട്, പല ആകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്, ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാം ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ട് മെഷീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു.
അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളാരും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡി, നമ്മുടെ കളറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മെഷീന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും വെദർ ദേ ഹാവ് എ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഈ സിസ്റ്റം വാൺ ചെയ്യും. ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ റൂമിലോട്ട് സിഗ്നൽ പോകും, ദാ ഈ ഇമേജിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അടുത്ത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടത് ഡേറ്റയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത്രയും പ്രബലപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദ ഡേറ്റ ഈസ് ബിക്കമിങ് ഹ്യൂജ് ദീസ് ഡേറ്റ്. ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്ത് ഡേറ്റയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ശരിക്കും ഹെൽത്ത് കെയർ ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ടെറാബൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ. എവിടെ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്നത്? ഓരോ സ്കാൻ ഇമേജും ഡേറ്റയാണ്, ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡും ഡേറ്റയാണ്, നിങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഡേറ്റയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതി വിട്ടു, ആളുകൾ മെഡിക്കൽ കോഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവൻ ഡേറ്റയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും കുറിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഡേറ്റയാക്കി ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. IBM വാട്സൺ പ്രോജക്റ്റ് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഡേറ്റ അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് വഴി യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജിലെത്തി ഇത് മുഴുവൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സ്കാനിങ് ഇമേജസ്, MRI, CT, വാട്ടെവർ, ഈ ഇമേജസ് എല്ലാം ഡേറ്റയാണ്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ദിവസം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗഗാബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എത്ര ആയിരിക്കും? എത്ര സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്, എത്ര MRI റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്, എത്ര പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, എത്ര നേഴ്സുമാർ കുറിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. എത്ര പേജസാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി വിടുന്നത്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഡേറ്റ. ഡേറ്റ ഈസ് വാല്യുബിൾ ദീസ് ഡേയ്സ് ബിക്കോസ് ഡേറ്റ ഈസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വി ഗിവ് ഡേറ്റ. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തം ഡേറ്റയും നമ്മൾ എടുക്കും. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വേറൊരു കുതിപ്പിൻ്റെ കാരണം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഇമേജ് എടുക്കാം, ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് എടുക്കാം, നോട്ടുകൾ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഫീഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ MRI സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട്, മാമോഗ്രഫി റിപ്പോർട്ട്, വാട്ടെവർ, എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് വി സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡോക്ടറിന് എത്ര ഡേറ്റ കിട്ടിയാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മളെപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ മാനിക്കും. എന്താ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടർ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 10 സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് കണ്ടാൽ എത്ര റിപ്പോർട്ട് ഒരു വർഷം കാണാൻ പറ്റും? എല്ലാ ദിവസവും ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്താൽ ദാറ്റ് അമൗണ്ട്സ് ടു 3650 ഇമേജസ് ഒരു ദിവസം കാണാം. ഒരു 20 years പ്രൊഫഷൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നിയർലി 70,000 ഇമേജസ് മാത്രമേ ആൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രെയിൻ എ മെഷീൻ വിത്ത് 10 lakhs ഓർ millions ഓഫ് ഇമേജസ്. നോക്ക് എത്ര ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മെഷീൻ വരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സ്കാനിങ് ഇമേജ് കണ്ടാൽ ചില സമയത്ത് ദേ ക്യാൻ മിസ് സം സൈൻസ്. കാരണം എന്താ? അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. അതേ സൈൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ദിസ് ഈസ് ദ മാർക്ക് ഓഫ് സം സിംറ്റംസ്. ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞു, 20 വർഷം ഒരു ദിവസം 10 MRI സ്കാൻ വെച്ച് കണ്ടാൽ ഡോക്ടർക്ക് 70,000 ഇമേജ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ AI സിസ്റ്റംസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ് വിത്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് സച്ച് ഇമേജസ്. ഒരു 10-20 ഡോക്ടർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസിയാണ് മെഷീൻ കൈവഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, before going to some fancy things, these are some technical things. So interactive AI, text AI, everything is AI. Text we speak. ഈ എയുടെ ഒരു ഗുണമോട് നിങ്ങൾ പറയാം. നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഇൻഫിബ്രിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടെവർ ഒരു വെന്റിലേറ്റർ മെഷീൻ നിങ്ങൾ 5 വട്ടം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോയി തുറക്കുമ്പം വെന്റിലേറ്റർ മെഷീൻ്റെ ഒരു പരസ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടെവർ നിങ്ങളൊരു ബാഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബാഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ ഫോൺ ഓൺ ആക്കുമൊന്നും വേണ്ട, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് ബാഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോയി തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബാഗിൻ്റെ പരസ്യം കാണും. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എവറി വേർഡ്സ് ആർ ഫിൽറ്റേഡ്. നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ ഓഫാണ്, ഒന്നും ഓൺ അല്ല, പക്ഷേ ദിസ് വോയിസ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. എന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ് വഴി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്നേരം അത് വിൽക്കും, ഗൂഗിൾ വിൽക്കും. ആൻഡ് അവർ കമ്പനി വിച്ച് ഗീവ്സ് ദാറ്റ് സർവീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് പരസ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് നൗ. നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തോന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വാക്കുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ അത് അവർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് പരസ്യം വരാൻ തുടങ്ങും. ദിസ് ഹാപ്പൻസ്. ഇത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമുക്ക് വരുന്ന ഡേറ്റ, വിഷ്വൽ AI, അനലിറ്റിക് AI. സോ ദീസ് ആർ സം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് AI. സോ വേർ വി ക്യാൻ സീ AI ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്? എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ AI ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ AI ഇല്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. The day we begin with the YouTube,
ദാറ്റ്സ് എ ഐ. നിങ്ങളൊരു ഊബറോ ഓലയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഐ. നിങ്ങൾ റെയിൽവേ ബുക്ക് ചെയ്താൽ എ ഐ. ഇമെയിൽ എടുത്താൽ എ ഐ. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആർ എ ഐ. ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? ബാങ്ക് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, പാഴ്സൽ ഡെലിവറി. നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചാറ്റ് ജി പി ടി. ചാറ്റ് ജി പി ടി ഭയങ്കര പവർഫുൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മോഡലാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, യു ക്യാൻ ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ചാറ്റ് ജി പി ടി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ആൻസർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ട്രെയിൻഡ് ഓൺ മില്യൺസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഗൂഗിളിനേക്കാളും പവർഫുള്ളാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതണമെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം തേടണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ചാറ്റ് ജി പി ടിയും തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് വിൽ കറക്റ്റ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. ഇഷ്ടംപോലെ മോഡൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഞാൻ പണി നടക്കുന്നിടത്ത് ബംഗാളികളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എൻ്റെ ഫോൺ തുറന്ന് അവർ പറയുന്നിടത്തോട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു മലയാളം ഓർ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ദീസ് ആർ ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ്. സോ വി ആർ ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ്. So what can AI do in healthcare? So എവിടൊക്കെ AI ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. സോ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് AI ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇമേജിങ്ങിലാണ്. AI വർക്ക്സ് വെൽ ഓൺ ഇമേജസ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അത്ര എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു സ്കാൻ ഇമേജ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു സ്കാൻ ഇമേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പ്രൊസീജിയറിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കിട്ടാൻ. ബട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് എ ടൈം, സ്കാൻ ഇമേജ് കിട്ടിക്കഴിയുന്ന ഉടനെ ദാറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു റെക്കമെൻഡേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് ദിസ് ഡിസീസ്. നമ്മളൊരു സ്കാൻ ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണ്, ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസ്, ഗോ ടു ദാറ്റ് ഡോക്ടർ. മറ്റേ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കാണണം, ഡോക്ടർ ഒരു സൈൻ വിട്ടുപോയാൽ പോയി. സോ എഐക്ക് തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. തെറ്റ് പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു 20 ടൈംസ് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ AI മെഷീൻ. അത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റ് വരുത്താൻ പറ്റാത്ത മെഷീൻസാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. സോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇമേജിങ് ഈസ് വൺ ആസ്പെക്ട്. സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് സം ഓഫ് ദീസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ദെൻ ദർ ഈസ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ, ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി, ക്ലിനിക്കൽ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട്, റിമോട്ട് മോണിറ്ററിംഗ്, predictive analysis ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടാസ്ക്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടാസ്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ AI ഇപ്പം നടപ്പായി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓട്ടോമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നല്ലേ AIയിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ അവർ നേഴ്സിംഗ് സെക്ടർ. ഐ തിങ്ക് വി ആർ യെറ്റ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഓട്ടോമാറ്റിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ഗോ ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. സോ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ AI പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം, ഈ AI എല്ലോട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർ ദേ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദ ഹ്യൂമൻസ് ഫ്രം ദ ജോബ് സെക്ടർ? പക്ഷേ ഇൻ ദിസ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ, particularly in nursing sector, we can say that AI is going to be a blessing. Because ഒരു നേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവരുടെ 8-hour വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ how much time they are giving for patient care. Is it 50% or see what other things are you doing in a hospital? You have to write lot of reports, you have to write lot of prescriptions, whatever. ഒത്തിരി ക്ലറിക്കൽ ജോലി ഒരു നേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് കെയർ വളരെ കുറവാണ്. ഇനി 2, നേഴ്സിംഗ് ഷോർട്ടേജ് നമ്മൾ ആരും പേടിക്കണ്ട. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ പോലും സ്റ്റിൽ ദർ വിൽ ബി നേഴ്സിംഗ് ഷോർട്ടേജ്. സോ ഹെവി വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് നേഴ്സസ് in terms of the scarcity or the shortage of nurses and the effective patient care, quality patient care. So there is heavy workload for nurses. So AI വന്നാൽ, artificial intelligence വന്നാൽ, definitely it is going to be a blessing for nurses. Then there is data overload. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസിൽ AI വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, there is going to be big data. There is a big data. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ, മുത്തൂറ്റുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ that will be like a big book. ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡേറ്റയോട് എടുത്ത് നോക്കി, ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ ബിഗ് ബുക്ക്. ഏത് ഡോക്ടർക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതല്ല. ബട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് എ വേ വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു, ഓർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, റേഡിയോമിക്സ് എന്ന് പറയും. റേഡിയോമിക്സ് ഈസ് എ ന്യൂ സയൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചർ ഫ്രം മെഡിക്കൽ ഇമേജസ്. സോ സ്കാനിങ് റേഡിയോളജിക്കൽ ഇമേജസിനെയാണ് റേഡിയോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. റേഡിയോളജി ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CT, MRI, വാട്ടവർ, ഒത്തിരി NMR, ഒത്തിരി ഇമേജിംഗ് ഉണ്ട്.
ഈ ഇമേജസിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് റേഡിയോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് റേഡിയോമിക്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ഇമേജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ദ ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ. ഒരു ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇമേജ് ഓർ ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഈസ് ഹ്യൂജ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 5-6 സ്കാനിങ് ഇമേജസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു ദിവസം എത്ര ഇമേജസ് ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ഇമേജിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു മാർക്കോ ലീഷൻസോ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെയും ഡേറ്റ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. ഇറ്റ് ക്യാൻ make predictions or comments about any images it's going to see. ഇത് AI എന്താണെന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. സോ വി ഡൺ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ. പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഡ്രഗ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, മരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെഡിസിനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരു ക്രയോ ഇമേജ് എടുക്കും. സോ ദീസ് ആർ ടെക്നിക്കൽ ഗാർജൻസ്, ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ക്രയോ ഇമേജസ് എടുക്കും. സോ ഇമേജസ് എടുക്കുമ്പം ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ സർക്കിളിലുള്ളതാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇതിനകത്ത് വേണ്ട പാർട്ടിക്കിൾസ്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. നോക്ക്, ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിളിനെ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂജ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇതിനകത്ത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഐസ് കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ. ഇതിനൊന്നും പിക്ക് ചെയ്യരുത്, പകരം ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പിക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇതൊരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടി പോയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. സോ ദിസ് വാസ് എ പ്രൊജക്ട് ഐ വർക്ക്ഡ് വിത്ത് നാഷണൽ സെൽ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ ഈ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഒരു ഇമേജിനകത്ത് ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യൻ കുത്തിയിരുന്ന് ഒരാൾ ഇരുന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു. ചില ഇമേജിനകത്ത് അതിലും കൂടുതലുണ്ട്. സോ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രോബ്ലം. സോ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊരു ലേബൽ ഉണ്ടാക്കി, ഇതുപോലൊരു ലേബൽ ഉണ്ടാക്കി. ഇതായിരുന്നു ഡേറ്റ. പ്രോട്ടീൻ ഇതിനെല്ലാം കളർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ടിരുന്ന് കളർ ചെയ്തില്ല. സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാസ് യൂസ് ടു കളർ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഗോട്ട് വെരി ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ജനറേഷൻ. സോ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്. ഒരു വളരെ മോശം ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വി ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ്. ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇത്തരം റിസർച്ചുകളാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും മെഷീന് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്താൽ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് ഓർ ആക്യുറസി ഒരു 90% കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ മെഷീൻസ് ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ഓർ റെക്കമെൻഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് 99% ആക്യുറസി. മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ ആ മെഷീൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. So this is one of the recent research done by Mayo Clinic in US. So atrial fibrillation is a irregular heartbeat. So ഒരു ECG മെഷീനിൽ നിന്ന് AI can detect atrial fibrillation. So it's caused for potentially causing a stroke. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കണ്ടീഷൻ വന്ന ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാം. ഈ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാം എന്ന് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ദാറ്റ്സ് വെരി ടൈം അതിനകത്തൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. എത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുമോ അത്രയും വേഗത്തിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരു ECG ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി, അതായത് ഒരു ECG മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ AI അൽഗോരിതം. വെൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഇറഗുലാരിറ്റി, AI വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അലേർട്ട് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സം ഇറഗുലാരിറ്റി ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ദിസ് ഈസ് ദെയർ. മയോ ക്ലിനിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി വർഷമാകാതെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന്. ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ 2 or 3 or 4 years. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരും. സോ ECG നമുക്കറിയാം. ECG ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ECGക്കകത്ത് ഇറഗുലേഷൻസ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് മെഷീൻസ് ക്യാൻ, because that's trained with lot of such ECGs having that trouble and that not having that trouble. വേറെ ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഗൂഗിളിനെ നമുക്കറിയാം. ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ആദ്യത്തേതൊരു ഈ ലെൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിന ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോരിതം അവർ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഫ്രം ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മാമോഗ്രാഫ്. സോ
mammograph images representing whether there is signs of cancer. So systems can spot signs of cancer that some specialists might not be able to see. So another is ultrasound images. So Google is building an ultrasound image that can allow individuals with no background to, so ഇതൊരു വലിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് വിത്ത് AI. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be a doctor. So here Google is developing a system where patient can itself do ultrasound imaging and Google will recommend whether there is some problem with the ultrasound image. See, എത്ര റവല്യൂഷനൈസിംഗ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിശാല മനസ്കോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബയോളജി, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ കെയർ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം, ദർ ഈസ് ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രിസർവ്ഡ്. ഒന്നും ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കാത്ത പോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ടൈം വിൽ കം വെയർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ അലോൺ ഡു അൾട്രാസൗണ്ട് ആൻഡ് they can see where there is any problem in fetus or pregnancy, and they can go to doctor if they can found some discrepancy or errors. So another important area where AI can contribute is personalized medicine. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ആളെക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കുന്നത്. They are not bothered about their genomic attributes. So when ഇത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ജീനോമിക് സ്റ്റഡി നടത്താൻ ഒരു ഡോക്ടർക്കോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനോ ഇപ്പോഴും പറ്റത്തില്ല. But AI can mix all these things. See, whether when we prescribe a medicine, what all things should be considered? There should be a DNA sequence, RNA sequence, gene expression, imaging, genomic studies. All this data has to be taken into account when we give medicine to a patient. We know that it is impossible for a healthcare professional alone to do that. But there comes AI which can mix all these things and give a vital support to the clinical provider to give medicines. So, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? AI എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് അത് വെറും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ല, ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ പേഷ്യൻസ് ഹെൽത്ത്. സോ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദീസ് factors into consideration, AI will suggest medicines for the doctors to prescribe. Next, another key factor is AI in drug discovery and development. So drug discovery നമുക്കറിയാം, it's a very interesting field and also it's a very multi-billionaire field where very big investments are happening. So ഇവിടെ എല്ലാം AI വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these are some of the leading companies which are developing, എനിക്കത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. So these are some of the companies which are developing or contributing for AI in drug discovery and development. So another is clinical decision support. ഒരു decision support സിസ്റ്റത്തിൽ, so when we have different kinds of data, so structured ആകാം, image ആകാം, text data ആകാം, voice ആകാം, any data that is entered to the system. So AI-based clinical decision support system will give predictions using previously developed machine learning algorithm. ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗിന് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു മില്യൺ ഡേറ്റ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will generate on a or it will predict on a news data which is not seen. ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമല്ല, പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വന്നാലും ദാറ്റ് വിൽ ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ്.
learning. There are some other robotics are there. So നമുക്കൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റോബോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റോബോട്ടിക് നേഴ്സിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. റോബോട്ടിക് നേഴ്സ് ഈസ് ദെയർ. സം ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റോബോട്ടിക് നേഴ്സ്. ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് AI can help in the aspects which you have discussed earlier. There is natural language processing, fuzzy logic, expert systems. These are some other jargons related to artificial intelligence. So the main application which you may feel very good for you is in the administrative task. So AI can help in appointment schedule and patient communication. There is no need for a person to sit. See, ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടോ? നോ നീഡ് ഓഫ് ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ബിക്കോസ് ചാറ്റ് ബോട്ട്സ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ വിളിച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ആൻസറിങ് യുവർ ക്വയറീസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ദേ മേ കോൺടാക്ട് എ back-end person or the chatbot can deal all your issues. So AI can appointment schedule and patient communication. Then there is automated coding and documentation system. There is AI analysis of billing data and insurance claims. Then there is health information management. Automated medical transcription can happen, and also that can the data from the transcripted data can be extracted using natural language processing. Then there is AI-enabled inventory management. Then there is workflow optimization. These have things happening in our hospitals, and AI systems can do better than humans in all these aspects. And we expect that in coming years, AI will do these tasks for us. So, ഞാനിപ്പോൾ AI പറ്റി എല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. Is that all good in AI? No. There is a great issue of data security. Data breaching ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡേറ്റയ്ക്ക് വിലയുണ്ട്. എങ്ങനെ വിലയുണ്ടാകുന്നത്? നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അറിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ ഡ്രഗ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്. കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഡയബറ്റീസിനുള്ള മരുന്ന് ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നത്. ദീസ് ഡേറ്റാസ് ആർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് medical care professionals. So there is a great issue of data security, and now we thought that there is no point in saying any that because all data we have in our mobile or our laptops are open to Google and all the systems they are selling. And then there is a problem of unbiased and quality data. ഒരിക്കൽ US-ൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈ AI ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ അസസ്മെൻറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡേറ്റ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് ആ ജഡ്ജിയുടെ സ്ക്രീനെ തെളിയും വെദർ ഹീസ് എ ഫെയർ ക്യാരക്ടർ ഓർ എ നോട്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പറ്റിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ട്രെയിനിങ്ങിന് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് വൈറ്റ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഡേറ്റ മുഴുവൻ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾസ് വന്നപ്പം ഈ വൈറ്റ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ട്രേറ്റുമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾസിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. ആൻഡ് ജഡ്ജസ് മെയ്ഡ് റോങ് ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഫ്രം ദ AI സിസ്റ്റം. ഇത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാത്ത അമേരിക്കയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റയിലുള്ള സിസ്റ്റമൊക്കെ ഇന്ത്യയെ കൊണ്ട് വന്നാൽ ദർ ഈസ് ചാൻസസ് ഓഫ് എറർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഷുഡ് ബി അൺബയാസ്ഡ്. ഒരു രീതിയിലും ബയാസ് ഇല്ലാത്ത ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലേ നടക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഓൾസോ ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സി വി നേഴ്സസ് നീഡ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദീസ് AI എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ AI അൽഗോരിതംസ് ഓർ AI ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. സി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനെ നോക്കണം വെദർ ദാറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആർ ഷോയിങ് കറക്റ്റ്ലി ഓർ നോട്ട്. ഇഫ് ദർ ഈസ് സം എറർ ഒരു നേഴ്സ് വീണ്ടും പോയി നോക്കണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലാം തരുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ചെയ്തതിനല്ല, 100 കണക്കിന് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് സം വേരിയേഷൻ, ഇഫ് AI ക്യാൻ ഇൻഫോം യു ദർ ഈസ് സം പ്രോബ്ലം. സി എത്രമാത്രം ടൈമാണ് ഒരു നേഴ്സിന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ സോ വി നീഡ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ പ്രോബ്ലം, ദർ ഇസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്. വി ആർ നോട്ട് അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ചേഞ്ച്, വി റെസിസ്റ്റ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ചേഞ്ച്? വൺ ഡേ വി വിൽ ബി പുഷ്ഡ് ഔട്ട്. ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടുമോ? നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടും. നിങ്ങൾ വെറും ഒരു യന്ത്രമാണെങ്കിൽ യന്ത്രം വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടും. കാരണം മെഷീൻസ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് യു. വേർ മെഷീൻസ് കനോട്ട് റീപ്ലേസ് യു, യു വിൽ ബി ദെയർ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. Nurses or nursing profession should be done with emotions. There are no machines that can deal with another person with emotion. Emotion എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും മെഷീന് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. There we have scope. If you see for example ഒരു ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊരു ബാങ്കിൽ എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടായിരുന്നു? നിയർലി ഓരോ ടേബിളിലും ഓരോരുത്തർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയി നോക്ക്, ഒരു ബാങ്ക് പൂട്ടാനും അടയ്ക്കാനും ഒരാൾ വേണം, ഒരു മാനേജറായിട്ട് ഒരാൾ വേണം, പിന്നെ ക്യാഷ് തരാൻ ഒരാൾ വേണം. ദർ ആർ ഓൺലി 3 പേഴ്സൺ. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും?
Computer is doing it in the background. So this can happen in any sector. UAE-യിൽ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് AI കാറുകൾ ഇറങ്ങി, ഓട്ടോമേറ്റഡ് കാർ ഇറങ്ങി. ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ജോബ്സ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇന്ത്യയിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കാർ ഇറങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം എത്രയാണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് 3 കോടിയോളം ആളുകൾ തൊഴിൽ രഹിതരാകും. ഈ ആളുകളെ എങ്ങും പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അൺസ്കിൽഡ് ആണ്. പക്ഷേ think of a day where a teacher can be substituted by a machine, a nurse can be substituted by a machine, but an emotional, caring, loving nurse will never be replaced by a machine. But if you are behaving or working like a machine, there is large scope that you will be replaced by a machine. So ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ വളരെ സേഫാണ് അടുത്ത വേവ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ റൈസിങ്ങിലും. AI എത്ര വന്നാലും നേഴ്സുമാർ സുരക്ഷിതരാണ്. കാരണം AIക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നേഴ്സാകാൻ പറ്റുകയില്ല, ഒരു നേഴ്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ തിങ് വി ബി ഷുവർ ദാറ്റ് AI ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കോസ് any problem or any challenge to our profession, but it will be a boom to our profession. ഞാൻ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, AI സെക്ടറിനെ, ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിനെ AI ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെവല്യൂഷനൈസ് എ ലോട്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി നന്നാകാൻ AIക്ക് സഹായിക്കും. ബട്ട് ബിവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ചേഞ്ച്, they will be kicked outside one day. സോ AI സെക്ടർ എല്ലായിടത്തും കടന്നു വരും. ഒത്തിരി ആളുകൾ തൊഴിൽ രഹിതരാകും. നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ഈ ആളുകളെല്ലാം എന്തോ ചെയ്യും? കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പം സമരം ചെയ്ത ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. എന്താണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാവരുടെയും ജോലി കളയും. പക്ഷേ നമ്മളെന്തോ കണ്ടത്, കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇരട്ടിയിലധികം ജോലി കിട്ടി. എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ജോലി ചെയ്തു. AI വന്നു കഴിയുമ്പോൾ we'll all do some things which are AI based. So AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലിംസ് കിട്ടിയോ? സംതിങ്, വാട്ട് ഈസ് AI? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ്, അത് എന്ത് ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡേറ്റ. അത് മറക്കല്ലേ, AI വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ബേസ് ചെയ്താണ്. എവിടെ ഡേറ്റ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം AI ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജോലി ഇതാണ്, എവിടെ ഡേറ്റ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ AI പൂശും. we'll make models, and so that's never going to remove people, that's going to boost or become a boon to the people. So with that, let me conclude my talk. ഞാൻ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെന്നുള്ളത്. So I just give you a glimpse what is artificial intelligence and how can that benefit to the healthcare sector. Okay, thank you. Thank you, sir, for enlightening us with your insights on artificial intelligence in healthcare. The session is now open for discussion. If you have any queries, you can address them. Now it's a time to felicitate our resource person. I request Professor Dr. C.C. Ma'am, Principal, Muthoot College of Nursing, Korancheri, to felicitate Dr. Blessing George. So good afternoon, sir. So I'm having one doubt. So you already told that during the pregnancy we can do the ultrasound. So if it is identifying the gender, means what we will do, sir? So that's problem in India only. So they are not developing techniques for a particular kind of, so what will India do? India is going to ban that technique. That will be the only possible solution for India. But now all the developing countries, they can know the gender. Okay.
So any questions or we'll wind up? So I thank the organizers and for giving me a chance, and also for all of you to listening me patiently. And I think the next section is going to be about emotional intelligence. So that's a nice bridge, because artificial intelligence will not replace emotional intelligence. So that's nice. Anyway, thank you all. Thank you. Thank you so much, Dr. Blessing George. Thank you, Mrs. Simji Thomas, to moderating the session. Now we are going to the session of emotional intelligence. Now I invite Mrs. Professor Mary P. Koshi, Vice Principal, Muthoot College of Nursing, Pathanamthitta, to moderate the session of emotional intelligence. Good afternoon, the one and all gathered here. I'll be introducing Dr. Father Georgie Joseph to deliver the topic Nurturing Empathy. He'll be an eminent person to deal with this topic. His academic qualification, MSc, MTech, MA, MPhil, Diploma in Electro-Homeopathic Medicine, Fellow Member of World Society of Alternative Medicine, Foundation of Reproductive Health Service India, and he published around 60 and above articles and books including national and international journals and 3 presentations in international and national conferences. Position securing consultant psychologist and clinical psychotherapist, KCM Hospital, Noranad, and registered medical practitioner in homeopathy, Professor Mount Sion Medical College and Holy Cross College of Nursing, Adur, then editor, South Asian Journal of Socio-Political Science, an international academic journal with impact factor, director, Center for Research in Environmental and Science Technology, International, Women in Leadership, Institute Foundations. Areas of practice and skill, psychology, parapsychology, and art including contemporary painting and traditional including iconography, aesthetic, architecture, vastu, spirituality, agriculture, homeopathy, meditation, yoga and art therapy, hypnotism, verminology, mentalism and mysticism, and mind reading, then writer, speaker, and international training in the field of spiritual, motivational, and life skills, including shows. Then got training in various types of psychotherapies and systems of medicine from different reputed institutions. Then he got skill in painting in India and other foreign countries under private and public collections. Then participation in artist camps and exhibition conducted by Kerala Lalitha Kala Academy and other secular organization in India and abroad. Acknowledgement, he got world leaders from Pope John Paul II and former American President Bill Clinton. Then publication, book Mark Auma Egantanaya Vilaba Sannyasi, and other 3 editions are also under editing and printing. Positions, specially church, faculty, Pratyasha Orthodox Theological Seminary, Kottayam, faculty, St. Thomas Orthodox Theological Seminary, Nagapur, director, Family Counseling Program, Adur, chief editor, Paurastya Tharam, and vicar, St. George Orthodox Church, Ilampallikal. I hope he will be introducing the next topics. Thank you.
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Respected dignitaries in the dais, the management of institution, especially the head of the institution, teachers and other participants all over Kerala. First of all, I thank all of you for this great opportunity. ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്പം കൂടിപ്പോയി എങ്കിലും പ്രത്യേകമായ നന്ദി. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ടോപ്പിക് നർച്ചറിങ് എംപതി, ദ വൈറ്റൽ റോൾ ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മീഡിയം നമ്മളൊരു മിക്സ്, അത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷോടെ ചേർത്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തവർ വളരെ റെലവൻ്റായ, വളരെ കണ്ടംപററി ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നർച്ചറിങ് എംപതി പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ നഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആസ് ഇറ്റ് അലൗസ് nurses to understand and connect with other patients. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എംപതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും എങ്ങനെയാണ് ഒരു നേഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മേഖലയുമായി, ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നവുമായി വന്ന് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിലും ടീച്ചിങ്ങിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ ലെവലിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ജോലി എന്നതിലേക്ക് മാത്രം ഇത് ചുരുങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വില്ലുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള പേര് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ആൾക്കാർ. എനിക്കിതൊരു സർവീസാണ്, ഇതെനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. കുറച്ചേറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് മാരേജിൻ്റെ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വിവാഹം ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം? അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു പട്ടാളക്കാരനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത്, പെട്രോൾ പമ്പ് അനുവദിച്ച് കിട്ടും, ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ച് കിട്ടും, ഇതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും ആ കുട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയായി തീരുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്വപ്നമാണ്. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. പിള്ളേരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പകച്ചുപോയി എൻ്റെ ബാല്യം. അപ്പം അത് ജെനുവിനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നഴ്സിങ്ങിന് വരാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മുൻപ് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർ ലെവലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത്രമാത്രം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ്. അവിടെയാണ്, ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ,
we discussed the introduction as to understand and connect with their patients. There are two factors are there. First one, to understand, and secondly, to connect with the patients. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Then രണ്ടാമതായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്? പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. PQ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ്. ആർ യു ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് ദിസ് ടേം PQ? ഫിസിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ്. ഒരാളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അയാളുടെ ഏജ്, അയാളുടെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ഈ PQ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ BMS, എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് വരും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാറി IQ എന്നായി, ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ് ആയി. ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ്, ഒരാളുടെ ബൗദ്ധികമായ തലം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാറിപ്പോയി. പണ്ട് IQ എന്നുള്ളത് ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റാണ്, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന, പേരൻസിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡനറിൻ്റെ തിയറി ആയത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. ഹോവാർഡ് ഗാർഡനറിൻ്റെ തിയറി, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളത് റെഫർ ചെയ്യണം. ഹോവാർഡ് ഗാർഡനർ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൾക്കാർക്കുള്ളത്, യു കനോട്ട്, എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും AR റഹ്മാനെ പിടിച്ചിട്ട് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കൊരിക്കലും യേശുദാസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം യേശുദാസിലുള്ളത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസാണ്. അതേസമയം നമ്മളുടെ ഒരു ഫുട്ബോളറിലുള്ളത് ഒരു സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കയറി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദെൻ തേർഡ്ലി, ഇമോഷണൽ ക്വോഷ്യൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് വന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ സ്പിരിച്വൽ ക്വോഷ്യൻ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ക്വോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ എത്ര സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഒരാൾ എത്ര നേരം ടെമ്പിളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു, നോ. ചർച്ചിൽ പോകുന്നോ, ഇല്ല, അതൊന്നും അല്ല. ഒരാൾ അയാളുടെ സഹജീവികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, അയാൾ എംപതൈസ് ചെയ്യുന്നോ, അയാളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏത് വിധമാണ്, അയാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോടൊരു കമ്പാഷൻ ഉണ്ടോ, ഇതാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ സ്പിരിച്വൽ ക്വോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇമോഷണൽ ക്വോഷ്യൻ്റും. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് സംശയം വരും: ഇമോഷണൽ ക്വോഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കാണ്, പക്ഷേ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അത് ബിഗിനിങ്ങിലെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ഇമോഷണൽ ക്വോഷ്യൻ്റ്? ഇമോഷണൽ ക്വോഷ്യൻ്റ് മീൻസ് ഇമോഷണൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ അവർ ഇമോഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ്. നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ആണ് ഇമോഷണൽ ക്വോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മീൻസ് അവർ കപ്പാസിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ഓൺ ഇമോഷൻസ്. നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ശേഷിയാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ EQ ആൻഡ് EI. EI മീൻസ് അവർ കപ്പാസിറ്റി, ബട്ട് EQ മീൻസ് our emotional skills that are mostly related to our skills. Then അടുത്തത് എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, recognizing, understanding and managing one's own emotions. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്കില്ലിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ സ്കില്ലുള്ളത്? ഇതെല്ലാമാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
Then, recognizing and responding to the emotions of others. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി, അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി, ഇതും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഏത് മേഖലയിലാണ്? പേഷ്യൻസും അവരുടെ ഫാമിലീസും അവരുടെ കൊളീഗ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഒരു നേഴ്സ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു? സെൽഫ് അവെയർനെസ്, ചില പോയിന്റ്സ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫോമിലേക്ക് പിന്നെ വരും. സെൽഫ് അവെയർനെസ്, എംപതി, മോട്ടിവേഷൻ, സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 5ഓളം പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി പോകും. സെൽഫ് അവെയർനെസ്, സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ, എംപതി, സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസിൽ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആവശ്യം? നമുക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം? നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് എന്താ നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസിലെ നമ്മുടെ റെലവൻസ് എന്താ? നമ്മുടെ റെലവൻസ് ഇതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ബിൽഡിങ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആ വേർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിൽഡിങ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, നോട്ട് എ നോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബട്ട് എ therapeutic relationship. Providing empathic care, resolving conflicts. If there exists any conflicts, a nurse should have to resolve the conflict. So a nurse have his or her own skills to resolve the conflict. Ada therapeutic relationship ennu parayunnathu. There is not a normal level of relationship. It is a therapeutic relationship, ultimately leading to better patient outcomes. What is patient outcomes? എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് ഔട്ട്കം? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കൃത്യസമയത്ത് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം അവർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഷീറ്റും എല്ലാം കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് എത്രമാത്രം ഹീലിംഗ് സംഭവിച്ചു? ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വേറെയാണ്. ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലം അവർക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഡിസ്ചാർജ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു വിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് അത് പലപ്പോഴും കുറവാണ്. അവിടെയാണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും എംപതിയും തമ്മിൽ, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പല ടേമുകളിലും മാറി വരും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടേമിനെ തിരിച്ചിടാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിംവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളതും, അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ്, ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആരിലാണ്? ഒരു നേഴ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ എന്താ നേഴ്സുമാരെ അറിയപ്പെടുന്നത്? എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഒന്ന് ഉറക്കം പറഞ്ഞേ, ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് മാലാഖമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പേടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? ഞങ്ങൾ അതാണോ? സാധാരണ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനൊരു പേടി വരുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടി നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും EI, വാട്ട് ഈസ് EI മീൻസ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രഡക്ടറിയിലേക്ക് വന്നു. എന്താണ് EI എന്ന് പറയുക? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. റെക്കഗ്നൈസിങ്, വാട്ട് ഈസ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്? റെക്കഗ്നൈസിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വൺസ് ഓൺ ഇമോഷൻസ്, സ്ട്രെങ്ത്സ്, വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചോദിക്കുക, ചെറിയൊരു സംഭവം. ഫ്രം 0 to 10 ഒരു സ്കെയിൽ വെക്കുക, അതിന് മിഡിൽ 5. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? അവരവരെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 0 to 10 വരെയുള്ളതിൽ മിഡിൽ 5 ആണ്.
അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും? നമ്മളെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത്? ഒരു സെൽഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതാണ് ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ? മാനേജിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് വൺസ് ഇമോഷൻസ്, ഇമ്പൾസസ്. ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചില പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇമ്പൾസസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇമ്പൾസസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വേരിയസ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഹൗ വി റെസ്പോണ്ട് in various situations, that is related to self regulation. How we regulate ourselves, how we respond to the different situations. Then thirdly, empathy or empathetical understanding. What is the difference between sympathy and empathy? അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു സാധാരണ മറ്റുള്ള ഫാക്കൽറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ഈ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പതി, എമ്പതി. സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം, പ്രയാസമാണോ? അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അടുക്ക വന്നിട്ട് അയ്യോ തലവേദനയായിരുന്നോ, കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പതി, ഒരു 10 കിലോയും കൂടെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുന്നറിയോ, അയ്യോ പണ്ടൊരാൾക്ക് ഇതുപോലെ തലവേദന വന്നു, അവസാനം ചത്തുപോയി കേട്ടാ. വല്ല കാര്യമുള്ള കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത്. അതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ഷുഗർ ഡയബറ്റീസ് വന്ന് അറ്റം പറ്റി കിടക്കുന്നവൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് പറയും ഒരു ഇല അങ്ങ് ചവച്ച് തിന്നാൽ മതി ഇതെല്ലാം മാറുമെന്ന്. പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? സിമ്പതി ചെയ്യുക, സിമ്പതി അടിക്കുക. പിന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അയ്യോ രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് RCCയിലോട്ട് പോകണം, അവിടെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെ അല്ലേ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഇതൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവൻ വിചാരിക്കും എനിക്കിനി അതൂടെ വരുമോന്ന്. വെറുതെ കിടക്കുന്നവന് ഇത് സിമ്പതിയാ, ചുമ്മാ കുറച്ചു നേരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ. വാട്ട് ഈസ് എംപതി? നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത് എംപതിയാണ്. എംപതി മീൻസ് അതൊരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഫാക്കൽറ്റി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നോ ചാൻസ്. ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലാണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നാളെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പേഷ്യൻസിനോട് എല്ലാവരുടെയും സുഖവിവരം അന്വേഷിച്ച് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ എലമെന്റ് ആണ് എന്താ? ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. അതുകൊണ്ട് എംപത്തറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എംപതി? കം ഇൻ ടു ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അതാണ് എംപതി. നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ ആളോട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറയുന്ന എംപതി. ഇതിൽ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. റെസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത്, എങ്ങനെയാണ് എംപതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? റെസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് കൈൻഡ്നസ്. റെസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് കൈൻഡ്നസ്, ഈ 2 ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വേണം. ഈ ക്വാളിറ്റി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പാർട്ടാണ് എന്താ? ഈ പറയുന്ന കമ്പാഷനും കൈൻഡ്നസും. ദെൻ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്. EIയിൽ നിൽക്കുന്ന അടുത്തതാണ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്. സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്സ്, എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ, ദെൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ലെവൽ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സുമായിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സുമായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്, നമ്മളുടെ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്. ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോസിറ്റീവാണോ? നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവാണോ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എറിക് ബേണിന്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. ആ തിയറി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ദർ ആർ മെയിൻലി 4 പോയിന്റ്സ് ആർ ദർ. അത് TAയിൽ വരുന്നതാണ്, ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസിൽ. ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ. കേട്ട് കാണും. ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ. ഐ ആം ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ. ദെൻ ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ. ബാക്കി ഐ ആം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ.
ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടോണം. എന്നാന്നറിയോ, ഈ ടോക്സിക് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇല്ല പുള്ളിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ല നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ വിഷയം അവിടെ അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ, ഇല്ല പുള്ളിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, ആ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. അല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയാ, നമ്മളാണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതെന്താണ്? പോസിറ്റീവാണോ റിലേഷൻഷിപ്പ്? എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ? അത് ഒരു സെൻഡിങ് ഉണ്ടോ, റിസീവിങ് ഉണ്ടോ? അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ? ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻ EI? ഈ EIയിൽ ഒരാളുടെ എംപത്തറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് പെർസീവറൻസ്. എന്താണ് പെർസീവറൻസ്? പെർസീവറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ അവസാനത്തോളം ക്ഷമയോടെ നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് പെർസീവറൻസ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് EIയിൽ. ദെൻ ഡിസയർ ടു അച്ചീവ് സക്സസ്. ഇവിടെ ഈ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ അത് ഞാൻ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില റീസണുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാം. ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് EIയിൽ, ചില വ്യക്തികളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പുകൾ. അപ്പോൾ EI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാഷനേറ്റ് കെയർ, ദെൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ്. ഇതാണ് EI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഏകദേശം നമുക്ക് EI ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതൊരു പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷനാണ്, ഐഡന്റിഫൈങ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ നഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ് ഇതാണ്: നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഫൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അത്ര വ്യക്തമല്ല, അതൊരു PDF ഫയലിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: ഒരാളുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച്. ആ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്, നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് കെയർ. വേറൊരു പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷനാണ്. ഈ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ജേർണൽ ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് കെയർ വോളിയം 4 2019 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ്. ഈ പേപ്പറിലും പറയുന്ന ഇതാണ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് കെയർ. ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉണ്ട്: ഒരാളുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മാത്രമൊന്നും അയാൾക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഔട്ട്കം ആണ് എന്താ? ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ദെൻ ഇത് എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറാണ്, ദ ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു. ഈ പേപ്പറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത കാര്യം, ഒരാളുടെ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ അയാളുടെ എംപത്തറ്റിക് ലെവൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അയാൾക്ക് എംപത്തൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുമെന്ന്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കേസുണ്ട്. ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ, അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമയത്ത് കാർഡിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബൈപ്പാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തോ ഒരു സമയത്ത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ബൈപ്പാസിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലുള്ള സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോടോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആന്ധ്രയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ദത്തെടുത്തിട്ട് കുറേയേറെ നാൾ, ഒരു 6 മാസത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് അവിടെ നടത്തി. അപ്പം അവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. അതുമല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതുമല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർഡിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടി. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. നമുക്കറിവുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറേ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ആകും. ചില ടോക്സിൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയും. നമുക്ക് കമ്പാഷനേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ഞാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഈ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും
ഒരാളുടെ എംപത്തറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും തമ്മിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ത്രൂ കമ്പാഷൻ, ദ എസൻസ് ഓഫ് എംപതി. എന്താണ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. എവിടെയാണ് നമ്മൾ കമ്പാഷൻ കണ്ടത്? എവിടെയാ കണ്ടത്? ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പാഷൻ എവിടെയാ കണ്ടത്? ഒരു മദർ ചൈൽഡ് റിലേഷനിലാണ് കാണുന്നത്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടിബറ്റൻ ആത്മീക നേതാവായിരിക്കുന്ന ദലൈലാമയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കരുണയുടെ വാതിൽ എന്നാണ്, ദ ഡോർ ഓഫ് കമ്പാഷൻ. വായിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയ PDF ഫയൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കരുണയുടെ വാതിൽ, മലയാളത്തിൽ അത് DC പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അമ്മമാരോട് ഇത്രയും സ്നേഹം. അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഇത്രയും കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അമ്മയാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കമ്പാഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മലയാളം കരുണ എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും നമ്മുടെ എംപത്തറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കമ്പാഷനേറ്റ് ആകാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദെൻ എന്താണ് ഈ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് ദ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്, കൈൻഡ്നെസ്, സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ജനറോസിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദോസ് ഇൻ നീഡ്. ചില ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഈ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ സിമ്പതി ഉണ്ട്, എംപതി ഉണ്ട്, കമ്പാഷൻ ഇതെല്ലാം വരും. പക്ഷേ എംപത്തറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. willingness to actively help and support others. willingnessly ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഈ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ്? എംപതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ദെൻ നമ്മൾ കമ്പാഷൻ, ദെൻ വി ഗോസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് എംപതി. വാട്ട് ഈസ് understanding empathy or features of empathy? Perspective taking, first one. What is perspective taking? Oneself in another person's shoes. എന്താണ് perspective taking? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഇതിനെ കാണാനുള്ള ശേഷി. പെർസ്പെക്റ്റീവ് മീൻസ് വീക്ഷണം അല്ലേ? അതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം, കാഴ്ചപ്പാട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ഈസ് എ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. ലൈഫ് ഈസ് എ ചോയ്സ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചോയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയുടെ നിറമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറുത്ത കണ്ണാടി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന കണ്ണാടി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം. ഒരു ക്രൈസിസിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് കാണാം, ഒരു ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടേക്കിംഗ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ആ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾക്കൊന്ന് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി. ദെൻ ഇമോഷണൽ റെസൊണൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇമോഷണൽ റെസൊണൻസ്? എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഷെയർഡ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരാൾ നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അതിൻ്റെതായ തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളോടാണോ? നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയും എല്ലാവരോടും നമുക്ക് താല്പര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്, നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളോടാണോ നമുക്കൊരു അപ്രോച്ച് കൂടുതൽ വരുന്നത്, അതോ അല്ലാതെയാണ്? നോർമലി നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂ, അതിനെ നമ്മളൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവലിലേക്ക് ചെന്ന് അതിനോട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ റെസൊണൻസ് അതിലേക്ക് ചെന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എംപത്തറ്റിക് ലെവൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കമ്പാഷനേറ്റ് റെസ്പോൺസ്, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. റെസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് കെയർ. ദെൻ
അടുത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ്. ഈ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ്, തോട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടുതൽ അമ്മമാരാണല്ലോ. വൈകിട്ടേ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്നത്? എന്തിനാടാ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? എന്തിനാടി നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നാളെ തൊട്ട് പിള്ളേർ ആരോട് പറയുന്നത്? വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി പറയും. ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തണം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഈ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ലിസണിങ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാരെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അമ്മമാരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഷയം. ഈ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേരെപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ജാമ്യം എടുക്കും. പിള്ളേരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയുമായിട്ടായിരിക്കും സമരം വെക്കുന്നത്. ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ്. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം ആരാ? അമ്മയാ. അപ്പൻ സേഫ് സോണിലാണ്. ഞങ്ങൾ അതിന് സ്കില്ല് പഠിച്ചവരാ ഈ സേഫ് സോണിലേക്ക് നിൽക്കാനേ. പക്ഷെ ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം? ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഈ നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ തിയറി ഇതാ പറയുന്നത്: അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്. ഉപാധികളില്ലാതെ ഒരാളോട് ഇടപെടാനുള്ള ശേഷി. പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പി ആൻഡ് ക്ലൈൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പി. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ ഈ തെറാപ്പിയിലാണ് പറയുന്നത്. പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പി ആൻഡ് ക്ലൈൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പി. അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്. ഉപാധികളില്ലാതെ ഒരാളെ കേൾക്കാനുള്ള ശേഷി. എൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഒരാൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അയാൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ കേൾക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ ചിലപ്പോൾ സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെയില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്കിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമാണ്, നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് അവരെ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളവരാണ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ആരോടൊക്കെയോ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ കോൾ വരാറുണ്ട്. രാത്രിയിലൊക്കെ വരും. ആരാന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം പറയും. സമയമാണെങ്കിൽ ഞാനിരുന്ന് കേൾക്കും. ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാറില്ല അവരാരാന്ന്. ആരൊക്കെയോ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ്. അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും. ഒന്നും പറയണമെന്ന് പോലും ഇല്ല അവർക്ക് കേട്ടോ. തിരിച്ച് മറുപടി പോലും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾ കേൾക്കാൻ മതി. പക്ഷെ എന്താണ്? നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവിടെ ആവശ്യം. ദെൻ ഈ എംപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എംപതി ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് പേഷ്യൻ്റ് സെൻറ്റേർഡ് കെയർ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ക്ലൈൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ഓർ പേഷ്യൻ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ഓർ ക്ലൈൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ്. കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഈസ് എയിമിങ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് വെൽബീങ്. വെൽബീങ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. വെൽബീങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹീലിംഗ് ആൻഡ് വെൽബീങ്. ദെൻ ദ റോൾ ഓഫ് എംപതി ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ്. ഇതൊരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ഇത് പബ്ലിഷ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലാണ്, 2020. ഇതിലും പറയുന്നത് ഇതാണ്. റിസർച്ചസ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: ഒരാളുടെ എംപത്തറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അയാളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ ഒരു എംപത്തറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് സൊസൈറ്റി വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എംപതി ഇൻ നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച്, എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. ഈ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ജേണൽ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് നഴ്സിംഗിലാണ്. ഇത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു എംപതി ഒരാളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ചൈൽഡ്ഹുഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഒത്തിരി ട്രോമാറ്റിക് ഇൻസിഡൻറ്റുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ സൈക്കിക് ട്രോമ പിന്നീട് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ്ലി ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
അതാണ് ഈ മെഷർമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ, ഫൈൻഡിങ്ങുകൾ എന്താണ് റിസർച്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു നേഴ്സിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപത്തറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെ അതിനെ നർച്ചർ ചെയ്യുന്നു? ഒന്നാമത്, ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും, അയാളെക്കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി, എംപതി റെക്കഗ്നിഷൻ. എന്താണ് ഈ എംപതി റെക്കഗ്നിഷൻ? ആം ഐ ഇൻ എംപത്തറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ നോട്ട്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചു പോവുക, അവരുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കുക, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എംപതൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എംപതി നർച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്കില്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നർച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് what are they? Facial expressions, tone of voice and body language. ഇതെല്ലാം അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ, നമ്മുടെ ടോൺ എന്താണെന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. ദെൻ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. ദെൻ അടുത്തത് ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ. ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ മീൻസ് ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷണൽ സ്കിൽസ്, അവർ ഓൺ സ്കിൽസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു എംപത്തിയിലേക്ക് പോകാൻ, ഒരു എംപത്തിയെ എയിം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്. ഏതില്? ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിൽ. ആ മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? എംപതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ, സ്ട്രോങ് ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ സ്കിൽസ്, ആ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ദെൻ fourth one, perspective taking. The perspective of others, imagining themselves in someone else's situation and understanding their thoughts and emotions. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ ഒന്ന് മാറ്റണം, നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അവിടെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സ്കില്ല് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പ്രധാനമെന്നുള്ള ശേഷിയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിത്രം വായിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ട്രൂത്ത്. ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കണം. നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാരിസ്റ്റർ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു മുണ്ടും മറ്റൊരു മുണ്ടും കൊണ്ട് പുതച്ച് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ചരിത്രം പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഈ നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ എന്താണ് വേണ്ടെന്നല്ല, വേണം, നമ്മളെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. രോഗി ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും വിദേശ പ്രവാസത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് കെയർ, അല്ലേ? മൈഗ്രേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം. ആ മെയിൻ എയിം മൈഗ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ബാരിസ്റ്റർ ഉദ്യോഗത്തിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രമാണ്. ഒരിക്കല് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്നും ആകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മാറ്റാം. ഒരിക്കലും ഒരു കുളക്കരയിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടക്കുക, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കുറേ നേരമായി, മണിക്കൂറുകളായി. അപ്പം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധിജി നോക്കിയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടക്കുക. എന്താ കാരണം? ബേട്ടി ക്യാ ഹുവാ? അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, മുച്ചേ കപ്പട നഹി, എനിക്ക് ഉടുക്കാൻ ഡ്രസ്സില്ല. എന്താണ് വിഷയം? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് കഴുകി വെയിലത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് വരണം, അതുവരെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുക. അതോടുകൂടിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ എനിക്ക് അധികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്.
ഇന്ന് നഴ്സിംഗ് കെയർ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് മാറി വിദേശ പ്രവാസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമായി മാറിയിട്ട് അതിൽ സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനങ്ങളിലേക്ക് അത് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ടെന്നല്ല, അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലേക്കുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അതിൻ്റെ സ്കിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ എംപതി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ കമ്പാഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നത്. ദെൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു എംപതറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈശ്വര എൻ്റെ രോഗം മാറ്റണേ. വേറൊരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഈശ്വര എനിക്ക് സൗഖ്യം തരണേ. ഏത് പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും റെഡിയാവുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവുന്നേ? ഏതായിരിക്കും? ദ സയൻസ് ഓഫ് പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് ഉണ്ട്. സയൻസ് ഓഫ് പ്രയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എൻ്റെ രോഗം മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് രോഗം വന്നു കയറുമെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. സയൻസ് ഓഫ് പ്രയറിൻ്റെ റിസർച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ? ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ, പണ്ടൊക്കെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അറിയാം? നീ ഒന്നും, പണ്ടത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? നീ ഒന്നും നന്നാവത്തില്ല. ഇപ്പൊ ടെക്നിക്ക് മാറി, നീയൊക്കെ അങ്ങ് നന്നാവൂടാ. കാരണം നന്നാവത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നാളെ ചിലപ്പോൾ പോക്സോ കേസായി പോകും. സംഭവം എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നീയൊക്കെ അങ്ങ് നന്നാവൂടാ. ഇതാ വിഷയം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പേരൻറ്റിങ്ങിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റി കോറിലേറ്റ്സ് ഓഫ് മാരിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഡോക്ടർ റിസർച്ചാണിത്. ഇതിൻ്റെ റിസർച്ചിൽ ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റാണ്. അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി കോറിലേറ്റ്സ് മാരിറ്റൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരാളുടെ മാരേജിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഡോക്ടറൽ സ്റ്റഡീസാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള ചില എലമെന്റ്സ് പോസിറ്റീവ്ലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ എക്സ്ട്രാവേർഷൻ, മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടാനുള്ള ശേഷി, ഓപ്പൺനെസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വാളിറ്റീസ് പോസിറ്റീവ്ലി മാരിറ്റൽ ലൈഫിൽ ഗുണമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഒരു റിസർച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ ഭാര്യ നേഴ്സാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് വളരെ സുഖകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതമാണെന്ന്. ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാനൊരു റിസർച്ച് വായിച്ചതാണ്, ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചതാണ്. ഭാര്യ നേഴ്സാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സുഖമാണെന്ന്. എന്താണെന്നറിയോ? അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും ഇയാൾക്ക് സുഖമുണ്ടോ, രോഗമാണോ, പ്രശ്നമാണോ, പ്രയാസമാണോ എന്ന് എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുമെന്ന്. ഉള്ളതാണോ? നിങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ഭാര്യ ഏതായാലും നേഴ്സല്ല, ടീച്ചറാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ റിസർച്ച് വായിച്ചു ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാവേർഷൻ, ഓപ്പൺനെസ്, എഗ്രിയബിൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ. എഗ്രിയബിൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ശേഷിയാണ്. ഇതൊരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് അക്കോമഡേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് വിൽ ഓൾവേസ്, ദ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനിൽ the most accommodative species will always survive. സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് അനുകൂലമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിയബിൾനെസ് എന്നും ഓപ്പൺനെസ് എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ചില ക്വാളിറ്റീസ് ആൾക്കാരിൽ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ നമ്മുടെ എംപത്തറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടി വരും. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ എംപതി കുറയാനുള്ള റീസൺസ് എന്താണ്, അതിനുള്ള റെമഡീസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ്, അതിന്റെ റെമഡീസ് എന്താണ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോടും വരുന്ന ആൾക്കാരോടും എല്ലാം ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമല്ലേ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ OP-കളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ.
ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കും? നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് രോഗം മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ എവിടൊക്കെ ബോംബിട്ടു, ഇനി എവിടൊക്കെ ബോംബിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എത്ര ലൈക്ക് കൊടുത്തു, എത്ര ഷെയർ ചെയ്തു, ഇതാ സംഭവം. ഇത് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല. കുറേ നാൾ മുമ്പ് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രി 2 മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നാ? ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അമ്മ എന്നാ ചെയ്യും? എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുമെന്ന്. രാത്രി 2 മണിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചു, ഷെയർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു, ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടി. അത് അമ്മച്ചിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമെന്ന്. ആരൊക്കെയോ കൊച്ചുമക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ. എന്താ കാര്യം? ഒരു ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾഡർ ജനറേഷനിലുള്ള ഒരാൾ വന്നിരുന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവരുമായിട്ടെല്ലാം ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകും. ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ. അതൊരു റീസണാണ്. ദെൻ ഓൺലൈൻ മീഡിയ അഡിക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ മൊബൈല് ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സർപ്പമാണ്, ഒരു പാമ്പാണ്. ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കും. ഇത് ഇൻഫോഡമി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇൻഫോഡമി, ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻഫോഡമി. എപ്പിഡമി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇൻഫോഡമിയ. എന്താണ് സംഭവം? കൈ കിട്ടുന്ന സാധനം അടുത്തവന് ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തുവാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ഇരിക്കട്ടെ, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ 100 ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വൈകിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ 100 ഗുഡ് നൈറ്റ്. മൊത്തം കുറെ കൈകൂപ്പലും, കുറെ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചോ, കുറെ റോസാപ്പൂവും വിടുക. ഇൻഫോഡമി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ അഡിക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോയി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ബാക്കി കിട്ടുന്ന സമയം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാന്നേ. എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നഴ്സിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സംഭവം ഇതാ. ആരൊക്കെ എവിടെ പോയി, എന്തെല്ലാം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇൻഫർമേഷൻ. അതുകൊണ്ട് എപ്പിഡമി എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ ഇൻഫോഡമി എന്ന് പറയും. ഓൺലൈൻ മീഡിയ അത് അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ലോ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇത് ഈ ഇഷ്യൂയിലേക്ക് ഇതിന്റെ റീസണാണ്. ലോ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. ദെൻ ബേൺഔട്ട് ആൻഡ് അണ്ടർ പ്രൊലോങ്ഡ് സ്ട്രെസ്. ഇതൊരു വലിയ വില്ലനാണ്. നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നം, ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ബേൺഔട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്. നേഴ്സിംഗ് കെയറിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്ട്രെസ്. ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്. ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എംപതറ്റിക്കൽ അല്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ? മലയാളം സാമൂഹ്യദ്രോഹി എന്നാ പറയുമ്പോൾ ഒരു രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി, സാമൂഹ്യദ്രോഹി എന്നാ. അവരെന്നാ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നേഴ്സിംഗ് കയറി പഠിക്കാൻ വന്നാൽ അയാൾക്ക് എമ്പതി ഒന്നും അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ അതിന് റെമഡി കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെമഡീസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലെസ് ടോളറന്റ്, ദെൻ ലോവർ കോഗ്നിറ്റീവ് എംപതി. എംപതറ്റിക് ലെവൽ വളരെ ലോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. ദെൻ ഇമോഷണൽ അവോയ്ഡൻസ്. ഒരാളുടെ വൈകാരികമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനോ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ. ദെൻ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓറിയന്റേഷൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. നമ്മളുടെ ഓറിയന്റേഷനിൽ എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം എത്രമാത്രം നമ്മൾ കുട്ടികളെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എംപതി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താണ്? പണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു സാർ, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറിനെ, പത്തനംതിട്ട കാതലിക്കേറ്റ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ സിമ്പിൾ പെൻഡിലുമാണ്. ആദ്യം ഞാൻ കണ്ട സീൻ എന്താണെന്നറിയോ? ആ ഫിസിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിൽ നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണ്. ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ്സ് എറിയുക, ഓരോ പിള്ളേർ പോയിട്ട് ക്യാച്ച് എടുക്കുക. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ രംഗം മറന്നിട്ടില്ല. നമ്മളെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ എത്രമാത്രം എംപതിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ എംപതി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലേ
നമ്മളെ മുതലെടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അതൊരു കാര്യമാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് എമ്പതൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതുണ്ട്, അപ്ഡേഷൻസ് വളരെ മോശമാണ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് വളരെ മോശമാണ്. ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അവർക്ക് നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ അതുമില്ല, ലോകകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ അതുമില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ എന്തുവായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, കുറേ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സാമൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ബോധ്യമോ ഒരു ബോധമോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ട് അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ റെമഡീസ്, ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഒരാളെ എംപതൈസ് ചെയ്യാനും അയാളുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എംപവർ ചെയ്യാനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. എല്ലാത്തിലും അത് തന്നെയാണ്. രോഗാവസ്ഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. ഒരാളുടെ ഡ്യൂട്ടി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ദെൻ സ്ലീപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ. ഈ സ്ലീപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയത് പലരിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എത്ര മണിക്കൂർ, ഒരു ദിവസം ഒരു 7 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 7 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ, ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ആങ്സൈറ്റിയിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് സ്റ്റഡി പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഫുഡ് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഡയറ്റാണോ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ദെൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, പേരൻ്റായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സോഷ്യലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോഷ്യലൈസേഷൻ മീൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുട്ടി ഫാമിലി, സൊസൈറ്റി, നെയ്ബർഹുഡ്, റിലേറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. ഈ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എംപതി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ്, നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് പോലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ സമയത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ ഈ CGFNS-ഉം IELTS-ഉം ഒക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിച്ച ഒരു സാധാരണ പണ്ടത്തെ പ്രായം ചെന്ന പഴയ കാലത്ത് പഠിച്ച ഒരു നേഴ്സ് ലണ്ടനിൽ പോയി. ഇംഗ്ലീഷൊന്നും അധികം അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നിൽക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹിബിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേഴ്സിന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നേഴ്സ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിസർ വേണമായിരുന്നു. അതിന് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച്, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർ വിചാരിച്ച് വിക്ടറി, സംഭവം സക്സസ് ആയി, ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയി. തിരിച്ചിങ്ങനെ കാണിച്ചു, യാ. അതോടുകൂടി സാഹിബ് മനസ്സിലാക്കി എന്തായിരുന്നാലും CGFNS-ഉം IELTS-ഉം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ്, എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളി 4 കാലം നിൽക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല. വെർബൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ദെൻ സർവീസ് മൈൻഡ്, ഇന്റർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സർവീസ് മൈൻഡ്. നമ്മളെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇത് മറ്റുള്ളവരെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നടന്നാൽ പോരാ കേട്ടോ, നമ്മളെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രധാന. നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ്? പണ്ടൊക്കെ ഈ സ്കൂളുകളിലുണ്ടല്ലോ ഈ NSS പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം പോലുള്ളത്, അതൊക്കെ കൂടുതൽ എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്കില്ലുകളാണ്. ദെൻ കൺസെപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ പോയിന്റ് ഇതാണ്, സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ്. സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ്. ഇത് US സെൻട്രൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോട്ടോയാണ്, സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൂയിങ് അവർ ഡ്യൂട്ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട്, വെദർ പ്ലസന്റ് ഓർ അൺപ്ലസന്റ്. എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പട്ടാളത്തിലേക്ക്, ഒരു മിലിറ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ സർവീസിൽ പോകുമ്പോൾ അയാൾ എന്താണെന്നറിയോ, റിയലൈസസ് ഫ്രം ഡേ 1 that his or her individual needs will be second to the needs of the nation. അവരുടെ ആവശ്യം അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏതൊരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ എപ്പോഴും എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന കർമ്മണ്യ വാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചനേ. ഇവിടെ പല നേഴ്സുമാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നാണെന്നറിയാവോ, അവരിങ്ങനെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാ, കംപ്ലീറ്റ്നെസ്.
അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന ഇതാണ്, ഈ ഷെഡ്യൂൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയല്ല, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണല്ലോ. എന്താണ്, ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്ക് കൂടും. എന്നാ, വീട്ടിലെ പിള്ളേരുടെ പഠിത്തം നോക്കണം, പാചകം നോക്കണം, ജോലിക്കും പോകണം. അപ്പോഴും ഭർത്താവ് സേഫ് സോണിലാണ്. പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്നാണെന്നറിയോ? മലയാളി സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഉച്ചയ്ക്ക് ഇനി എന്തോ ഉണ്ടാക്കും, വൈകിട്ട് ഇനി എന്തോ ഉണ്ടാക്കും. ഇതാണ് അടുത്ത സ്ട്രെസ്. ഈ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഇതുണ്ട്, OC പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാം, ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അവരെപ്പോഴും പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റുകളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടും. അതാ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്, കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്തേ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാ അർജുനന്. നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലത്തെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സർവീസ് ആസ് ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീസ്. ഇതൊരു മോട്ടോ ആയിരിക്കണം. സർവീസ് ആണ് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീസ്. സർവീസ് ആസ് ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീസ്. ഏറ്റവും അഞ്ചാമതായിട്ട് നേച്ചർ മാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, വരുന്നു, നമ്മുടെ നേച്ചറുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് വാക്ക് ഒരു റിസർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഡോപ്പാമൈൻ, സെറട്ടോണിൻ, കീറ്റോൺ, അസറ്റോൺ ഇങ്ങനെ കുറേ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഡിപ്രഷനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സും എമ്പതി അത് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നേച്ചർ മാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? ദെൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് റിലാക്സേഷൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ? എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു ബിലീവർ ആണെങ്കിൽ, വിശ്വാസിയാണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് പ്രെയർ ഉണ്ടോ? ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ലെവൽ ഉണ്ടോ? ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഒരു എസ്തെറ്റിക് സെൻസ് ഉണ്ടോ? എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ്തെറ്റിക് സെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത്. ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവൽ എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? റൂമിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോട്ടുണ്ട്. റൂമി ഇതാ പറയുന്നത്, ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി, പേർഷ്യൻ പോയറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ബൈ എവറി റബ്ബ്, ഹൗ വിൽ യുവർ മിറർ be polished? If you are irritated by every rub, how will your mirror be polished? അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മിറർ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ, നമ്മളുടെ മിറർ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എംപതൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മറ്റുള്ളവരോട് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എനി ഡിസ്കഷൻസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Any queries regarding these topics? I think no queries regarding this topic, so I am inviting District Nursing Officer Pathanamthitta, Mrs. Lali Thomas, to facilitate the further. ഈ സെഷന് ഒരു ചെറിയൊരു നന്ദി പറയാനാണ് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇവിടേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു, വളരെ സന്തോഷം. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചെയർമാൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ, എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ്, എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ചും ടീന മാഡമാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് റെഫർ ചെയ്തത്. ടീന മാഡത്തോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, ഇപ്പോൾ ലഞ്ച് ടൈമായി എങ്കിലും ഇത്രയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you so much, Dr. Father Georgie Joseph. നമ്മുടെ പ്രീ ലഞ്ച് സെഷൻസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ലഞ്ച് ബ്രേക്കാണ്. 25 to 30 minutes മാത്രമേ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി അനുവദിയുമായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ സെഷൻസ് പെൻഡിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഈ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. 25 to 30 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതത് സ്കിൽ ലാബുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session of Muthoot Medley 2024. I am here to invite Dr. Nishana Saif, who is here to take the session Combating Contagions. Dr. Nishana, serving as a junior consultant in medicine at Taluk Headquarters Hospital in Koni, holds qualifications in both MBBS and MD in general medicine. Currently, she is fully dedicated to fulfilling her responsibilities within the hospital. Her education journey includes obtaining her MBBS from Sri Gokulam Medical College Research Foundation, followed by MD from MKCG Medical College in Brahmapur, Odisha. Dr. Nishana assumes the central role of overseeing infection control at Taluk Hospital in Koni and has played a crucial part in establishing both dialysis and palliative care units at Taluk Hospital in Chirankir. I now cordially invite Dr. Nishana to commence the next session. Good afternoon, everyone. I think everyone has had a scrumptious lunch and ready to sleep. Am I right? Okay. First of all, I would like to thank Dr. Prashant sir. I've been so honored, sir. You gave me a chance to present a topic at this prestigious stage, and Sister Amila sister and sister for actually tolerating me with all my tantrums, because since we had all duty issues, I couldn't manage to come in the morning, and I had asked them to shift the class to the afternoon if possible, and they were very helpful and cooperative for the same. Okay, today I have been bestowed with a huge topic, I should say, combating contagions. There's no end to it, right? Since Robert Koch found out that there are some organisms which are responsible for the diseases that are being caused, there have been umpteen number of organisms that have been discovered and again. Along with that, from 1928, we found a way to tackle them as well. Till then, most of the people either recovered on their own or they had succumbed to the disease. We could just watch and let them die off like that. In 1928, when Alexander Fleming found penicillin, or incidentally came upon penicillin, he shed the light, right? He led a pathway for us to tackle these contagions. And since then, it has been better. Every day was better. But then, now again, we are at another juncture when we are out of antibiotics. Not much antibiotics are coming down from the pipeline. The already available antibiotics are showing resistance. Most of the organisms are becoming not at all budging to the antibiotics that we are giving. So this is another point. This is another another junction where we have to find a way out of, right? Being a vast topic, I should say I cannot touch everything in detail,
I'd shed light on few trending topics, I should say, trending infections, trending topics, and then I hope it will be an encouragement for you to get ahead and read. So a small preview as what to expect from the lecture. I'll be dealing with mainly two topics, community acquired infections as well as hospital acquired infections. So community acquired infections, as we all know, we are an endemic area for dengue fever and leptospirosis. So without that, we cannot go on. And along with that, we have pneumonias of various types. Viral pneumonitis, bacterial pneumonia, bronchopneumonia. So small touch upon pneumonias. Then viral hepatitis. As we know, we have water shortage. Water is being used without proper filtration, without proper treatment. So hepatitis is also on the rise. Along with that, unsafe drug use, unsafe medical practices can also lead to spread of hepatitis B infections. Then, as they all say, the enemy is much nearer. Hospital-acquired infections are so much on the rise. The WHO statistics are so alarming, I should say. I'll come upon that on the later stages. So first of all, we are coming to community-acquired pneumonia, a spectrum. So basically what we are dealing with are two organisms, mostly. Viral infections as well as bacterial infections. Along with that, we have, once in a while, we get fungal infections, fungal balls, fungal sepsis, all these are there. But then mostly, we are dealing with these. Actually, earlier, before COVID, I would say I would put bacterial pneumonia on top. Because that was more dangerous, that was more common. The viral pneumonitis may be a flu, it will come as a flu, and very few, those people with comorbidities will only land up in ventilators or so and so. But after COVID, I should say it's so unfortunate that the scenario has entirely changed. After COVID-19, viral pneumonitis are on the rise, reactive airway diseases on the rise, and bacterial pneumonias due to which were earlier just opportunistic, which were not seen in immunocompetent patients are also being seen very commonly. So viral pneumonitis is of much importance right now. I should say the organism now is not SARS-CoV-2. Before, even 6 months back also, SARS-CoV-2 was really alarming at an alarming rate. But now it has come down. But we are encountering mainly different strains of influenza. Different strains of influenza that are changing their attitude, changing their shapes, changing their behavior as every day passes. It's very difficult to keep up, I should say. Vaccines are effective, which we have to take up every year. But even vaccinated people, even immunocompetent people are ending up in ventilators these days. Because the severity of pneumonia, most of us don't know, even studies are going on, whether it is due to post-COVID lung. After COVID, most of the lungs are very damaged, so that the response to viral pneumonitis is so much, aggravated over these years. As we all know, COVID-19 is actually, the inflammation is not really due to the organism as such. It is due to our body's response to the organism. So that is what is happening now also. Because the viral particles that is causing an immune reaction in our cells is leading to very severe infections in the patients. So ICU admissions are on the rise, ventilator use of non-invasive as well as invasive ventilators are on the rise. And the scenario is quite on the dangerous side. Then bacterial pneumonia, garden variety streptococcus is still the most common organism, bacteria that we are facing right now in bacterial pneumonias. And I should say post-COVID lungs are more prone to getting this. And then we have our one and only tuberculosis that keeps on coming up now and again. It is getting more and more resistant, MDR, XDR, and the scenario continues. So certain terminologies are there that we come across. You might have seen in prescriptions like ILI. ILI, what does that mean? It means influenza-like illness. We are not sure. It is not recommended for each and every person to have a swab taken, right? You won't ask a patient to having cold, you take a swab and come. You have to find out which influenza. We are not doing that.
So we'll just clinically assess the patient and say, we'll put that person into a spectrum. You'll say the patient is having an influenza-like illness, that is ILI. The definition, as you can see, is acute respiratory infection with measured temperature more than 38 degrees Celsius, cough, and onset should be within the last 10 days. Like now we are encountering cough that is lasting for around 2 months, 3 months. That won't come under this. That is like post-infective cough that has to be followed up. We have to assess whether it is reactive airway disease. We have to assess whether it is bronchial asthma also. Then these influenza-like illness requiring hospitalization is given another term. What is it? Severe acute respiratory infection, or SARI. And another very loosely used term is ARI. At least one of the following, like cough, sore throat, running nose, shortness of breath, and a clinician's judgment that it is due to infection. Look, all coughs cannot be due to infection. There are other causes as well. So a clinician has to take a decision whether it is mostly due to an infection or not. So we know all the symptoms, but then this is a small representation of what we know, right? What are the symptoms that you commonly come across? Fever, cough, chills, sweating, loss of appetite, nausea, vomiting, especially in small children. They might not even have a cough. They'll have some systemic symptoms. They might have fatigue. They'll have nausea, vomiting. We won't know where the focus is. But then when we put the steth on the chest, we'll find crepitations. That's how we know it may be pneumonia. Then chest pain, that is aggravated on coughing, right? Then severe weakness, and some patients may have bluish skin. That is due to cyanosis or decreased oxygenation of the tissues. Then myalgia will be there, labored breathing will be there. So this is actually, I don't like to write so much. Like this we can see and we can get it into our head, right? On the left hand side, what I've shown is a typical viral pneumonitis. We know the glass in most houses, old houses, it looks like grained glass, alle? Oru dot pole. പ്ലെയിൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊരു ഇതുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ്. അതുപോലെ ഇല്ലേ ആ ഫസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ, അതിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒപ്പാസിറ്റീസ് അഥവാ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ടിപ്പിക്കലാണ്. ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് in our scenario what we are seeing most, it is due to viral pneumonitis. Then on the second one, the middle one that I have shown, it is typical of a lobar pneumonia. The upper lobe of the right side is involved. And you can see the part of consolidation. I have highlighted it. Part of the consolidation as well as the horizontal fissure we can make out in the second one. Then the third one, it is called bronchopneumonia. Bronchopneumonia means it is not confined to a particular lobe. Multiple lobes are involved, and you cannot like say, okay, this is a right lower lobe pneumonia. You cannot say that, right? Both sides are involved, multiple sides are involved, and there are non-homogeneous opacities that is scattered throughout the lungs. The most common cause in our scenario is surely pulmonary tuberculosis. So in treatment, it should be crisp, because empirically usually what we do is when we get a patient with respiratory infection, in the current scenario we usually start with a beta-lactam as well as a macrolide along with oseltamivir especially if the patient is in ICU or if the patient has leukopenia. Then based upon the progression of the patient, what we do is we should slowly de-escalate the antibiotics. So beta-lactams antibiotics we all know, those are amoxicillin, clavulanic acid, ceftriaxone can also be included in that group. Then macrolides like azithromycin can also be included to start the empirical therapy. And later on, when we can do a gram stain, we can actually exclude, right? When we see a gram-positive cocci, we don't need a macrolide anymore. We can actually rely on a beta-lactam. So we can take off the macrolide as well as we can take off the oseltamivir as well. Then supportive treatment. We should always know that pneumonias can lead to sepsis. So blood pressure, oxygen saturation, then the general condition of the patient has to be assessed every 4 to 6 hours so that we do not miss a patient going into shock. We should support the patient with IV fluid therapy. We should support the patient with adrenergic, noradrenaline or dopamine whenever it is required. So we can give supportive treatment. Then the patient should be at rest.
look, it's not necessary that every patient with pneumonia should be admitted in the hospital. So when we send off a patient with stage 1 pneumonia, you don't say you go for work, you can take the antibiotic and go for work. Without rest, the antibiotics are of no use. So when a patient we are sending off for outpatient treatment, we always stress upon the fact that you have to take rest and take medications and adequate hydration, and the patient should be assessed every 24 hours. Every day or every other day, the patient has to come to the OPD for reassessment and admission if required. All right. So that's about a small preview about pneumonias. I hope that there was some light upon it. Then we come to two most important topics like leptospirosis and dengue fever. There will not be what you say maximum ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസും ഡെങ്കു ഫീവറും. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ഡെത്ത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സിംറ്റമും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം ഭയങ്കര സിക്കായിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഡെത്താവുന്നത്. അതുപോലെ ഡെങ്കു ഫീവറിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഒരു 2% വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണവും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വി ആർ വെരി ഓവർവെൽഡ്, വി ഹാവ് ടു മെനി പേഷ്യൻസ്, വി ആർ വെരി understaffed, overwhelmed. We are trying our best, but still there are some problems that are happening. So that also has to be addressed. Okay. So this is a pictorial representation. The first one showing the risk factor, risk groups, high risk groups. Who are the high risk groups for leptospirosis? We all know paddy field workers, right? Do we know any other groups who are very prone to this? Actually, we wouldn't expect. Even masons, ഈ കല്ലുപണിക്കല്ല, ഈ സിമെൻറ്റ് കുഴച്ച് നമുക്ക് പണി വരയ്ക്കാൻ വരത്തില്ലേ, അവർക്ക് ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ട്. എന്താ കാരണം? You don't use drinking water to mix cement, do you? You use water in some forlorn pond or some unknown source of water to mix the cement. And it's likely that they'll get some cuts on their hand, likely to have that water penetrate into their skin. So masons are a high-risk group. Another high-risk group are lorry workers. Lorry workers because they travel long distances without water. So what happens is when the vehicle is too dirty, they stop somewhere, they find some water and they wash the vehicle with that water. Even that is high risk. So there are other groups of just paddy workers are not the single group that is being affected. Other groups who come in contact with contaminated water are also at a high risk of developing leptospirosis. Second is the organism, we know, Leptospira interrogans. And the third one is our vector. We all know that it is spread by rat. The urine of rat usually carries the organism, and that will get into your bloodstream and cause the disease. So a garden variety leptospirosis patient will show all these features. But intermittently we usually get atypical features as well. If we are lucky, if we get these symptoms like conjunctival congestion, fever, myalgia, which are the common groups of muscles that are involved? Do you have any idea? Calf muscles we all know of. Then you have the upper back muscles behind your neck. Then you have lumbosacral muscles. നമ്മുടെ ഇടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മസിൽസ്. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്. ദ പെയിൻ ഇസ് സോ സിവിയർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് might think it is due to renal stones. റീനൽ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാല് വേദനയ്ക്ക് വന്ന് ഓർത്തോയിൽ കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ സ്റ്റോൺസിന് വന്ന് സർജറി കാണിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് മേ നോട്ട് even have ഫീവർ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കേ കാണുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ഓർത്തോ OPയിൽ പോയി നടുവേദനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാലുവേദനയ്ക്ക് കാണിച്ചു, ഡൈക്ലോഫെനാക്കോ അസക്ലോഫെനാക്കോ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു, വീട്ടിൽ പോയി. അടുത്ത ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കും പേഷ്യൻറ്റിന്? AKI അല്ലേ? അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചറി ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വി ആർ ഓൾസോ the reason to have caused a complication in that patient, both the disease as well as the medicine. So we have to be very vigilant about the clinical symptoms. What are the types of leptospirosis? Mainly classified into 2 types, anicteric. Anicteric is actually less,
less complicated. It is just like a viral fever. Most of the people will recover on their own, but then this can progress into icteric leptospirosis. So we have to be careful. Then again, in icteric leptospirosis, there is another classification. It's just not about jaundice. It's about the multi-organ involvement. Hepatic, renal. Renal, you can have acute tubular nephritis, interstitial nephritis. In pulmonary, you can have hemorrhagic pneumonitis, ARDS. Whenever we think of leptospirosis, we'll think what? Liver or kidney. But then we have to note that the most common cause of death in leptospirosis is mostly due to ARDS, not due to kidney injury or due to liver disease. Then cardiovascular, hypotension, it can be hypovolemic as well as distributive shock. Then arrhythmias, which are the most common arrhythmias that are seen in complicated leptospirosis, if you ask? Supraventricular tachycardia as well as AV blocks. First degree is most common, second degree can also occur. Complete heart blocks are rare. Then CNS manifestations can occur. The thing is, we are lucky in one thing, we don't have malaria as yet. The thing, if we have malaria also, we will not be able to distinguish between a complicated leptospirosis and a cerebral malaria. Very difficult, very narrow line, and hopefully we'll get a malarial parasite on smear, but then in cerebral malaria we may not get it also. So that will be a very bad scenario. Actually, we had an indigenous malaria a few weeks back in our place, in Pathanamthitta itself, and it was falciparum malariae. Well, we have never seen it even in outside Kerala workers. We had an indigenous case, but then it got controlled. It did not spread, so it's okay. We are still at the clear. As I told earlier, the first thing about leptospirosis is the complications. There won't be much of a forewarning. The patient may not look so sick on the first visit, but on the second visit, the patient may not be alive as well. So a detailed history pertaining especially to their occupation, to their chances of getting the infection has to be asked again and again. And a cause of fever should always be excluded in a patient with myalgia, body pain, conjunctival congestion, all those things. Then bleeding tendencies, thrombocytopenia, liver failure, renal failure, acute respiratory distress syndrome, hypotension, myocarditis, you name the organ, we have the complication. Why have I shown these two in red? ARDS and myocarditis. Do you have any idea? അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ARDSും മയോകാർഡൈറ്റിസും ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്ന രണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ല. രണ്ടിലും വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള സയൻസ്, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, പൾസ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ BP, ഇതുപോലെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സയൻസ് മാത്രമേ ഇനിഷ്യലി കാണത്തുള്ളൂ. By the time we find very obvious signs, we might have lost the patient. So we should be very vigilant as to find these two complications. In ARDS, we have to look at the respiratory rate and the saturation. For myocarditis, you have to take an ECG and you have to take the pulse rate as well as the BP. So what are the laboratory investigations which will help us tackling leptospirosis? In the early first 3 days, you're not going to get anything. You'll just know that it is a bacterial infection. Leptospira is a bacteria, so you get neutrophilic leukocytosis. You'll have a TC of around 13,000, 14,000, and a neutrophilia about 75 to 80%. That's it. No other signs may be there. I mean, laboratory investigations may be there. Then after 3 days, then the patient starts to develop mild to moderate thrombocytopenia. The platelet will start coming down. The bilirubin will come up, and disproportionately low SGOT-PT levels is there. The patient will have a bilirubin of 7, but the SGOT-PT level will be somewhere around 100, 90. So we'll be like, either one is wrong. But then it may not be. It may be due to leptospirosis. Then increased blood urea creatinine, increased CPK, serum amylase. Actually, CPK is one thing that you can help in differentiating a viral hepatitis and a leptospirosis. In a viral hepatitis patient, CPK level won't be raised. If you have the adequate setting, you can take the help of CPK as well. Then after 5 days, actually usually 7 days only. 5 days, theoretically it is said that IgM ELISA will be positive. 7 days you can surely get a positive result.
then you have to have a 4-fold rise in paired serum samples. Okay, I had actually shown in the other x-rays about viral pneumonitis and all. This is a picture of ARDS. So in this you can see a white patch that is uniformly seen in the lower side of both the lungs. Then in the ECG that I've shown, it is showing myocarditis because non-specific STT changes. In myocarditis, you don't have a particular one. You will have this T inversions. There's nothing like that. Some T inversions will be there. Some tachycardia will be there. Some changes will be there that you cannot place. You cannot say, oh, this is due to this wall MI. You cannot say that. That should ignite your mind about, this may be myocarditis. So what do we do next? We can do a tropi. Tropi will be alarmingly raised in myocarditis, where it is only 10-fold to 100-fold rise in a patient with MI. So this one I've actually covered in between differentials because I already told about cerebral malaria. Dengue fever also has so many similarities with leptospirosis. Scrub typhus. Actually, scrub typhus is very interesting because it's actually there in Pathanamthitta because we have a lot of areas with small rubber plantation ഉണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയ കാടുകളുണ്ട്. ഈ ഇലയ്ക്കും എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഓർഗാനിസത്തിനും വെക്ടറിനും ഒരു കുറവുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? ഡോക്സിസൈക്ലിൻ തന്നെയാണ് കാരണം. കാര്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് us വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഫീവർ, മയാൽജിയ, കൺജങ്ക്റ്റിവൽ കഞ്ചഷനൊക്കെ കാണുമ്പം എസ്പെഷ്യലി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും ഡോക്സിസൈക്ലിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മിക്കവാറും സ്ക്രബ് ടൈഫസും അതിലങ്ങ് ട്രീറ്റഡായി പോകും. അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കറക്റ്റ് എണ്ണം കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ട്, വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, വൈറൽ ന്യൂമോണിയ, അക്യൂട്ട് എൻസെഫലൈറ്റിസ്. സോ ഐ ഹാവ് another question. വാട്ട് ആർ ദ ചാൻസസ് ഓഫ് co-infection? ഒരാൾക്ക് ഒന്നിക്കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുമോ ഒരു സമയത്ത്? Actually, theoretically and മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കലിയും പോസിബിൾ ആണ്. Actually, when we used to study, it was said, our professors used to say, no, a patient is having one infection, that's it. But now the scenario has so changed. A patient having leptospirosis has a 4% of chance that the patient is having a dengue fever as well with the leptospirosis. So it's not possible to say, the patient has one diagnosis, that's it. That patient can have 2 infections at a time. So that also has to be kept in our mind when we assess the patient. So treatment, OP, we can manage leptospirosis in OP basis as well. It need not be like every patient has to be hospitalized. No. If the patient is stable, if the patient's vitals are okay, you can actually start the patient with doxycycline and let him go with what do you say, follow-up and monitoring. You should always ask the patient to follow up again 24 to 48 hours after the dose. Then if the patient is toxic and the red flag signs are there, I'll come to the red flag signs, and there is organ dysfunction, then you should definitely admit the patient and start the patient on high-end antibiotics like ceftriaxone or crystalline penicillin. So these are the red flag signs. The first and foremost is what is shown on the blue color. Avoid non-steroidal anti-inflammatory drugs, diclofenac, aceclofenac, ibuprofen, naproxen. Do not give those medicines. Then fluid intake should be monitored. A patient with leptospirosis is so prone to hypovolemic shock, we should always monitor the input and the output. So we are giving everything on correct. We have actually advised the patient for home isolation. We have sent the patient with doxycycline. You are reassessing the patient. No response to antibiotics in 8 hours. Red flag sign ആണ്. The same comes with respiratory rate, urine output, BP. Respiratory rate more than 24, urine output less than 20, and BP less than 100 systolic. Then tachycardia out of proportion to fever. നമ്മൾ എന്തോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു 1 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു 10 ബീറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 10 to 12 ആണ് പറയുന്നത്, അത്രേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്കിക്കാർഡിയ കാണുവാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് മയോകാർഡൈറ്റിസ്. സോ ആസ് വെൽ ആസ് ഷോക്കിലുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് അഡ്മിറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ICU. Jaundice is another sign, red flag sign. Altered sensorium, very alarming. Hemorrhagic manifestations also should definitely bring your mind to make the patient inpatient. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഹെൽത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയില്ല. പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. ആക്ച്വലി
the problem is that we are focusing more upon drugs to prevent it. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നല്ല എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല പാടത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരാരും തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബൂട്ട്സോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ചെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല, അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ മരുന്ന് വല്ലതും തന്നു ഞങ്ങളും കഴിച്ചോളാം. ഇപ്പോഴും ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എല്ലാവർക്കും. ദേ കുഡ് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് വെയർ ബൂട്ട്സ്, ദേ കുഡ് ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സാധനവും ഇല്ലാതെ കാലോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ചെളിവെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ശരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡോക്സിയുടെ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫസ്റ്റീഡിയസ് ഓർഗാനിസം ഒന്നും അല്ല ലെപ്റ്റോസ്പൈറസ്. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ ചത്തു പോകുന്ന സാധനമാണ്. എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും കെയർഫുൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത്. സോ ഫോക്കസ് അപ്പോൺ യുവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് ബൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുക, ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക, ചെളിവെള്ളം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക, പിന്നെ എലിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഊന്നണം. Then again, if nothing happens, we have to save the patient, right? You can't let them die. They are our fellow beings. So we go in for prophylaxis. Category 0, no contact, no prophylaxis. Simple. Category 1, ഒരു പ്രാവശ്യം കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ എലി ഇന്നും വന്നായിരുന്നു. കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ എലി ചത്ത് കിടന്നു. ഡോക്ടറെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറയുടെ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കഴിക്കണോ? ആക്ച്വലി 2 രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കിണറ്റിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശരിക്കും വേണ്ട. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ സ്പോർ ആകത്തില്ല. ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഓർഗാനിസം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചത്തുപോകും, ഉറപ്പായിട്ട് ചത്തുപോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ തിളപ്പിക്കാത്ത വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് കിണറ്റിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കാണെങ്കിലോ കൊടുക്കണം. അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് അവരുടെ വയറ്റിൽ അൾസർ ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മുറിവുള്ള വൂണ്ടിൽ അഴുക്ക് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരുമോ അതുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് അപ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻ്റ് കാറ്റഗറി 3 ആവും. എനി കോൺടാക്ട് വിത്ത് വൂണ്ട് ഹൈ റിസ്ക് ഡോക്സി 100 mg ട്വൈസ് ഡെയിലി ഫോർ 5 days എന്നുള്ള പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കൊടുക്കണം. കാറ്റഗറി 1ഉം 2ഉം ആണെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ്. 1 ടൈം കോൺടാക്റ്റിന് ഒരു ഡോസ് ഇപ്പോൾ 200 കൊടുക്കും, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു 200 കൊടുക്കും, തീർന്നു. കാറ്റഗറി 2 കണ്ടിന്യൂയിങ് കോൺടാക്ട്. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ബൂട്ട്സ് ഇടില്ല, അവരെന്തായാലും ചെളി വെള്ളത്തില്ല, അവർക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും കൊടുക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 വീക്സേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. Okay, that's it about leptospirosis. Dengue fever is another intriguing thing that we are dealing with these days. The good thing about dengue fever is if all the patients were symptomatic, our health system would have crashed just like in COVID-19. But thankfully, 90% of patients carrying dengue are not symptomatic. അപ്പോൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ഉള്ള 10% നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരെല്ലാവരും സിംറ്റമാറ്റിക് ആകുന്നൊരവസ്ഥയെന്ന് ആലോചിക്കണം. സോ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പം ദ മോർ ആൻഡ് മോർ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ വൺ റൺ, ഒബ്വിയസ്ലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോവിഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓവർവെൽഡ്. സോ എപ്പോഴും ഈ സോഴ്സ് റിഡക്ഷനും എന്താ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മളെപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ദെൻ 3 phases ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന 3 phases തന്നെയാണ്. അക്യൂട്ട് ഫെബ്രൈൽ ഫേസ്, പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസും റിക്കവറി ഫേസും. അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ്. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഫെബ്രൈൽ ഫേസിൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കാണും. ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസിൽ അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടാകും. റിക്കവറി ഫേസിൽ ഫീവറൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് മെയിൻലി ഫെബ്രൈൽ ഫേസിൽ വിൽ ബി ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ്, ഫെറ്റീഗ്ഡ്, ഫെബ്രൈലായിരിക്കും. ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസിൽ പേഷ്യൻ്റ് മേ ഗോ ഇൻ ഫോർ ഓർഗൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് മേ ഗോ ഇൻ ഫോർ ഷോക്ക്, ബ്ലീഡിങ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്, അതൊക്കെ വരും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആവേണ്ട സമയം. ദെൻ ലാബോറട്ടറി ചേഞ്ചസിൽ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമം കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയവും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഏറ്റവും കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും ഉള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വൈറീമിയ ശരിക്കും അക്യൂട്ട് ഫെബ്രൈൽ ഫേസിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 5 ദിവസമേ കാണത്തുള്ളൂ. പിന്നെ കോവിഡ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ഒരു എസ്കലേഷനാണ് പിന്നെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസും റിക്കവറി ഫേസിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വൈറസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലില്ല. So in short about the febrile phase, 2 to 7 days ആണ്. ഫീവർ യൂഷ്വലി ഹൈ ഗ്രേഡ് 38.5 ഡിഗ്രീസിന് മേളിൽ പോവും. ബൈഫേസിക് ആയിരിക്കും ഡെങ്കു ഫീവറിൻ്റെ ഫീവർ. അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് 2 days ചിലപ്പം ഫീവറൊക്കെ കാണും. 3rd day ആകുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വിചാരിക്കും എൻ്റെ പനിയൊക്കെ മാറി, ഞാൻ ഓക്കെ ആയി. 4th day 5th day ആകുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഫീവർ സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എന്തോ കാണുന്നത്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന് ഡോക്ടറെ 2 ദിവസത്തെ പനിയേ ഉള്ളൂ.
പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് ചിലപ്പം 5th ഡേയിലോ 6th ഡേയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് അഗൈൻ, ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് വേണം. ദെൻ that rash is very typical maculopapular rubelliform rash. നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് അമർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും that will lead to blanching and then slowly red ആയിട്ട് വരും. Usually the rash appears on the 3rd or 4th day of fever. Face, neck, chest, abdomen ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. യൂഷ്വലി ഫേഡ്സ് അവേ ആസ് ദ ഫീവർ പ്രോഗ്രസസ്. അപ്പോൾ എറിത്തീമ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫീവർ മോശമാവുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സൈൻ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ എനി സിവിയറിറ്റി. ഇതൊരു നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ടോണിക്കേ ടെസ്റ്റ്. അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കോഫ് മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റോളിക് ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഫോർ 5 minutes. ഇപ്പോൾ ഒരു ആളുടെ BP 120/80 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു 90 millimeters മെർക്കുറി കഫ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ BP കഫ് വെക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ വെക്കും. 10 or more പെറ്റയ്ക്ക് ഇൻ 1 inch square അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ടോണിക്കേ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാം. സിവിയർ ഡെങ്കു ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി മോർ ദാൻ 20 കാണും. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് മേ ബി നെഗറ്റീവ് ഓർ മൈൽഡ്ലി പോസിറ്റീവ് ഡ്യൂറിങ് ഫേസ് ഓഫ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഷോക്ക്. പ്രൊഫൗണ്ട് ഷോക്കുള്ള അതായത് പേഷ്യൻ്റ് BP ഒക്കെ കുറഞ്ഞെടുക്കുക. നമ്മൾ ടോണിക്കേ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടും, ടോണിക്കേ നെഗറ്റീവ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. അത് ഒരു ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് ആവാനാണ് സാധ്യത. അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ബട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇസ് നോട്ട് നെഗറ്റീവ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസ് ഓർ ലീക്കേജ് ഫേസ്. ഈ ഡെങ്കുവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചോ എല്ലാം ശരിയാവും, അങ്ങനെയല്ല ഡെങ്കു. നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഓരോ നിമിഷവും നോക്കി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ BP നോക്കി അവരെപ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ. എന്നിട്ട് ആ വൈറസ് തന്നെ പോയി നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ തനിയെ മതിയും തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുവരെയും നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ലീക്കേജ് ഫേസോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓൺ ദ 3rd day or 4th day of fever യൂഷ്വലി ഒരു 24 to 48 hours അതാണ് നമ്മുടെ ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയം. 5 to 10% ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഫെബ്രൈൽ ഫേസ് മാത്രമേ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കണം. 100 പേർക്ക് ഡെങ്കു വൈറസ് കയറിയാൽ അതിൽ 90 പേർക്ക് മാത്രമേ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരൂ. അതിൽ മൈൽഡ് വന്നവരിൽ 5% ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ സിവിയറിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടിക്കരുത്. ദെൻ കോമൺലി ഒബ്സർവ് പേഷ്യൻസ് ഹു ഹാവ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ. അതായത് ഈ പ്രീവിയസ് ഡെങ്കു ഫീവർ ഉള്ളവർക്ക് പിന്നീട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. ആക്ച്വലി ഡെങ്കു ഫീവറിന് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഡെങ്കുവിന് വാക്സിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി അത് phase 3 ട്രയൽസിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ പ്രശ്നം പറ്റിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് സെക്കൻഡറി ഡെങ്കു പോലെ പിന്നെ ഡെങ്കു വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ വാക്സിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓൺ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ വി ഹാവ് 2 or 3 വാക്സിൻസ് വിച്ച് ആർ ഷോയിങ് ബെറ്റർ റെസ്പോൺസസ്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് വരും. മേ ബി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വിൽ ഗെറ്റ് ദം ഓൺ ട്രാക്ക് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ആർ ദി വാർണിംഗ് സൈൻസ് അല്ലേ? നമ്മൾ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനും കുറച്ച് വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഉണ്ട്. പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് വോമിറ്റിംഗ്, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആൻഡ് ടെൻഡർനെസ്, ലെഥാർജി, റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, സഡൻ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ്, ബ്ലീഡിംഗ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്, ഡിസിനെസ്, ദെൻ അസൈറ്റിസ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ. ആക്ച്വലി അസൈറ്റിസും പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷന് വേറെ വയറുവേദന ഇല്ല, നെഞ്ചുവേദന ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇൻസിഡൻ്റലി കണ്ടുപിടിച്ചാലും അത് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ദെൻ എൻലാർജ് ലിവർ മോർ ദാൻ 2 centimeters, progressive increase in hematocrit with a rapid decrease in platelet count. Platelet count as such ആ വാല്യൂവിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നില്ല. ബട്ട് ആ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാപ്പിഡായിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഫോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വാർണിംഗ് സൈൻ. ഓക്കെ, റിക്കവറി ഫേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റോം എവറിത്തിങ് കാംസ് ഡൗൺ. സ്ലോലി ദ വാസ്കുലർ ലീക്കേജ് വന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെള്ളമെല്ലാം തിരിച്ചു പോയി തുടങ്ങി, പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി, അസൈറ്റിസ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അത് യൂഷ്വലി ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 to 3 days ആകുമ്പോൾ തന്നെ സെറ്റിലാകും. ഈ സമയത്താണ് യൂഷ്വലി പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് പറ്റുന്നത്? ഇച്ചിങ് വരുന്നത്. കൈയുടെ ഉള്ളിൽ ഇച്ചിങ് വരും, ശരീരം മുഴുവനും ഇച്ചിങ് വരും. സിവിയർ ഷോക്ക്, ഓർഗൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, അതർ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ there are more chance that the patient will recover over a long duration. More severe shock, long duration of recovery. Okay, I hope you can see this. Actually, this is a very easy way to classify the dengue patients. Mild dengue, moderate dengue and severe dengue. Dengue without any warning signs. Just the febrile phase, fever,
body pain, that is category A. Category B is divided into two, one with warning signs and one with warning signs and comorbidities. B1 is warning signs, B2 is warning signs plus comorbidity. Then C. C is shock, bleeding or organ involvement. So a patient with shock, bleeding or organ involvement will automatically fall into category C or severe dengue. This is actually from the national guideline, our national guidelines. It's very helpful classification. Earlier we used, the state guidelines have a very confusing classification. It's very hard to follow. This is very easy to categorize and to manage as well. So this is another slide just repeating that in a what you say, more understandable way. I'll share the slides with you so it will be easier. These are showing the high risk categories: pregnancy, old age, infancy, children, then what you say, other comorbidities, diabetes, hemoglobinopathies, coronary artery disease. All those are high risk groups. Okay, these are something that we should remember to inquire. If the patient has any contact with dengue family or neighborhood dengue, travel to dengue endemic areas. അത് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, നമ്മളാണ് ഡെങ്കു എൻഡമിക് ഏരിയ. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരൊരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പായി മാറി കേട്ടോ. ദെൻ കോഎക്സിസ്റ്റന്റ് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു, ജംഗിൾ ട്രെക്കിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്, ടൈഫസ്, മലേറിയ, ഡെങ്കു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാം. ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയേഴ്സ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ, ജംഗിൾ ട്രെക്കിംഗ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ നിപ്പ വന്നില്ലേ, വവ്വാല് പിടിക്കാൻ പോയതുപോലെ, അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈൽഡ് ഡെങ്കു ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കുക, ഫ്ലൂയിഡ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുക, എല്ലാ 24-48 മണിക്കൂറിലും പേഷ്യൻറ്റിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക, ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ചെയ്യുക, പ്ലേറ്റിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Moderate dengue, actually, this phase is actually a bit of what you say, a dangerous position. Hematocrit rising ആണ് 10% ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കണം. അത് ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് നന്നായി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദം ആൻ ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ്. കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് ഡെങ്കുവിന് പറയുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ഡെത്ത്സ് എങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് കാരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ പറയുന്നത്, IV തെറാപ്പി മോണിറ്റർ ചെയ്യത്തില്ല. രാവിലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വരെ കൊടുക്കും. അത് പാടില്ല. എവറി 4 hours ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ICUലുള്ള ഷോക്കിലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് എവറി 2 hours അസസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കുറയ്ക്കണം. 24 to 48 hours കൂടുതൽ ഫ്ലൂയിഡ് തെറാപ്പി IV ഫ്ലൂയിഡ് തെറാപ്പി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഡെങ്കു പേഷ്യൻസിന്. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും പേഷ്യൻ്റ് പൾമണറി എഡീമ, ARDS, AK അതുപോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ വേ, ബോത്ത് വേസ്, ഒരു ബാലൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, വൈറ്റൽ സയൻസ് നോൺ ഷോക്ക് പേഷ്യൻസിന് 2 to 4 hours മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ഷോക്ക് പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ 1 to 2 hours മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നെ എവറി 4 to 6 hours ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് അത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല, അതുള്ള സത്യം പറയണമല്ലോ. ദെൻ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് റിസസിറ്റേഷന് മുന്നേയും ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവറി 2-4 hours ആയിട്ട് ചെയ്യണം. യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് എവറി 8 to 12 hours കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കണം. അവർലി ബേസിസിൽ ഈ ഷോക്കുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ അവർലി ബേസിസ് ഫ്ലൂയിഡ് മാറ്റി എഴുതണം. അതായത് ഇനിഷ്യലി 20 ml/kg/hour എന്നുള്ള ഇൻഫ്യൂഷൻ 1 മണിക്കൂറേ ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉടനെ നമുക്ക് 10 കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, 10 ml/kg/hour. പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും BP എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു 5 to 7 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. യു ഡോണ്ട് നീഡ് 20 or 10 ml/kg water fluid resuscitation. Then all these time you have to make sure that the urine output of the patient is more than 0.5 ml/kg/hour. Okay, this is very important. When to stop IV fluid therapy: normal BP, pulse, perfusion pressure, peripheral perfusion, decrease in hematocrit, no fever for more than 24 to 48 hours, resolving bowel and abdominal symptoms, improving urine output. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് IV തെറാപ്പി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓറലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പേഷ്യൻ്റ് മാക്സിമം ഓറലി തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. Okay, that's about, in short, about dengue. Actually, beyond this, we can't tell within this short time, so I'll just rush through it. Hope at least something has gotten into your head. Then what I have said is hepatitis. Hepatitis, as we all know, now hepatitis A is on the rise. അല്ലേ, മലപ്പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം കേട്ടു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി മെനങ്ങാന്ന് ഒരു നല്ല ചൂടൊരു സമയത്ത് ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടയിൽ കയറി.
അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ വെള്ളം ഏതാണെന്നറിയണം. നാരങ്ങയുള്ള ഏത് വെള്ളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പൈപ്പിലെ വെള്ളം. ഞാനിങ്ങനെ പൈപ്പിലെ വെള്ളം, അത് വേണം പൈപ്പിലെ വെള്ളം, മുകളിൽ ടാങ്കിലാണ്. അതായത് അവരുടെ വിചാരം ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ടാങ്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം, മോരും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം, ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണോ? അപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ ആസ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും അതങ്ങ് ലാഘവത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് പൈപ്പിലെ വെള്ളം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. ചൂടാക്കാതെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാരും കാണത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? ഓറോഫീക്കൽ റൂട്ടാണ്. പിന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്റ്റഡീസിൽ. പിന്നെ യൂഷ്വലി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാറുണ്ട്. ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പലരും പോകാറില്ല, പക്ഷേ റെയർലി ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ്. സോ വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ PTINR. അഡ്മിഷൻ വേണ്ട PTINR എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ SGOT PT 3000 മുകളിലായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ബിലിറൂബിൻ ഒരു 3 മുകളിലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് മേ നീഡ് അഡ്മിഷൻ. അല്ലാത്തവർക്ക് മിക്കവർക്കും OP ബേസിസ് തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻസ് വൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റേബിൾ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഓറലി, വി ക്യാൻ മാനേജ് എസ് OP പേഷ്യൻ്റ് ആസ് വെൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പറഞ്ഞ പോലെ കോമൺ സലൂൺസ്, അതായത് മെന്നൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സലൂൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലയിടത്തും ഈ ബ്ലേഡ്സ് ഇപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലയിടത്ത് കോമൺ ടവൽ വെച്ച് തുടയ്ക്കുക, പിന്നെ കോമൺ ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് അവർ എന്താ പറയുക റബ്ബ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരേ സലൂണിൽ പോയിട്ടുള്ള കുറേ പേർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എന്താ പറയുന്നത് ക്വാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാക്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ക്വാക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എവിടെയാണോ വേദന പറയുന്നത് അവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും കൂടെ കൊടുക്കും. സോ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, മറ്റേ ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സ്, ഇതെല്ലാവർക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, അക്യൂട്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സീം ടു ബി മോർ ഡേഞ്ചറസ്. In most cases it is more dangerous. Fulminant hepatic failure ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെങ്കു പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റിവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യലി പറയുന്നില്ല, അൺലെസ് നമുക്കൊരു HBV DNA ലെവൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി തെറ്റായിരിക്കും, അക്യൂട്ട് ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രോണിക് ആയിരിക്കാം, പിന്നെ അവർക്കൊരു എമേർജിങ് ആയിട്ട് വന്നതായിരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഓൾ കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, that is hospital acquired infections. The enemies are closer. നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല, നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഗവേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ WHO in May 22 reported that out of 100 inpatients in acute care hospitals, 7 in high income and 15 in low and middle income countries suffer from at least one hospital acquired infection during hospital stay. നമ്മുടെ ഡു നോ ഹാം എവിടെ പോയി അല്ലേ? ഡു നോ ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഇത് ചെയ്തിട്ടും, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. Because we are always dealing with organisms, we have to find a way around it. നമ്മളത് കുറയ്ക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, കുറയ്ക്കുക. It also revealed in intensive care unit 1 in 4 sepsis related cases in hospital acquired, and almost half of all sepsis related organ dysfunction are hospital acquired. ആ സെപ്സിസ് ഒക്കെ ഒരു പകുതിയോളം നമ്മളും ഒരു കാരണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നൗ ദ ഓർഗാനിസംസ്, ഇനിഷ്യലി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ്, പിന്നെ അഗാലക്റ്റിയെ പോലെ സ്കിൻ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡ്സ് എൻട്രോബാക്ടീരിയസ്, സ്യൂഡോമോണാസ്, അസിൻറ്റോബാക്ടർ, അതായത് ഇന്നേറ്റ്ലി ഇവരൊക്കെ പല ഓർഗാനിസത്തിനും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അസിൻറ്റോബാക്ടറൊക്കെ ഈ ബീറ്റാ ലാക്ടംസിനൊന്നും ഒരു എഫക്റ്റും വരുത്തത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് മോശമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, this is a table that I prepared. This is actually one thing that we can help in hospital disinfection. That is, in the first column I have told the purpose. Like organism based precaution ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? MRSA, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡിഫിസിൽ, ലൈസ്, സ്കേബീസ്. പിന്നെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴി വരുന്നത് നൈസീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, മംസ്, നോറോവൈറസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ, ഗ്രൂപ്പ് എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്. എയർബോൺ ആണെങ്കിലോ അത് ലെസ് ദാൻ 5 മൈക്രോൺ സൈസ് ആയിട്ട് PTB, മീസിൽസ്, ചിക്കൻ ബോക്സ്, ഡിസെമിനേറ്റഡ് സോസ്റ്റർ. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം. പിന്നെ സിൻഡ്രോമിക് അപ്രോച്ച്, അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ വൂണ്ടാണ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിയ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം. ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ടോക്സിക് പേഷ്യൻ്റ്, ഷോക്കിലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ
പിന്നെ എയർബോൺ, ഫീവർ, വെയിറ്റ് ലോസ്, കോഫ്, ഹൈ TB റിസ്ക്, അതൊക്കെ ഒരു സിൻഡ്രോമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴിയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് റൂം കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ എയർബോൺ വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു റൂമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസം വരുന്നുണ്ട്? AFP വരുന്നുണ്ട്, മീസിൽസ് വരുന്നുണ്ട്, ചിക്കൻ ബോക്സ് അല്ലേ, ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂം, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂമൊക്കെ നന്നായിട്ട്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ, അതായത് പുറത്തുള്ള പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ലോവർ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ആ റൂം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തുവാ, ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്കാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോവുക. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടാമിനൻസ് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിയറി. എന്നിട്ട് പുറത്ത് വിടുന്ന എയർ നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെളിയിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ. അതും എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസിനാണ് അത് ആവശ്യം. പിന്നെ PP എന്ത് ചെയ്യണം? കോണ്ടാക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു വൂണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, നമുക്ക് PP കിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടെ ഒരു ഗൗൺ ഇടാം, നമുക്ക് സ്പ്രേ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് സ്പ്രേ വല്ലതും വരാതിരിക്കാൻ ഗ്ലൗസ് ഇടാം. പിന്നെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതായത് മംസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഗ്രേഡ് മാസ്ക്, സ്പിൽ പ്രൂഫ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗൗണും ഗ്ലൗസും ഇതിൻ്റെയും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എയർബോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോവിഡിന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ N95 മാസ്ക് അഡീഷണലി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പിഡമിയോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഗാനിസം. നോക്കൂ, ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അലാംഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസം, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേഷ്യൻ്റ്, അതായത് 2 പേഷ്യൻ്റ് ആയാൽ തന്നെ അതൊരു ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് കൂട്ടേണ്ട ഓർഗാനിസംസ്. ഇപ്പോൾ 2 പേഷ്യൻ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡിഫിസിൽ, നോറോ വൈറസ്, റെസ്പിറേറ്ററി സിൻസിഷ്യൽ വൈറസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ്, ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻവേസീവ് പാത്തജനെങ്കിലും കാണുവാണ്, ഏത്? ഒരു ബേൺസ് യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടാലോ, അത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ അത് എന്താ പറയുക, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എമർജൻസി സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ? അത് വളരെ ലീതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലീജണല്ല. AC-യുടെ വെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക, ക്ലീൻഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീജണല്ല പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർഗാനിസംസ്, MRSA, VRSA, VISA, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ 4 ലെറ്റർ എടുക്കുക, അത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രീറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഡ്യൂ ടു ഇന്നേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അസിൻറ്റോബാക്ടർ പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഇന്നേറ്റ്ലി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നുമില്ല. പിന്നെ ന്യൂലി ഡിസ്കവേർഡ് റീ ഇമേർജിങ് പാത്തജൻ. ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ പോയി കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഒരു കോവിഡ് വന്നു, തീർന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് നെഞ്ചടിപ്പായി, വേദനയായി, അതും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ സംഭവം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊരു രസമുള്ള ഒരു ഇതാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹാൻഡ് റബ്ബും ഉണ്ട്, ഹാൻഡ് വാഷും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർജൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വൂണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ വൂണ്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നെക്രോട്ടൈസിങ് ഫേഷ്യേറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റെ വൂണ്ടൊക്കെ തൊട്ട് തലോടി, സിസ്റ്ററെ ഏത് ഹാൻഡ് റബ്ബ് തരൂ, ഹാൻഡ് റബ്ബ് തന്നു, അടുത്ത പേഷ്യനെ പിടിച്ചു. ശരിയാണോ? അല്ല. നെക്രോട്ടൈസിങ് ഫേഷ്യേറ്റിസിൽ നമ്മളൊരു സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഓർഗാനിസം എന്തുവാണ്? ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡെഫിസിറ്റ്. ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡെഫിസിറ്റിന് സ്പോറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഈ ഹാൻഡ് റബ്ബിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതിനെ വാഷ് ചെയ്യണം, ഹാൻഡ് സോപ്പ് വെച്ച് തേച്ച് കഴുകി വേണം അടുത്ത പേഷ്യനിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പം ആ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത്? അതായത് പ്രോട്ടോസോവൽ ഊസൈറ്റ്സ്, ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർസ് ഉള്ള, അതായത് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡെഫിസിറ്റ് പോലെ ഓർഗാനിസം, പിന്നെ നോൺ എൻവലപ്ഡ് വൈറസസ്. ഇത് 3 സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ റബ്ബിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഹാൻഡ് വാഷ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹാൻഡ് വാഷിന് സോപ്പിനൊന്നും ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, മെക്കാനിക്കൽ റിമൂവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഹാൻഡ് റബ്ബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദർ ആർ certain concentrations that you have to maintain. അതൊരു 50% ആൽക്കഹോൾ മതിയോ? പോരാ. 70% വോളിയം ബൈ വോളിയം ഐസോപ്രോപ്പനോൾ അല്ലെങ്കിൽ 80% എത്തനോൾ, ഇതേതെങ്കിലും വേണം. അതായത് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ റബ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
പിന്നെ ഈസി ആക്സസ് ആണ്, അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ. റബ്ബ് പെട്ടെന്ന് കയ്യിലുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കൈ തുടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഷാർപ്പ് ഇഞ്ചുറീസിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഷാർപ്സ് കൈ കൊടുക്കരുത്. എങ്ങാനും കൈ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 വാർണിങ്ങോടുകൂടി ആ ഷാർപ്പാണ് സിസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അവോയ്ഡ് ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് പാസ്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കയ്യിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ഒരു ന്യൂട്രൽ ഏരിയ വെക്കുക. ആ ഏരിയത്തെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ മറ്റേ റൗണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റഡ് നമ്പർ 11 ബ്ലേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ പിന്നെ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, സിറിഞ്ചസ് നീഡിൽസ് ഒന്നും റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. അൺഡയഗ്നോസ് റാഷസ് ആൻഡ് ഫീവർ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അപ്പം എന്തായാലും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്, ബോഡി കിടത്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എയർബോൺ ചിക്കൻ പോക്സ്, മീസിൽസ്, സാർസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ, പേഷ്യൻ്റ് നോൺ ടു ബി കോളനൈസ് വിത്ത് MRSA, വാൻകോമൈസിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ്, ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഓർ സസ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പൺ TB, MDR TB, ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഐസൊലേഷൻ റൂമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇത് 2 കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, ആൻറ്റിബയോഗ്രാമും ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസും. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഒരു ആൻറ്റിബയോഗ്രാം വേണം. അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ICUലൊക്കെ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ കൾച്ചർ റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ആ കൾച്ചർ റിപ്പോർട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ്, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയിലുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്ത് ഒരു ആൻറ്റിബയോഗ്രാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എംപിരിക്കൽ തെറാപ്പി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സെപ്സിസ് ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ഫോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള കോമൺ ഓർഗാനിസം ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വെച്ച് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആദ്യം ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ AMR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇസ് എംറ്റി അല്ലേ, പണ്ട് വെള്ളം പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടിക് 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 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ട്രിപ്സ് ആണ്, വളരെ ചുരുക്കം ന്യൂവർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായി വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റിവാർഡ്ഷിപ്പ്, അതായത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ക്ലിയർ കട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുക. എന്താണ്, ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്തോ ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലേ, ഇപ്പോൾ കടയിൽ കിട്ടാതാകുമ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ തന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ തടി ഉണ്ടാക്കും. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതിയാലേ അസുഖം മാറത്തുള്ളൂ, എഴുതും. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ആക്ച്വലി പുഷിങ് ദി എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ടു പെറിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിപ്രോഫ്ലോക്സസിൻ പോലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എവിടെ? പൗൾട്രി ഫാംസ്, ആനിമൽ ഫാംസ്, ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരുപാട് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണല്ലോ കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ കോഴികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ചത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഈ സിപ്രോഫ്ലോക്സസിൻ പോലെയുള്ള വില കുറഞ്ഞ്, പണ്ടൊക്കെ സിപ്രോഫ്ലോക്സസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപ വിലയുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ല 50 രൂപ സോറി, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ച് ഇവർ ഈ ആനിമൽ ഫീഡ്സിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഇടും. അപ്പോൾ ഒരുവിധപ്പെട്ട ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം അതിൽ ഡെത്ത് ആകുമ്പോൾ, പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്തുവാ, ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പൗൾട്രിയുടെ അകത്തോട്ട് പോകും. അവരുടെ അകത്തിരുന്ന് അത് വേറൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെതിരെയൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലേ, എങ്ങനെ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാമെന്ന് അവർ പഠിച്ച്, ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ആ ചിക്കൻ നമ്മൾ കഴിക്കും. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തും, നമ്മളും ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ദിസ് സിനാരിയോ വിൽ ഗെറ്റ് വേഴ്സ്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂവർ സാധനം. ന്യൂവർ എന്നല്ല, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അത്രയുമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Thank you, ma'am, for sharing your valuable insight that empower health workers with effective strategies against communicable disease. Now the session is open for open discussion. If you have any queries regarding this topic, kindly free to ask your doubts. Next, I would like to invite Dr. Prashant Shankar. Sir, kindly come forward and felicitate our resource person.
Thank you so much, Dr. Nishana Saif, for such an informative session. Thank you, Mrs. Amala P., to moderate the session. We are moving to the next session, this panel discussion on non-communicable diseases. There is an announcement. Those who have not given their RN/RM numbers at the registration counter, kindly give your RN/RM registration number now. Okay. So after this session, you are kindly requested to give your RN/RM number to the registration counter. Now I invite Mrs. Tina Elizabeth Thomas, Associate Professor, College of Nursing, to introduce the session. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the panel discussion on non-communicable disease. The moderator for panel discussion, Dr. Prashant Shankar, Consultant in Internal Medicine and Diabetes, MGM Muthoot Hospitals, Pathanamthitta. In this panel, the members are Dr. Rajda Nandini, Consultant Pediatrician, MGM Muthoot Hospitals, Pathanamthitta. Next, Dr. Mridul Murali, Consultant Family Physician, St. Joseph Hospital, Pathanapuram. And Dr. Sedulashmi Sham, Gynecologist and Laparoscopic Surgeon, MGM Muthoot Hospital, Pathanamthitta. Let me introduce one by one. Dr. Prashant Shankar, an esteemed consultant in internal medicine and diabetes at MGM Muthoot Hospitals, Pathanamthitta, boasts an impressive array of qualification, including MBBS, MD in internal medicine, MRCP, that is magnetic resonance cholangiopancreography from London, MRCP, Fellowship of Royal College of Physicians, and Fellowship in Diabetes. He earned his MBBS from Government TD Medical College, Alappuzha, and his MD in General Medicine from Government Stanley Medical College, Chennai. Leading the Internal Medicine and Diabetes Department at MGM Muthoot Hospital since 2011. Dr. Prashant Shankar has presented original research works at prestigious conferences such as ADA, that is American Diabetes Association, and IDF, that is Internal Diabetes Federation, along with numerous publications to his credit. He also serves as the Joint Secretary of IMA Pathanamthitta and a governing body member of RSSDI, that is Research Society for the Study of Diabetes in India, Kerala chapter. Additionally, Dr. Prashant Shankar is faculty member for DNB Family Medicine
and DNB Internal Medicine, as well as PGDID, that is Postgraduate Diploma in Infectious Causes in Diabetes. His contribution have been recognized with awards such as, that is JPEF USV Annual Diabetes Innovation Award 2022 and the JSI Arogya Shrestha Award 2021 for outstanding contribution and achievements in healthcare diabetes. India's Best Diabetes Awareness Initiative Award in 2017. Sir is regular invited faculty at regional and national conference in internal medicine and diabetes, and also delivered more than 300 lectures at various academic sessions. Dr. Prashant, Diabetes Circle FE page since 2015 for spreading the diabetes awareness. With pleasure, I welcome you, sir. Allow me to introduce Dr. Rijita Nandini, MD, a distinguished pediatrician, over 20 years of experience in caring for sick children. Dr. Rijita completed her MBBS at the Government Medical College, Trivandrum, and furthered her education with an MD from KMC, Mangalore, establishing a solid academic foundation. Beyond her medical profession, Dr. Rijita Nandini is a versatile individual, exploring avenues in entrepreneurship and literature. Notably, she manages the widely acclaimed Instagram parenting page, Pet Talks Dr. Rijita, boasting an impressive following more than 1 lakh. Currently, she serves as a consultant pediatrician at Muthoot Hospital, Pathanamthitta, where her unwavering commitment to pediatric health leaves a profound impact. With great pleasure, I welcome you, ma'am. Dr. Mridul Murali completed his MBBS from Government Medical College, Trivandrum, and attained DNB in Family Medicine. He is currently pursuing advanced training in CCEPC, that is Certificate Course in Essential for Palliative Care. Dr. Mridul Murali is presently serving as a consultant family physician at St. Joseph Hospital in Pathanamthitta and SRK Screen Family Clinics in Puttur and Trivandrum. His previous roles include serving as an assistant surgeon at Family Health Center in Pathanamthitta and working as a general practitioner at Sivodaya Hospital in Trivandrum. Additionally, he has served as an NHM doctor at PHC Kandallur and holds the esteemed position of President of AFPI, Academy of Family Physician of India, Kerala South Zone. Dr. Mridul Murali has been recognized for his notable achievement, including NQS accreditation, cash accreditation, and receiving the Kayakalpa Award. With great pleasure, I welcome you, sir. Dr. Sedulakshmi Sham is a highly skilled gynecologist and laparoscopic surgeon specializing in high-risk pregnancy and infertility treatment and minimally invasive gynecological procedures. Her educational journey includes earning her MBBS from Government Medical College, Kozhikode, completing her DNB through the National Board of Examination and pursuing a fellowship in laparoscopy in Sridi, Maharashtra. Dr. Sedulakshmi is also known for an eloquence as a speaker and her talent as a dancer. With great pleasure, I welcome you, ma'am.
With great pleasure, I extend an invitation to Dr. Prashant Shankar, moderator the panel discussion on non-communicable disease, and all the panel members to lead the upcoming section. I welcome you all. Very good evening to all. At the beginning of this panel discussion, I would like to convey my thanks to the organizers of this meeting. It's a wonderfully organized meeting with great attendance on a Saturday working day, and well done to the organizers. So we have had beautiful lectures in the morning on different topics and different aspects which has got very good importance in nursing care. We had a beautiful session by Dr. Nishana on communicable diseases. Finally, we come to the part of treatment where it's the chronic disease. So this is something which starts very silently, goes in an asymptomatic stage for a long time, and once it sets in a particular patient, it will be there for the lifelong. And if it is not properly diagnosed and treated at the beginning, it's going to cost a lot. The treatment burden, the financial burden, and the burden to the patient and the family members and to the community is huge. We put this topic specifically because as nursing professionals, you people have a huge amount of work to do in the primary prevention and in the early stages of the disease, because these patients reach the doctors very late, only after an established disease with complications. So it's very important from the primary care perspective to have knowledge about the basics of the disease. We will not be talking about patients with uncontrolled diabetes or a cardiovascular disease or a patient who has got stage 3 cancer. We will be talking about the primary care aspects, how to diagnose early, what are the things to be kept in mind, how these things can be prevented from a nursing point of view. For that, we have 3 good panel members who have proved their goodness in their specialty, and they're all experts in their field. I would like to start off with Dr. Muthoot, who is our family physician. And the first question to Dr. Muthoot is that from a family physician's perspective, what are the most common non-communicable diseases you encounter in your practice, and how has this changed over the years, over the past 10 years? How has this changed? So initially I worked here in Muthoot itself. Then I joined health service. And after that, currently I'm working in the private sector again. So the most common problem that we face as family physicians or primary care physicians is our NCDs, because we call them non-communicable disease, but still these NCDs can actually lead to such diseases in patients that they can easily get CDs, communicable diseases. So as we all know, diabetes, the patient's immunity gets compromised, hypertension, hypothyroidism, all these things actually worsens the patient's health, and they are more prone for infections. So we all know diabetic patients are more prone for infections. Most of them are afraid of getting infections in their legs, easy skin infections. But all those things are just a tip of the iceberg, because just coming to basically diabetes, it's insulin resistance. So the patients are more prone for, as we all know, kidney diseases. And the same insulin resistance increases the patient's risk for having hypertension, cardiac diseases. And again, I'm quite sure at least 40% of the people who are here are having fatty liver. Or I can see just from here, at least 80% of your women and students are right now, most of them are at a higher risk for PCOD. Again, the main cause of that is insulin resistance. All these are part of this NCD spectrum. So preventing that
people always ask me, what is the importance of a PHC or an FHC? It's primary care. It's not actually aimed at treating dengue fever, leptospirosis and all those things. It's actually aimed at improving the people's health. So it's not treating fever and cough. That's mainly aimed there. You all know in a PHC or a primary health center, when a patient comes, we educate them on what kind of a lifestyle they should follow. So that has come down. And we all know that the health system is actually overburdened. And people are not having that much free time to teach the common man on what has to be done, what kind of lifestyle has to be followed. So this has increased the number of NCDs. So a patient with diabetes never dies of diabetes. But diabetes is usually, in 98% of the case, diabetes is the cause of death for that patient. It can be a stroke, it can be a cardiac disease, it can be an infection, it can be a pneumonia. Or in case of a CVA, a patient is always at a higher risk for an aspiration pneumonia. So all these things, that's because the patient, the bystander, they are not well informed on how to take care of the patient. So the trend has changed from a communicable disease to a high NCD predominance. And the most common diseases are diabetes, hypertension, hypothyroidism, and in that case of hypothyroidism, Hashimoto's is a very most common cause. But when we learn what kinds of hypothyroidism we are dealing with, we usually think Hashimoto's is a rare thing, but Hashimoto's is actually the most common cause of thyroiditis, autoimmune thyroiditis. So these things can be prevented, but these are mostly missed. So if you ask me, it's always, we always have a palliative care nurse who always goes to every patient's home. Along with that, we have our public health nurse, JPHNs. So if you educate them, they'll get better. So there is a much lower risk of developing a disease. Like we mentioned just a bit earlier, prevention is always better than cure. Thank you, Dr. Medley. I would just like to add to that, as we used to think previously, diabetes or hypertension or a dyslipidemia, these are not isolated diseases. Panda sugar and diabetes it was just going to the lab, checking the sugar, getting the medicine and coming back. Now that whole approach to the management of metabolic diseases have changed. The whole concept of managing diabetes, hypertension and changed. Now it is known as a cardiometabolic disease because if you have a fatty liver, if you are having hypertension, if you are having diabetes, if you are having a dyslipidemia, if you are having a hyperuricemia, if you are having a polycystic ovary disease, all these things and obesity, all these things come under the spectrum of cardiometabolic disease, and a fatty liver, all these things come under the spectrum of cardiometabolic disease because all these have a common pathogenesis. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു common soil hypothesis എന്ന് പറയും. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു അസുഖമായിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ഹീ ഈസ് അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, dyslipidemia, he is at risk of getting a cardiac disease or a renal disease. So the thing is that the preventive measures for all these cardiometabolic disease is same, and it should start from the primary care, and it should start from the primary, the first point of contact, which is very often it's not the doctor, it's the nurse who is going to educate the individual. So it's very important from the primary care aspect, and preventing all these things and taking care of the risk factors in the early stages can prevent all these diseases to a good extent. So that brings us to the second question. I would like to ask this question to Dr. Rejita. Most of you might be thinking, what does a pediatrician has to do in a talk of diabetes, hypertension and dyslipidemia and coronary artery disease? Because I would say that Dr. Rejita is the most important person in this three, because we see lot of patients, lot of pediatric and adolescent patients who have these risk factors for getting this cardiometabolic disease. Even at the age of 10 or 15 years, we see many patients with pre-diabetes, obesity, fatty liver is common. There is a study from North Kerala which show that 50% of school-going children are having non-alcoholic fatty liver disease. Can you believe it? So all these things are coming up in a big way in the pediatric population. So
Dr. Rajita, what physical activities or what lifestyle changes can we encourage in children to promote a healthy lifestyle? And the important thing is how to balance all these things between the academic activities and all the other things which the children have. Now, Dr. Mridul spoke about prevention. So, when should the prevention start? When you see a 50-year-old man weighing 150 kilos, rather than starting the prevention from that person, why don't we target a child? Because it is always better to lay the foundation of healthy habits in childhood. കാരണം കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എവ്രിവൺ ഇസ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? The medium of Malayalam is fine? Okay. അപ്പോൾ ഒരു 50 വയസ്സായ ആളിനോട് പറയുന്നതിലും എത്ര എളുപ്പമാണ് 5 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുറത്ത് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ടോ? യു വോണ്ട് സീ എ ചൈൽഡ് പ്ലേയിങ് ഔട്ട്ഡോർസ്. ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പ് അതല്ല സ്ഥിതി. യു സീ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പ്ലേയിങ് ഓൺ ദ റോഡ്സ്, പ്ലേയിങ് ഇൻ എനി സ്ട്രീറ്റ് കോർണർ, എവറി ഗല്ലി, എവറി പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആരെയും കാണാറില്ല. ബിക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഇൻഡോർസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്? Either they are sitting with their screens, or they are going from one tuition class to another, or their parents are too scared to let them out. കുട്ടികളെ പുറത്ത് കാണാറേയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് 4ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് 60 minutes ഓഫ് ഫ്രീ പ്ലേ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ. ട്യൂഷന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ 50 വയസ്സാവുമ്പോൾ കിഡ്നി ഡിസീസ് വന്ന് this is gone. കേൾക്കാമോ? താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 60 minutes ഓഫ് ഫ്രീ പ്ലേ, ഇഷ്ടമുള്ളത് കളിച്ചോട്ടെ, എവ്രി സിംഗിൾ ഡേ. ഇന്ന് ഉത്സവമാണ്, നാളെ പാലുകാച്ചാണ്, മറ്റന്നാൾ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതല്ല. എവ്രി സിംഗിൾ ഡേ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് സിക്ക്, ദേ ഷുഡ് ഹാവ് 60 minutes ഓഫ് ഫ്രീ പ്ലേ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ഈവൻ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ അക്കാഡമിക്സ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സം ബാലൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൺ ഓഫ് ദിസ് ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് സ്റ്റഡി. കാരണം അവരുടെ കിനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയും മൈൻഡും തമ്മിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിങ്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പോകെ പോകെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ പുറത്തൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനി സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് കോച്ചിങ്, ബാഡ്മിൻ്റൺ ആയിക്കോട്ടെ, ക്രിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. ബിക്കോസ് ദിസ് വിൽ ടീച്ച് ദം ടു ബി ഓറിയൻറ്റഡ്. നല്ലതായിട്ടൊരു ഓറിയൻറ്റഡായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കിട്ടാൻ പറ്റും. ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ കീഴിലാവുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ മസിൽസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ചിട്ടയിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇനി നാലാമത്തത് യോഗയാണ്. ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഹോം ഓഫ് യോഗ. അപ്പോൾ യോഗ വാസ് മോഡൽഡ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ. ശശാങ്കാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ബോഡി പോസാണ് അവിടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ പഠിക്കുക. യോഗയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് പ്രാണായാമ മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ആസനാസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു 5 വയസ്സാകുമ്പോൾ മുതൽ യോഗ ചെയ്യാം. ഒരു 8 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും സൂര്യ നമസ്കാരം ഒരു 5 തവണ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 4 സാധനങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം. എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ 60 minutes ഓഫ് ഫ്രീ പ്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുക. മറ്റതെല്ലാം ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം ചെയ്യുക. Parents should make sure that activity and exercise is a non-negotiable part of the child's day. അത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് പേരൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ആസ് പ്രൈമറി കെയർ ഗീവേഴ്സ്, ആസ് നഴ്സസ്, വെൻ യു ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഓർ വിത്ത് പേരൻസ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ടെൽ ദം ഗെറ്റ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ മൂവിങ്. ആക്ടിവിറ്റി. കുട്ടികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് എ പേരൻസ്, അമ്മ എനിക്ക് വെള്ളം എടുത്തു തരും. നോ, യു ഗോ ടു ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് യുവർ വാട്ടർ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. People are meant to move, otherwise we would have been plants. അല്ലേ? നമ്മൾ ചെടികളല്ല, നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. വി ആർ മെൻ ടു മൂവ്. അത് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആ ഒരു ശീലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ആസ്ക് ദം ടു മൂവ്, കീപ് മൂവിങ്. കുട്ടികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആസ്ക് ദം ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൂ സംതിങ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സ്പിരിറ്റ്. ആൻഡ് വൺസ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദിസ്, ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സിറ്റ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ്.
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രമേണ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോളും. എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർത്ത് കേരളയിലുള്ള കുട്ടികൾ 50% ആർ ഹാവിങ് ഫാറ്റി ലിവർ. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ വൺ കോർണർ ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഷുഡിൻ ബി ദ ഹാബിറ്റ്. ദേ ഷുഡ് ബി എക്സസൈസിങ്, ദേ ഷുഡ് ബി മൂവിങ്. Thank you, madam. I think that all your points are well taken, and I think if you are having 100 delegates here, they are not only 100 health professionals; they are also 100 mothers or 100 brothers or sisters who are sitting there. So you have to pass this message not only to the community but to your children also. And from the adulthood to the pediatrics, we go further down. We come to the womb and to the mother, because again the studies have shown that the signaling for a non-communicable disease, whether it's a diabetes or any metabolic disease or even a cancer, all these things start from the womb. So that's why we have a gynecologist in our team. So the first question to Dr. Sedulashmi is that as a gynecologist, what comes to your mind about NCDs? Planning, what are the things which are in your mind when it comes to NCD? It's very important because a healthy mother is always very important for a healthy child. Thank you, sir, for the question. So it's a relevant question when you ask a gynecologist, because when I think of NCDs, it always comes to mainly three things. One is PCOS, polycystic ovarian syndrome, obesity, and diabetes. All these are interconnected. So let us discuss briefly about these three. So what is PCOS? PCOS is a common endocrinological disorder. It is characterized by menstrual irregularities, this hormonal imbalances, that is hyperandrogenism, and ultrasound showing polycystic ovaries in the ultrasound. So what are the symptoms of this PCOS? One is the menstrual irregularities. It can be any type of abnormal uterine bleeding, like it can be intermenstrual bleeding, it can be spotting PV, or oligomenorrhea, that is less duration of bleeding or less amount of bleeding. And also it can be followed like a period of no bleeding, that is amenorrhea, period of no bleeding followed by a heavy bout of bleeding, and which can cause anemia later when this goes on. That is one thing. Another is the hormonal imbalances happening in our body. I'm not going into the detail of the pathophysiology. Thing is, there will be increased male hormones in the body. That is more free testosterone, less of sex hormone binding globulin, more of LH, etc. So what are the clinical signs or you can see? There can be alopecia, loss of hair loss, then acne, pimples, and also there can be abnormal growth of hair over the body known as hirsutism. Also there is this insulin resistance or hyperinsulinemia. That is, there is abnormal glucose metabolism. So it can lead to obesity and later on into the metabolic syndrome. What are this metabolic syndrome? It can be, these include this diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, dyslipidemia, all these things. And it is like a vicious cycle. The patient will be obese and they will have these symptoms, and these symptoms will aggravate the obesity. It's like a vicious cycle. Then there is the ovulatory dysfunction. As I told, there are hormonal imbalances. The hormones producing from the hypothalamus is deranged, and it causes abnormal ovulation. That is, there is no ovulation, and it can cause infertility later. And there will be increase in thickness of the endometrial lining. That is, the uterus have this endometrium inside, and that can get thickened, and later on it may lead to uterine cancers. So we have to be careful in seeing all these symptoms. And the third is about, I have mentioned about this obesity, and it is a vicious cycle, as I have told. Then another entity I have to mention here is about the lean PCOS. So the question is, PCOS happens only, is this PCOS happens only in obese women? No, it can happen in a lady with a normal BMI or less than normal BMI. That is known as a lean PCOS. So what is the problem with this lean PCOS? The thing is, the diagnosis gets
the diagnosis of this lean PCOS gets halted, like because they may not have these symptoms earlier. Once they get married and when they have this infertility problem, then we go for the signs and then we find out that the patient is having PCOS. So the the pathophysiology or the hormonal imbalance and the clinical signs are the same, but the BMI remains normal. That is the lean PCOS. So, how can we diagnose? Diagnosis of this PCOS is known as Rotterdam's criteria. That is, there are 3 criteria. One have told about the menstrual irregularities. Another is the hyperandrogenism or the abnormal hormones in the body. That can be clinical or biochemical. And then is the appearance of polycystic ovaries in the scanning. So, either of the 2 should be there to diagnose PCOS. That means if the scan, that ultrasound scan is normal with the clinical features, then also the patient is having PCOS. So that was about the clinical features and how to diagnose. So next, what is the treatment of PCOS? As ma'am has told, it starts from our home. So as nurses, you see or something, they may tell you about their abnormal bleeding patterns, then you ask them about their lifestyle. So it should start from their diet and exercises. So exercise, like for adults, it is recommended that on alternate day, either they should have a 30 to 45 minutes of exercise in any way, like ma'am has told, like swimming, cycling, walking, jogging, anything they can have. And they should maintain a low carbs, low fat and high protein diet. I think many of us are aware of their diet now. Many are aware of their health. So you can, when patients come and ask you, you can easily explain to them, we can modify our diet, whatever we use in our home. So that was there about the PCOS. Then we have pharmacological managements that later we can treat them. We have hormonal tablets and we have this metformin, all these things. Then now I have to, I want to tell a few words on diabetes in women. So how it is different from diabetes in men? One is the thing is the complications like cardiovascular disease is more in women, and they can have frequent urinary tract infections or vaginal infections, or later they can have a vaginal dryness which can lead to dyspareunia and things like that. That is one thing. Yes, right. Thank you. I think we will follow up with diabetes in our next question, because again that requires more attention. I would again go back to Dr. Muthoot about the role of preventive care in the management of NCDs, and how can families be better educated about it? How can we better educate the families? What are the various steps which are available? So, like ma'am already told, it should start at the very ഒരു കുഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതലേ നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഒരു കുഞ്ഞിന് 6 മാസം വരെ കൊടുക്കുന്ന അമ്മയുടെ പാല് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിലെ കുട്ടികളിലുള്ള ഒരു മെജോറിറ്റി ഒരു ആൾക്കാർ കാണും, നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി ഓൾറെഡി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും കാലം കാൽഷ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്? ജനറലി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാൽഷ്യം നിർത്തും. ഈ കുടിക്കുന്ന പാലിനകത്ത് ഒരു മേജർ കമ്പണൻറ്റ് തന്നെ കാൽഷ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയി കേട്ടതിനകത്തൊരു സാധനം, സ്ത്രീകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് നടുവയ്യ ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ നടുവയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നടുവയ്യാതെ വരുന്നത് എല്ലിന് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, മസിലുകൾക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ്. കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ ഡി, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഫീഡിങ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽഷ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഒരു പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ആ ഒരു ഏജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് നോർമലി ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം 600 to 800 milligram കാൽഷ്യം റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റിൽ കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ഫുഡിൽ പെർ ഡേ മാക്സിമം വരുന്നത് അറൗണ്ട് 200 milligram ആണ്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത് അറൗണ്ട് 600 to 800 milligram ആണ്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയുള്ള ഭയങ്കര ഒരു മേജർ പോപ്പുലേഷൻ ആൾക്കാരുമുണ്ട്. എന്നാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് സ്റ്റോൺസ് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. പക്ഷേ
നിങ്ങൾ ആ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റിനകത്ത് കാൽസ്യം എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം കാണുകയും ഓക്സലേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്സലേറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് സ്റ്റോൺസിന് കാൽസ്യം കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രിവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം പോലും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഹാബിറ്റിലോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ജനറലി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എപ്പോഴാണ് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒരു സ്റ്റഡി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏർലി ടൈം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫീഡിങ്. നേരത്തെ കഴിക്കുന്ന ഡിന്നർ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയാൻ സഹായിക്കും, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് കുറയാൻ സഹായിക്കും. ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഡയറ്റ്, കീറ്റോ ഡയറ്റ്, പാലിയോ ഡയറ്റ്, കണ്ണിക്കണ്ട എല്ലാ ഡയറ്റ്. ഇപ്പം നാളത്തെ വാട്സപ്പിനകത്ത് കിവിയാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 കിലോ കിവി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം സ്ട്രോബെറിയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രോബെറിയാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4-5 വാട്സപ്പ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ 2 കിലോ സ്ട്രോബെറി കഴിക്കുക. സ്ട്രോബെറി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചുവന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വലിച്ച് വാരി അതൊക്കെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. മോഡറേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മെജോറിറ്റി ഇപ്പം പണ്ട് പ്രശാന്ത് സാറാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു തന്ന് ഓട്സ്, എല്ലാവരും ഓട്സ് അങ്ങ് വലിച്ച് വരെ കഴിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഷുഗർ കുറയും. ഓട്സ് തന്നെ 3 വെറൈറ്റി ഓട്സ് ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ഓട്സ് ഉണ്ട്, റോൾഡ് ഓട്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സ് ഉണ്ട്. 3-നകത്തുള്ള ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പഞ്ഞിപ്പുല്ല്, റാഗി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കിലോ കണക്കിന് റാഗി എടുത്തും കഴിക്കുകയാണ്. റാഗിക്കകത്തും അതേ കാലറി സാധനവും ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മിനറൽസ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതും ഷുഗർ കൂട്ടുന്ന സാധനത്തിന്. മോഡറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു സാധനം അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുക. കപ്പ, ടപ്പിയോക്ക, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫാമിൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ വന്നൊരു സാധനമാണ്. ഇത് ആ ഒറിജിനൽ രാജ്യത്ത് കഴിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ കഴിക്കുന്നതായിട്ടൊരു കുലബന്ധമില്ല. ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ അമ്മൂമ്മമാരുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിരുന്ന പോലെയാണോ നിങ്ങൾ കപ്പ കഴിക്കുന്നത്? അല്ല. 2 തവണ ഒന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കും, ഇങ്ങ് എടുക്കും, വേവിക്കും, അങ്ങ് കഴിക്കും. അതല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മമാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു 5, 10, 15 തവണ അത് കഴുകിയിട്ടേ ആ സാധനം കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഡയറ്റിനകത്ത് വന്നൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച്. ഇപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എപ്പോഴാണ് അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ലേറ്റായിട്ടാണ് കഴിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. പണ്ടത്തെ ഒരു ജയ് ഹനുമാൻ സീരിയൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജയ് ഹനുമാൻ, ഓം നമ ശിവായ, അങ്ങനെ കുറേ സീരിയലുണ്ട്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വെറുതെ ഇരുന്നും കാണുമായിരുന്നോ അതോ ഉറക്കം അണച്ചിരുന്ന് കാണുമായിരുന്നോ? എൻ്റെ ഓർമ്മയിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ട് വേണം ഈ സാധനം കാണാൻ. ഇത് 11 മണിക്കുള്ള സീരിയലല്ല, 9 മണിക്കുള്ള സീരിയലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് 9 മണിക്കും 10 മണിക്കും 11 മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നെവിറ്റബിളി രാത്രിയിൽ ഈ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് വെറുതെ പോയി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ആ കഴിച്ച ഫുഡിന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇല്ല, എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം രോഗം വരുത്തി വെക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രിവെൻഷനൊന്നുമല്ല, ഇൻവിറ്റേഷനാണ്. പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ളത് പോട്ട് വഴി കൂടെ പോകുന്ന വയ്യാവേലി ഏണി വെച്ചിട്ട് മുഖം വെച്ചിട്ട് തടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവിറ്റേഷൻ നിർത്തുക. ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്ന ആദ്യം നിർത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടിപ്പിലേക്ക് ചോദിക്കാൻ, നമ്മൾ രാത്രി നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നാളെ രാവിലെ എണ്ണിട്ട് 1.5 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ഓടും. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രാത്രിയിൽ വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 50% ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി കാണുമല്ലോ. തലേന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് രാവിലെ അത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ വണ്ടി ഓടിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കോഴിക്കോട് വരെ പോകണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചാലും അത് യൂസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷെ തിരിച്ചാണ്. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, 1 നേരം കഴിക്കുന്ന ആൾ യോഗി, 2 നേരം കഴിക്കുന്ന ആൾ ഭോഗി, 3 നേരം കഴിക്കുന്ന ആൾ രോഗി, 4 നേരം കഴിക്കുന്ന ആൾ ദ്രോഹി. നിങ്ങളിൽ ഒരു മിനിമം 5 നേരം വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു 30% ആൾക്കാരില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാധനങ്ങൾ, ആ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും BP ഒന്ന് നോക്കാനും എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. ഇത് ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന്. അതിന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങളൊരു റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വണ്ടി ഇടിച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ചെവിയിൽ ഹെഡ്സെറ്റും വെച്ച് ആകാശത്തോട്ട് നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരുത്തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്നൊരു ട്രെയിൻ വന്നാൽ ഇടിച്ച് ചാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കണ്ണ് തുറന്ന് നടക്കുക,
ബ്ലഡ് നോക്കാനുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ പറയുന്ന ഒരു അസുഖങ്ങളും അൺറിലേറ്റഡ് അല്ല, എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ്. ബോഡിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓൾട്ടേഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നം ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഈ ബോഡിയെ നമ്മൾ തല്ലി തകർത്തവിടെ അവശനാക്കി ഇട്ടിട്ട് നീ എന്താ ഹീൽ ചെയ്യാത്തേ എന്ന് അതിനോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രിവെൻഷനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് ഫുഡ്, ഗുഡ് എക്സസൈസ്. അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് മാത്രമല്ല മൈൻഡിനും വേണം. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പത്രം വായിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രം ബുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പേപ്പർ അല്ലെ പഴം കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധനം പോലെയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എണ്ണീറ്റ് നിന്ന് ചാടി എണ്ണീറ്റ് വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ വളർച്ചയും നമ്മൾ ആക്ച്വലി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുമായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് പോലും BP എടുക്കാൻ ആ സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ നഴ്സുമാരാവട്ടെ ആര് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ, നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മൾ അതേപോലത്തെ എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു ഡിഗ്രി എടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഒന്നും വായിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു. അപ്പോൾ പ്രിവെൻഷനായിട്ട് അതും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുക. ആഹാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, എക്സസൈസ് നോക്കുക. അതേപോലെ വാക്സിൻസ്, സെർവൈക്കൽ കാർസിനോമയ്ക്ക് ഒരു വാക്സിൻ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? HPV വാക്സിൻ. നിങ്ങളിലൊരു 10 പേരെങ്കിലും അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പാട് ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലും എടുക്കാൻ നമ്മൾ മടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാക്സിൻസ് എടുക്കുക. ഇപ്പം നല്ല പ്രായമായ അല്ലെ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരാൾക്കാർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ വാക്സിൻ വെച്ച് നമുക്കിതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെയും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന് വാക്സിനിലൂടെയും ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വായനയിലൂടെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം. I think it is a very good answer. And answer was given in a very peculiar way. Mruthul, thanks. I think മൃദുൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. Next question is to Dr. Rajita. So again, we are talking more and more about diet and lifestyle because that is the basis of this. Our topic, our theme is starting wellness and not treating diseases. So what are the things to avoid in the diet of a child for preventing obesity, pediatric obesity? എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് ജങ്ക്സ് എന്നാണ്, JUNCS. അതിൽ J സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ജങ്ക് ഫുഡ്. അതായത് ബർഗർ, പിസ്സ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, അങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വിച്ച് ഇസ് ഹൈ ഇൻ സോൾട്ട്, ഹൈ ഇൻ ഷുഗർ, ഹൈ ഇൻ ഓയിൽ. അതാണ് J. പിന്നെ U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡാണ്. അതായത് പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്ത ഫുഡ്, ബ്രെഡ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, റസ്ക്, ബണ്ണ്, ഇതൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളേ ഇല്ല. കാരണം ഡേ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. പേരൻസ് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമോ? ഇല്ല, ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല. ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുമോ? കഴിക്കും. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കും എല്ലാം ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ബ്രെഡ് കഴിക്കുമോ? സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതേ ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഈ ബ്രെഡിലുള്ളത്? മൈദയും വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറാണ് മൈദ. അപ്പോൾ അൾട്രാ പ്രോസസ് ഫുഡ് U ടോട്ടലി ഒഴിവാക്കുക കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ഉള്ളത് N ആണ്, ന്യൂട്രീഷണലി ഇൻആപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫുഡ്. അത് ചായ, കാപ്പി. 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും രാവിലെ ചായ കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്. കുട്ടികൾ 4 മണിക്ക് ചായ ചോദിക്കുന്നു ഡോക്ടറെ, എന്ത് ചെയ്യാൻ? 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. 5 വയസ്സിൽ താഴെ ചായയോ കാപ്പിയോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ്, അത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. അതും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചായയും കാപ്പിയും കൊടുക്കാനേ പാടില്ല 5 വയസ്സിൽ താഴെ. കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ മാത്രം ഈ ശീലം തുടങ്ങുക. പിന്നെ ഉള്ളത് JUNC ആണ്, കഫൈനേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്. നമ്മുടെ ഈ കോള പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻറ്റീൻ്റെ വെളിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അറിയാം. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെ ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉച്ച സമയത്ത് അവരുടെ ഭക്ഷണം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്, അവിടെ കിട്ടുന്ന ബർഗർ, ചിപ്സ് കഴിച്ച്
അവിടെ കുട്ടികൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാലറീസ് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ, യാതൊരു വിധമായ ഗുണവും തരുന്നില്ല. സി. പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് ഷുഗർ സ്വീറ്റൻ ബിവറേജസ്, അതായത് പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ജ്യൂസ്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കാണും പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ജ്യൂസസ്, യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ്. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആസ് സച്ച് നല്ലതല്ല, ഹോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ JUNCS എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ദീസ് ആർ റെഡ് സിഗ്നൽ ഫുഡ്സ്. നമ്മൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പറയുമല്ലോ, അതിൽ റെഡ് സിഗ്നൽ, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, കാര്യകാരണ സഹിതം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം OPയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അമ്മമാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, കുഞ്ഞ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ, ഇത് ഡോക്ടർ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഗീവ് ദം ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ മോർ ഇൻ്റലിജൻസ് ദാൻ വി എക്സ്പെക്റ്റ്. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാം റെഡ് സിഗ്നൽ ഫുഡ്സാണ്, നമ്മൾ കഴിക്കാനേ പാടില്ല. ഡെയിലി നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ലോക്കൽ, സീസണൽ, ട്രഡീഷണൽ LST ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഡോക്ടർ മൃദുല് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അമ്മമാരും അമ്മുമ്മമാരും കഴിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മളും കഴിക്കേണ്ടത്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഈറ്റ് ചിയ സീഡ്സ് ഓർ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ അതർ സീഡ്സ് ദെയർ ആർ. ഈ ഓട്സ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാം 6 മാസമായ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ ഓട്സ് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ അമ്മുമ്മയും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ ഓട്സ് ആണോ അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും കൊടുത്തിരുന്നത്? ആരും ഓട്സ് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗീവ് ദം റാഗി, ഗീവ് ദം കായ പൊടിച്ചത്, ഗീവ് ദം നവരരിയുടെ കുറുക്ക്, അതൊക്കെ കൊടുക്കുക. ലോക്കൽ, സീസണൽ, ട്രഡീഷണൽ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, JUNCS. ഇത് കുട്ടികൾക്കെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ അത്ര പോലും നല്ലതല്ല ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. ഈ ഒരു ടേം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, JUNCS. അവോയ്ഡ് ദിസ് ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ റെഡ് സിഗ്നൽ ഫുഡ്സ്. Thank you, madam. That answer again, it is very much explanatory. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം, കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, ഒരു 85-90 വയസ്സുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് 2-3 മാസമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വന്നു. ഒരു മെറ്റ്ഫോർമിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, HbA1c ഒരു 7.5. പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ ഞാൻ എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. മൈ ആൻസർ വാസ്, അച്ഛൻ എന്താണ് കഴിഞ്ഞൊരു 50 വർഷം മുമ്പ് കഴിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 85 വരെ ഒന്നും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു 60-65 വരെയെങ്കിലും ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകും. So somebody is able to live till 85 years without any disease, having a mild diabetes. So it itself shows that till that 85 years he was having a good diet and lifestyle. Not only the diet, his lifestyle is also good. So again, നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ്. ഈ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന പലതും ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലതും പണ്ട് ട്രഡീഷൻ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. പലതും നമ്മൾ ട്രഡീഷണലീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം എന്ന് മാഡം പറയും. നാടൻ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉഴുന്നുവട, പരിപ്പുവട, ബോണ്ട, സമോസ, ഈ മാതിരി സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഫ്സ്, സമോസ അല്ലെങ്കിൽ KFC പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ദേ ആർ നോ ബെറ്റർ ദാൻ ദി വെസ്റ്റേൺ ഫുഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിംഗ് റോഡിൽ ഇവിടെ മുതൽ വെട്ടിപ്പുറം വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10-15 കടകൾ കാണും. ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വൈകിട്ട് മൊത്തം വറുത്തത്, പൊരിച്ചത്, ചായയുടെ കൂടെ കടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണും. ഒരു 4 മണി സമയത്ത് ഞാൻ OP കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ ആ ഭയങ്കര ക്രൗഡാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അവിടെ ബൈക്കും 2 വീലറിലും കാറിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ നിർത്തി പാക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡെയിലി പ്രോസസ്. എവറി ഡേ by that time these people are consuming this. And when I ask the office going people also, young people, these are not old people, 20, 25, 30 years, these people are regularly consuming snacks in the evening time, and these are not considered as junk food. 2-3 ഉഴുന്നുവട കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട കഴിക്കുന്നതോ it is considered as healthy. അത് ട്രഡീഷണൽ ആണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നതുകൊണ്ട് അത് it doesn't become a traditional food. Whatever is high in calories, processed food like fried items, ഏത് രൂപത്തിൽ കഴിച്ചാലും, അത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പഴംപൊരി ആയാലും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പഴംപൊരി ആയാലും, ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് കാലറീസ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ഇസ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആവാം, ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് ആകാം. അത് കഴിക്കരുതെന്നല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി, പിള്ളേർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് കഴിക്കരുതെന്നല്ല മാഡം പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഡെയിലി റുട്ടീൻ. ഡെയിലി 4 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൾച്ചർ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡെവലപ്പിംഗ്. ആൻഡ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ടു ഈറ്റ്. മാഡം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ എല്ലാവരും
എന്തായാലും ചോദിക്കും, ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് സംതിങ് നോൺ ആസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ മീൽ പ്ലേറ്റ്. പണ്ട് നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് മീൽ പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു. ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദയർ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷറിനൊരു പ്ലേറ്റ്, ഷുഗറിനൊരു പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളതില്ല. ദർ ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ മീൽ പ്ലേറ്റ്. അതിൻ്റെ പടം പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും പല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ടേക്ക് എ പ്ലേറ്റ്, റൗണ്ട് പ്ലേറ്റ്, half of that plate should be filled with fruits and vegetables. Half of that plate should be filled with fruits and vegetables. Quarter of the plate should be filled with protein, high quality protein. അത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആകാം, ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആകാം. വെദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പയറാകാം, പരിപ്പാകാം, കടലയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ 25%, ബാക്കി ഒരു 25% ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മാഡം ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മൃദുൽ പറഞ്ഞ റാഗി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾ ദീസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി കൺഫൈൻഡ് ടു ദി 25%. റാഗി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിലോ കണക്കിന് റാഗി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റ്സ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ബഹളമായിരിക്കും വീട്ടിൽ. ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി കൺഫൈൻഡ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന സാധാരണ കുത്തിരിച്ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയോ ഇഡലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഈവൻ that should be confined to a quarter of the plate. That അവിടെയാണ് ഈ ഒരു മീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ കൺട്രോളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്. ആൻഡ് ഈ കൂടുതൽ ഒരു സാധനം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദർ ഈസ് നോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ റീസൺ ഫോർ റിമൈനിങ് ആസ് വെജിറ്റേറിയൻ. പലരും വിചാരിക്കും വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചാൽ അസുഖം വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷും ചിക്കനും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന പറയും. അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്ന കണ്ടാൽ പറയും ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ മീൻ കഴിക്കില്ല, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി വെജിറ്റേറിയൻ ഓർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ which causes the disease. It's the way we cook the food and the portion size which controls the diseases. So it's very important that you have a healthy meal plate. Whether you are a diabetic, whether you are a 5-year-old child or you are a 60-year-old person, you have to have a balanced diet. I will pass on to the next question to Sethu Lakshmi. Again, very important about diabetes in women. Previously we used to call it as gestational diabetes. Now more than gestational diabetes, we are seeing pre-gestational diabetes. Before getting pregnant itself, women are having type 2 diabetes. So after the discussion on this diet, let's learn something. So ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ പ്രീ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രീ ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു ലേഡി, അതായത് അവർക്ക് ടൈപ്പ് 1 ആകാം, ടൈപ്പ് 2 ആകാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് എലവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അവരെ നമ്മൾ പ്രീ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് എനി ടൈം ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രഗ്നൻസി ഡയബറ്റിസ് കൺഫേം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ്, ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മദറിലെത്തുന്നു, മദറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചൈൽഡിലെത്തുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സും നോക്കണം, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയിൽ ഇത്രയും ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു? അത് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ്, ഈ ഫസ്റ്റ് 12 വീക്സിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എംബ്രിയോജെനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനോജെനസിസ് നടക്കുന്ന സമയം. ഈ സമയത്ത് ഗ്ലൈസീമിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡക്വേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഹൈ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓർഗനോജെനസിസിൻ്റെ സമയത്ത് അനോമലീസ് ഉണ്ടാവാം. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാർഡിയാക് അനോമലീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈൻ വെർട്ടിബ്ര അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ അനോമലീസ് പറയും, അനൻസെഫാലി, സ്പൈന ബൈഫിഡ, വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്, അങ്ങനെ കോഡൽ റിഗ്രഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പല പല അനോമലീസിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ HbA1c ലെവൽ എപ്പോഴും നോക്കാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ. പിന്നുള്ളത് ബാക്കി ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു നോർമൽ മദറിന് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് മിസ്കാരേജിൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ മദേഴ്സിലും ഉണ്ട്. അതിനേക്കാട്ടിലും
റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഡയബറ്റിക് മദറിന് സ്പോണ്ടേനിയസ് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാവാൻ, സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോർഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനോമലി സ്കാൻ എടുക്കും, അനോമലീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രഷറാണ്. ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് യൂറിൻ ആൽബുമിൻ കൂടാം, പ്രഷർ വരാം, അതായത് ജസ്റ്റേഷണൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരാവുന്ന ഒരു എൻറ്റൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രീ ടേം ലേബർ, അതായത് ഈ പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം, ലൈക്കർ, അത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനാണ് പോളിഹൈഡ്രാമ്നിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ, അതായത് യൂഷ്വലി കുഞ്ഞിൻ്റെ തല താഴെയും ലിംസ് മുകളിലും ബട്ടക്സ് മുകളിലും, അങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ലൈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൂടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് യൂട്രസിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് വരാം. പിന്നെ ഈ വെള്ളം കൂടി വരുമ്പം നേരത്തെ വെള്ളം പൊട്ടി PPROM വരാം. അങ്ങനെ പ്രീ ടേം ലേബർ വരാം. നോർമൽ ഡെലിവറിക്കുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡെലിവറി, സിസേറിയൻ സെക്ഷനിലേക്ക് ഇത് പോകാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് പിന്നെ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓർഗനോമെഗാലി, അതായത് കുഞ്ഞിലെ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് കൂടുമ്പം കുഞ്ഞിലേക്ക് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുതലാണ്. മെയിനായിട്ട് എവിടെയാണ്? ഷോൾഡേഴ്സിലാണ് ഈ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഡെലിവറി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഷോൾഡർ ഡിസ്റ്റോഷ്യ, അതായത് തല ഇറങ്ങി വരാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഷോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റക്കാവുന്നു. അത് ഈ ഡയബറ്റിക് മദേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ലേബർ ഡിസ്റ്റോഷ്യ തന്നെ വരാം, അതായത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ലേബർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതെ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡെലിവറിയിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ഇൻ മദേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം, കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം വരെ നിന്ന് പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഈ ഡയബറ്റിസിനുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ടായി നിയോനേറ്റൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ വരാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അഡക്വേറ്റ് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. ആരും ഇത് കേട്ട് പേടിക്കാനല്ല. ഡയബറ്റിസ് മദേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, പ്രഷറുള്ള മദേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, സീഷർ ഡിസോർഡർ ഉള്ള മദേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, അനീമിയ ഉള്ള മദേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നമുക്കൊരു നോർമൽ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഡെലിവറി നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വെൽ അവെയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പല ഗ്യാതറിങ്സിൽ പേഷ്യൻസിനെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാം, റിലേറ്റീവ്സിനെ കാണാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോളജ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എന്താ പറയുക സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് നിങ്ങളിത് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കും നിങ്ങളോട്. ഒരു ഡോക്ടർമാർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ജോണ്ടിസ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സീഷർ വരുന്നത്, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റബോളിക് ഡീറേഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബോത്ത് പ്രീ ജസ്റ്റേഷൻ, നേരത്തെ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള മദേഴ്സിനും പ്രഗ്നൻസിയിൽ മദേഴ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം സെയിം ആണ്. പക്ഷേ പ്രീ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള മദേഴ്സിന് ഈ റിസ്കുകളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഡയബറ്റിസ് അതിൻ്റെ ആ പീരിയഡ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്ത് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടി നിൽക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ റെറ്റിനോപ്പതി, നെഫ്രോപ്പതി, കാർഡിയോവാസ്കുലർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസ്ക് കൂടുതലും ഈ പ്രീ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള മദേഴ്സിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് വളരെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വലിയ സ്ക്രീനിങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഒരു യൂറിൻ ആൽബുമിൻ നോക്കുക, ഒരു BP നോക്കുക, ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് നോക്കുക, HbA1c ലെവൽസ് നോക്കുക. നമ്മൾ ഇത് ഒരു റുട്ടീൻലി നമ്മളുടെ ചെക്കപ്പ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ഒരു ഭാഗമാക്കുക. പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ മെറ്റണത് വൂമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സെൽസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഈ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള മദേഴ്സിൻ്റെ ബേബീസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു. ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയെ പറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കൂടാതെ ഒരു ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ വരികയാണ് ഈ ബേബീസിൽ. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാവാനും ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനും ബാക്കി മെറ്റബോളിക് ഡീറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനും ഉള്ള ചാൻസസ് ഈ ബേബീസിൽ കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം.
Thank you. I think it was well explained. Again, Sivalakshi പറഞ്ഞ പോലെ, it means that if you prevent a patient from getting gestational diabetes, you are not only preventing diabetes in that patient, you are preventing the whole of the metabolic disease in the next generation. So that's why we talk about fetal programming, fetal and maternal programming nowadays. We'll wind up with another set of questions to three panelists. We can have quick answers for the question. Very neglected area is the mental health. So one question to Dr. Muthoot on the importance of mental health management in non-communicable diseases. Quick answer. So mental health is equally important in patients, bystanders, treating physicians and nurses. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെല്ലുന്ന ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണെങ്കിൽ രോഗിയെ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരും വിട്ടുപോകരുത്. എന്തെങ്കിലും റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, നമ്മൾ കാണുന്ന NCD പേഷ്യൻസ് മെജോറിറ്റിയും ഞാനൊരു രോഗിയാണ് എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പം സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മധുരമില്ലാത്ത ചായയും 2 പരിപ്പുവടയും കൂടെ എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഷുഗർ നോർമലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതേസമയം മധുരമുള്ളൊരു ചായ 2 ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം കാണത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ രോഗിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം അവരുടെ അസുഖം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്കുള്ളൊരു ഉറക്കം പോലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഉറക്കം കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ത് പറ്റും? അതും വീണ്ടും കൂടും. സോ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല മാനസിക രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആവേണ്ടതല്ലേ? അല്ല. ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഡിപ്രഷൻ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമില്ല. റോബിൻ വില്യംസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു നടനാണ്. നിങ്ങൾ അലാഡിൻ കാർട്ടൂൺ കണ്ടതിനകത്തെ ആ ജീനിയുടെ വോയിസ് കൊടുത്ത ആളാണ് റോബിൻ വില്യംസ്. പുള്ളി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആളാണ്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിപ്പിച്ച ഒരു നടൻ എന്ന് പറയുന്ന റോബിൻ വില്യംസ് ആണ്. അപ്പം ചിരിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഹാപ്പി ആവണമെന്നില്ല. അപ്പം പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക, ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ പ്രൈമറി കെയർ പ്രൊവൈഡർ ആ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ആ ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കി അയാളോട് ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട്, ഉറക്കമുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഇത് അവരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കുക. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും തുടരുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് അവരുടെ അടുത്തും പറയാം, അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ സ്വന്തം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും വിട്ടുപോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. I think it was a very short and crisp answer, Muthoot. Next question is to Dr. Rajita. And it's again about how to promote healthy eating habits and what are the steps to reduce the excessive screen time in children. Practical aspects. Okay. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ 6 മാസത്തിൽ നമ്മൾ കട്ടി ആഹാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് ഗിവൺ അറ്റ് ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ. ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്നും കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കട്ടി ആഹാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എവിടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്? ഡ്രോയിങ് റൂമിലിരുന്ന്, ബെഡ്റൂമിലിരുന്ന്, ടെറസിലിരുന്ന്, മുറ്റത്തിരുന്ന്, അങ്ങനെയല്ല. ഡൈനിങ് റൂം ഇസ് എ പ്ലേസ് ടു ഹാവ് ഫുഡ്. ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം, സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടും, അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുകയുമില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നോ സ്ക്രീൻ ടൈം ഡ്യൂറിങ് മീൽസ്. ഒരു വിധത്തിലുള്ള സ്ക്രീൻ, മൊബൈൽ, TV, ലാപ്ടോപ്പ്, ടാബ്ലറ്റ്, ഒരു സാധനവും വേണ്ട. കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മണം, രുചി, ടെക്സ്ചർ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഫുഡിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക, കളിയാക്കുക, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവരെ ഒരു കാരണവശാലും എൻകറേജ് ചെയ്യരുത്. ടീച്ച് ദം ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ വാട്ട് ദേ ആർ ഈറ്റിംഗ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്.
പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം, കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകാൻ. അവരിനി എത്ര ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാലും ശരി, കൈ കഴുകിയിട്ട് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് വഴി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. കൈ കഴുകുന്ന ശീലം ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഫുഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് മാത്രം ഒരു സമയത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക. അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെർവിങ് എടുക്കുക. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കണഞ്ഞ റൗണ്ട്സിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെയെല്ലാം ഭക്ഷണം വലിച്ച്, കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികൾ പോലും ഭക്ഷണം വലിച്ച് വാരിയിടുക, എടുത്ത് എറിയുക. അങ്ങനത്തെ ഹാബിറ്റ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് സീരിയസ്നെസ്. അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്, ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക, കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് സെർവിങ്. പിന്നൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതെന്താണ് കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കണം. ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു മൈ പ്ലേറ്റ് കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി. അത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചില മദേഴ്സ് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഹാഫ് പാർട്ടിൽ അവർ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും വരച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ 2 പാർട്ടാണല്ലോ, അതിലൊരു പാർട്ടിൽ ധാന്യങ്ങൾ, അരിയൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു. 1/4 പാർട്ടിൽ പൾസസ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു താല്പര്യം തോന്നും. ആൻഡ് ടീച്ച് ദം അബൌട്ട് റെയിൻബോ ഫുഡ്സ്. 7 ദിവസം 7 കളറിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. കളറിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ഫുഡിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് കളറാണ് കഴിക്കാൻ പോണത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർക്കും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും കൈ കഴുകുന്ന ശീലം, പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് സിങ്കിൽ വെക്കുന്ന ശീലം, ഒരു കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് കഴുകുന്ന ശീലം, ഇതെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ടീച്ച് ചിൽഡ്രൻ ദറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രിവലസ്. അത് തമാശയായിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. ടീച്ച് ദം ദറ്റ് ഫുഡ് ഹാസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ്. ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ഈറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചുമ്മാ പ്ലേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുകയല്ല, ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും, അത് മനസ്സ് വിത്ത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, നല്ല മനസ്സിരുത്തി കഴിക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ സ്ക്രീൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു സ്ക്രീൻ ടൈം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കണമെന്ന്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീനും എൻകറേജ് ചെയ്യരുത്. ഡെയിലി ഉള്ള സ്ക്രീൻ ടൈം 1 മണിക്കൂറിൽ താഴെയായിട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തുക, ഇൻക്ലൂഡിങ് എവറിത്തിങ്. മൊബൈൽ, TV എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള സമയം ലെസ് ദാൻ an hour. Thank you, madam. I think those were very important practical aspects. And these things not only improve the physical health, but they have a lot to do with the mental health also. Definitely, the mental health of children also improve with this. So the final question in this session to Dr. Sethulakshmi, നമ്മൾ diabetes, hypertension, dyslipidemia, obesity മാത്രമല്ല, another thing which is again equally important non-communicable disease is cancer. And when it comes to females, it's very important. So just brush up on the important physical cancers and from a primary perspective, what things can be do, especially in females. നമുക്ക് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ, എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും, യൂട്രസിലുണ്ടാവുന്ന. പിന്നെ ഓവറീസ്, അണ്ടാശയം. പിന്നെ യൂട്രസിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ. പിന്നെ വജൈന, വൾവ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ വിമനിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും സെക്കൻഡ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറുമാണ് അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതിന് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാനും രജിത മാഡവും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ടോക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഫീമെയിൽ ഗ്യാതറിങ്ങിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ മൃദുൽ പറഞ്ഞ പോലെ HPV വാക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാപ്സ്മിയർ സ്ക്രീനിങ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും വലിയ ഐഡിയ തന്നെ ഇല്ല. ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നോർമൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ധാരണയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതൊരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ ക്യാൻസറാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ബാക്കി ക്യാൻസേഴ്സിനെ പോലെ അല്ല, ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് 2 രീതിയിലാണ്, ഇതിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇതിനൊരു
നമുക്കൊരു പ്രീ ക്യാൻസറസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊലോങ് പീരീഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഈ സെർവിക്സിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഈ സെർവിക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് സെൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ക്യാൻസർ എന്ന സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ പ്രീ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഈ പാപ്പ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 99% ഓഫ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന HPV, ഈ ഒരു വൈറസ് കാരണമാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് അഗാൻസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു കുത്തിവെപ്പ്, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 2 മെയിൻ തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ സെർവിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ HPV വൈറസുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാരീഡ് വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷലി ആക്റ്റീവ് വിമനിൽ ഒരു HPV വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ 80% വിമനും സ്വന്തം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കി 20% വിമനിലും ഈ HPV നിൽക്കുന്നു, ഈ വൈറസ് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെർവിക്കൽ സെൽസിൽ, നമുക്കറിയാം സെർവിക്കൽ സെൽസിൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടുത്തെ കോളംനാർ സെൽസ് മാറി സ്ക്വാമസ് ആവുന്നൊരു കോളംനാർ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ സെല്ലുലാർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് പാപ്പ് സ്മിയർ എന്ന ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ ഈ സെൽസിനെ അണ്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് ഈ പ്രീ ക്യാൻസറസ് സ്റ്റേജ്. അത് 10 to 15 years up to 30 years വരെ ഈ പ്രീ ക്യാൻസറസ് സ്റ്റേജ് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സെല്ലുലാർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്ന പേഷ്യൻസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഇത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഈ പാപ്പ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ആരൊക്കെ ചെയ്യണം? 21 years തൊട്ടുള്ള ലേഡീസ്, 21 years to 65 years വരെയുള്ള ലേഡീസ് എവറി 3 years ആണ് ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ OP വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഈ വജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കറൻറ്റ് വജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് പാപ്പ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആർക്കും ഈ പാപ്പ് സ്മിയർ എന്താണെന്നോ സെർവിക്സ് എന്താണെന്നോ വലിയ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. പിന്നെ അത് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പകുതി പേര് വില്ലിങ് അല്ലാണ്ട് പോകുന്നവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കുറേ പേര് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, ചിലവർ ചോദിച്ച് വരുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാപ്പ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ലേഡീസും എവറി 3 yearly ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും പബ്ലിക് സെക്ടറിലും ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനോടും പറഞ്ഞത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പാപ്പ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ. പിന്നുള്ളത് HPV DNA ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 5 yearly മതി നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ HPV വൈറസിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാം. ഇത് ഏകദേശം 200 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 40 സബ് ടൈപ്സ് ആണ് ഈ പ്രശ്നക്കാരനാവുന്നത്. അതിൽ 16 ക്യാൻസറസുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ മാത്രമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ല. ഇത് തൊണ്ടയിൽ ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാം, പിനൈൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ ഈ വൾവൽ വജൈനൽ പറഞ്ഞ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ HPV വാക്സിൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ പ്രിവെൻഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിൽ വന്നിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി. പക്ഷേ ഇത് എടുത്താൽ 9 to 21 yearsലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 doses ആണ് 0 and 6 months. അത് 26 years വരെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് 0, 2 and 6 months എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ് ടു 45 years വരെ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ വാക്സിൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ആ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലേഡിയിൽ ഈ HPV വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. പിന്നെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്താലും ഈ സ്ക്രീനിങ് മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. വാക്സിൻ 3 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് സെർവാരിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് HPV 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് HPVൻ്റെ അഗൻസ്റ്റായിട്ട്. പിന്നെ ഗാഡാസിലുണ്ട്. ഗാഡാസിൽ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് HPVൻ്റെ അഗൻസ്റ്റായിട്ടും ഗാഡാസിൽ 9 സബ് ടൈപ്സ് ഓഫ് HPVൻ്റെ അഗൻസ്റ്റായിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഗാഡാസിൽ 9 എടുത്താൽ 90% നമുക്ക് സുരക്ഷിത കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റേത് രണ്ടും 70%. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാക്സിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്താണ് അതും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മിക്കവരിലും നമുക്ക് ഈ വാട്ടറി ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻസ് വരിക. വാട്ടറി ഡിസ്ചാർജ്, പിന്നെ അത് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആവാം, പിന്നെ അത് ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ആവാം. മെയിനായിട്ടും കാണുന്ന ഇതാണ്.
പിന്നെ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ബ്ലീഡിങ് പലതരത്തിൽ വരാം. ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ബ്ലീഡിങ്, ഇൻ്റർമെൻസ്ട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്, പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ബ്ലീഡിങ്, ഇങ്ങനെ വരുന്നതും നമ്മൾ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ യൂഷ്വലി എല്ലാ ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ക്ഷീണം, ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈറ്റ്, ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ്, മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, രക്തം കലർന്ന മൂത്രം വരിക, മലം പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസൊക്കെ ഇതിൽ കാണാറുണ്ട്. അതായിരുന്നു സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സിംറ്റംസ്. പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്രസ് ക്യാൻസർ യൂഷ്വലി നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മെനോപോസിലാണ് കാണാറുള്ളത്, ആഫ്റ്റർ ഏജ് ഓഫ് 50. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? എഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ഒബീസിറ്റി. ഇതാണ് അതിൻ്റെയും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഈ ഒബീസിറ്റി, ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, പിന്നെയുള്ളൂ ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പൊസിഷൻ, ഫെമിലിയലായിട്ടും വരാം. അപ്പം അതും അവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻസ് വരിക. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൽ കൂടെ യൂട്രസിനുള്ളിലത്തെ ലൈനിങ്, എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് നോക്കി ഒരു പിപ്പൽ ബയോപ്സി എടുത്തിട്ട് ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കത് നോക്കാം. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വലിയ പാടുള്ള കാര്യമല്ല. അത് ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് സർജറിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്താനും കഴിയും. പിന്നുള്ളത് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറാണ്. ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് സ്റ്റേജസിലേക്കായിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസ്പെപ്റ്റിക് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും. അതായത് കഴിക്കുമ്പോൾ വേഗം നിറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പോലെ വരിക, വയറ് വീർത്ത് വരിക, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു വേഗ് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ തന്നെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നതും ആഫ്റ്റർ 50 ആയിരിക്കും. യങ് കുട്ടികൾക്ക് ബിലോ 20 ഇയേഴ്സിലും കാണാറുണ്ട്, ആഫ്റ്റർ 50 ഇയേഴ്സിലും കാണാറുണ്ട്. അത് രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലെ ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസും വ്യത്യാസമാണ്. നമുക്ക് 50 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത് ഒരു മെജോറിറ്റി വരുന്ന എപ്പിത്തീലിയൽ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് കീമോ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ലെസ് ദാൻ 20 ഇയേഴ്സിൽ കാണുന്നത് ജേം സെൽ ട്യൂമേഴ്സ്. ഇത് യൂഷ്വലി യൂണിലാറ്ററലായിട്ട്, അതായത് ഒരു ഓവറി മാത്രം അഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു ക്യാൻസേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്താലും പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി പറ്റുമോ, ഫെർട്ടിലിറ്റി പറ്റും. ബിക്കോസ് മറ്റേ ഓവറി നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് 100% ക്യൂറബിളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് നേരത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇതായിരുന്നു ബ്രീഫായിട്ട് അബൌട്ട് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ഹോൾ ഡേ. So I would like to thank all the panelists for that excellent discussion. We were not talking just the theory things or the textbook things. We are talking more about the practical aspects, which is very important. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചോ എൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ല, ഒരു നഴ്സിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഹൗ യു ക്യാൻ ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ദീസ് ഡിസീസസ്, വാട്ട് സ്റ്റെപ്സ് യു ക്യാൻ ഡു ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ്. ദാറ്റ് വാസ് ദി എയിം ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്കഷൻ. ഐ തിങ്ക് most of you will agree that it went on very well. And on a closing note, the only thing which I have to say is improve your lifestyle. So there is a branch which is known as lifestyle medicine. എത്ര പേർക്കറിയാം lifestyle medicine എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. There is an organization also, there is something known as American College of Lifestyle Medicine, Indian Society for Lifestyle Medicine, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മോട്ടോ ഉണ്ട്, there are 6 pillars of lifestyle medicine. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിർത്താം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, the first is healthy full eating. അത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പ്രൊമോട്ട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, എഗെയിൻ അത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. തേർഡ് തിങ് മാനേജിങ് സ്ട്രെസ്, എഗെയിൻ നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഫോർത്ത് തിങ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് റിലേഷൻഷിപ്സ്, എഗെയിൻ മൃദുൽ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വെദർ യുവർ സ്പൗസ്, യുവർ ചിൽഡ്രൻ, യുവർ കൊളീഗ് ഓർ യുവർ പാരൻസ്. യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പല നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും. ഫിഫ്ത്ത് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളിവിടെ പലരും പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, സ്ലീപ്പ്. It's very important to get at least 6 to 8 hours of sleep. അമേരിക്കൻ കാർഡിയോളജി സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് 7 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാണ്. 7-ൽ കുറയാനും പാടില്ല, 9-ൽ കൂടാനും പാടില്ല. ഫുൾ ടൈം കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 to 8 hours of sleep should be there.
it's to improve the cardiac health. And finally, cessation of tobacco, smoking, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലഹരി ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പുകവലിയാകാം, മദ്യപാനമാകാം, മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ലഹരിയാകാം, ഈവൻ അമിതമായ മധുരം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ലഹരിയാണ്. ഈ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രീൻ ടൈം, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കം അണ്ടർ this thing. So cessation of all these things is very important. So that forms the basis of lifestyle medicine. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ whether it's diabetes, hypertension, whether it is childhood disease, PCOS, or even the cancers, at least 70 to 80% of these diseases can be prevented by just following a healthy lifestyle. So with that note, I end this discussion. I know that we have overshooted the time by a good extent, but I think it was very important to spread the messages to the delegates. So thank you once again. Now the platform is open for the discussion. If you have any questions related to the topic, you can ask. Thank you, Dr. Prashant Shankar, Dr. Rajita Nandini, Dr. Mridul Murali, Dr. Sedulashmi Sham for sharing your valuable insight on communicable disease. We rarely get this kind of opportunity to listen to the words of the great personality. I want to thank you for conducting such an informative section. Your knowledge and expertise really helped us to learn and grow. Now, I would like to express our gratitude to Dr. Prashant Shankar. For that, I would like to extend an invitation to Professor Dr. Sinu Abdiso, Principal, MGM MMC College of Nursing, Pathanamthitta, to present a memento and certificate to our esteemed speaker. I request Ms. Leela Ranjan, Nursing Superintendent, Muthoot Hospitals, to felicitate Dr. Rajita Nandini. It's the time to express our gratitude. I request Professor Neetu Miriam, Head of the Department of Psychiatry, Muthoot College of Nursing, Korancheri, to felicitate Dr. Mridul Murali. We extend our heartfelt thanks and deepest gratitude to Dr. Sedulashmi Sham. Now, I request Professor Mary P. Koshi, Vice Principal, MGM MMC College of Nursing, Pathanamthitta, to express love and gratitude to Dr. Sedulashmi. Thank you all. Have a nice day. Good evening, all participants. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു QR കോഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് QR കോഡ്.
നിങ്ങൾക്കിത് ഫോണിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴെ 2 സ്കിൽ ലാബ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാനുലേഷൻ, IV കാനുലേഷൻ്റെയും നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ 2 സെഷൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ തിരിച്ചേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം. ദിസ് എ QR കോഡ്, പ്ലീസ് എൻ്റർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ കോപ്പറേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ QR കോഡ് ജസ്റ്റ് ക്യാമറ എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. യു ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദർ, ജസ്റ്റ് അത് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാവും.